love with the country and with the people, he was like had no choice to tell the soldiers just stop fighting. And actually, the country was not taken by force, but because the President Ghani didn't want to destroy the country, and he didn't want to kill many people more, like we have been dying since 45, 50 years. He didn't want this country to be destroyed and to be again turned to a desert that not even the animal can be saved there like it was used to be. When before this terrorist group came, there was a jihadi groups, 7 groups that they were fighting amongst themselves. So that's how he didn't want this to happen again. So basically, he and he left. He told the army to back up and leave the territory. Because the U.S. had open message: leave the country to the Taliban, and the Taliban will also have like they will lead now from now on. And the President Ghani were not leaving the country to them. He tried every possible way to do it. Raise this question: why we Afghan didn't stand? We are tired anymore. We can't like every Afghan family lost their loved one there. Whoever speak, we were locally targeted by the ISI and Pakistan terrorists. Many people very recently our media like whoever was the head of media in Afghanistan, Afghan Minapal, he was targeted in front of the mosque. So this terrorist was not Muslim. If he was if they were Muslim, how can they killed him in the mosque? They put a bomb in Quran, inside in Quran, in to kill the imam of the masjid, like whoever was in the inside in the masjid. So my point is that whoever believes that Afghanistan is free now, they are wrong. Please think again. If your house is in fire and you are living in a fire, how can you think that this is a peaceful thing? My country is now in fire. There is no governor. There is nobody to control people. There is nobody to control anything. We had about 100 media televisions. Today, right now, they're all closed. Guess whole this media is just shut down in one day, and the Afghan people were living a free life. Like maybe the government was corrupt, maybe the government had some issue. I think every other government have these issues. It's not only Afghanistan. You go to any government, even in the West, they have their issues. They have their corrupt people. They have their good people. So this was not the way that the American dealt with it. The basically American sold us. Please don't trust the West, and please look after your house. And I really request everyone here in India, if you see an Afghan,
Please be easy with them. Our house is burned, so we can go anywhere. Sorry, I got a bit of emotional. So we might be in your house, we might be there in India, we might be all around the world. So I really ask for humanity. Let's leave the religion aside. We're all humans. So let's first of all get to humanity, help each other, and the whole world will not stay like this against us. One day we will come back, and we have the history that we have always had a good fight back. So hopefully, in next few years, we will get fight back, and we will get stand up, and again we can have a good relation with the whole world, and especially with India. And I would, brother Jar mentioned that here in Kerala have some extremists. I would pass on this message that there is no win in this extremist stuff. If you think the win is there, look at Afghanistan. We had a great history. We had a great leaders. Where are we now? The world is moving forward. We're going backward. So I'm not criticizing any religion, but please, before you claim you are religious, read your religion, find out about your religion, and the first of all, I will say to my fellow Muslim brothers, I'm Muslim, and please read Quran by meaning, not only with Arabic, because Afghanistan had no enough education. They didn't know their religion. They could not read Arabic, and they could not understand Arabic. They only learned it like by memorize it, and they didn't know the meaning. So that's how we went to the hand of terrorists. So if I keep talking, you guys will be bored. I would ask if anybody have a question in here. I would really appreciate if I can answer. Thank you, Sahel, for speaking out, and we feel very sorry for you, as a fellow human being. But I would like to know, how was it when before, like in the 1996, when Taliban first came to rule Afghanistan? How was it? Can you explain that? Yes, there were seven groups of so-called mujahideen that were created by Pakistan and America to fight the US. I mean, sorry, to fight to fight the Russians. And they were giving guns, heavy guns, and they were giving every possible thing to do a war with. And then all of a sudden, when Russian left, then like now American, they turned their back to us. The same thing they did in 1988. They turned their back to us and they left Afghanistan in the hand of so-called mujahideen. Let me first explain this jihad. Jihad is not a civil Islamic war. Jihad is only been used in political, and they only used it to achieve their political status. So there was a civil war. First of all, when this Taliban came to Afghanistan, yes, that was very good because they finished all the seven Mujahideen groups. But what was the problem about them there? There was no education. I was actually a 5-year old at the time of the Taliban when they came. I did not have the opportunities to go to school. My brother did not have the opportunities to go to school. The only education you had, 17 or 18-year-old would have sitting with year 4 or year 5 in a class. So when the Taliban first came, yes, security-wise they were okay, because they were not. This was the enemy. Pakistan was the enemy that destabilized Afghanistan. So if enemy is in your house and they're controlling the territory, then there was no fighting, there was no bomb, there was no gunfire, there was nothing, and they were extreme. And they first of all, if you're committing a crime, there should be a judgment, there should be a judge, there should be a code. You have to go to court, you have to be proven that you're a criminal, then you can be punished. They actually punished people on the street, they hang people on the street, they
share their extremist way of life to people. They scared people. Yes, that's 5 years they were ruling Afghanistan. It was very secured because everybody was scared and everybody was had a fear from them. I'm a Muslim. If I pray once, that's enough. And I mean, on the time we have 5 time prayer. But if I've prayed and the Talib or this terrorist catch me, I would have returned to the mosque back and to pray again. So yes, they were good security wise, but they had a lot of disadvantage. For Afghanistan, did not move forward in that 19 from 1988 till 2001. That was 10 years. Was a golden time. The world actually moved on from that time forward. Many countries had no like financial status in that time. They moved on. They made their country greater. Everybody there had like the whole world was working on their country, and we were just sitting like in a class, 18-year-old, 19-year-old with year 4 or year 5. So the education was zero there. So the, the if you want to destabilize one country, take the education from them and give them the extremists, and that's it. You don't have to do nothing else, and then you can leave them. They will destroy their own country. And our books, what we was learning, we was only learning like they say, for example, we say A alpha and B brother. That's the English alphabet. When we spell the word, we were telling A for like in A for Islam, or for example B for Bam, and my uncle is a mujahid, and my uncle is killing the seaweed. And these things they was teaching to the 2-year, 1-year, or 3-year boys in a school. So this is the stuff that we came up with, we grow up with. And then I'm not happy that the US came and they invaded Afghanistan. That was a very sad moment for us. We did not like it, but it was good. We moved on. We started building our country. We made an army back, and we had all the stuff back. And all till the last 2 months, we were living a normal life in Afghanistan. Nobody was there to think that this will come and this will happen to us. But the whole world had a different plan for us. Thank you. I hope I answered your question, Jar. Sahel, thank you. I think the audience needs a translation. Kafila, can you please summarize what he said until now? Yeah, sure. Thank you. Hi, everybody. So, Sahil ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് ഐ ട്രൈ ടു സമ്മറൈസ്. സോ അദ്ദേഹം ആദ്യം പറഞ്ഞത് അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആക്ച്വൽ നെയിം അല്ല, ക്ലബ് ഹൗസിൽ സ്വന്തം നെയിം റിവീൽ ചെയ്യാൻ ഇപ്പോഴത്തെ സർക്കംസ്റ്റാൻസസിൽ അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. സോ അദ്ദേഹം ഈ നെയിം വെച്ച് തന്നെയാണ് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. പിന്നെ അദ്ദേഹം കുറച്ച് ഹിസ്റ്ററി പറഞ്ഞു, ലൈക്ക് ഹൗ ഇറ്റ് വാസ് ലൈക്ക് ഒരു അഫ്ഗാനിയായിട്ട് ജീവിക്കാൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നുള്ള കുറച്ച് കാര്യം പറഞ്ഞു. ആദ്യം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റിനെ കുറിച്ചാണ്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഘനി അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ രാജ്യം വിട്ട് പോവേണ്ടി വന്നിരിക്കുകയാണ്. സോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഒരു മിനിറ്റ്. ഓക്കെ. സോ ഘനി അദ്ദേഹം വളരെ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലീഡർ ആയിരുന്നു. കുറച്ചും കൂടി നല്ലൊരു ലീഡർ തന്നെ ആയിരുന്നു. അദ്ദേഹമാണ് 2014 ഫ്രീഡം വേണം എന്ന് US ഗവൺമെന്റിനോട് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത്. അവർക്ക് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് ജീവിക്കണം, അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള നയതന്ത്ര കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ഡീൽ ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം വേണം എന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് ഈ ഘനി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ലീഡർ ആയിരുന്നു. ആൻഡ് അതിന്റെ പാർട്ടായിട്ട് what they did was അവര് കൺട്രോൾ ഓഫ് വാട്ടർ അത് എടുത്തു തുടങ്ങി ഫ്രം ദി നെയ്ബേഴ്സ്. ആ സമയത്താണ് നെയ്ബറിങ് കൺട്രീസ് ഒക്കെ കുറച്ചുകൂടി താലിബാന് സപ്പോർട്ടായിട്ട് മാറി തുടങ്ങിയത്. ബിക്കോസ് അദ്ദേഹം വാട്ടറിന്റെ കൺട്രോൾ എടുത്തു തുടങ്ങി. പിന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് മീഡിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഘനിനെ ഒരുപാട് കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ സാഹിൽ പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് ഘനിക്ക് വേറൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ബിക്കോസ് US government June
സോറി ഡേറ്റ് ഞാൻ പറയാം. സോ ജൂണിൽ ഓർ ജൂലൈയിൽ US ഗവൺമെന്റ് താലിബാനായിട്ട് നെഗോസിയേഷൻസ് വെച്ചിട്ട് കോമൺ പീപ്പിളിനെ ആൻഡ് ഈ ഗവൺമെന്റിനെ ഔട്ട് ഇൻ ദി ഓപ്പൺ ലീവ് ചെയ്തിട്ട് പോവാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. സോ മെയിൻ സ്ട്രീം മീഡിയാസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഗനി ഫ്ലീ ചെയ്യുമല്ല, ആക്ച്വലി ഇത് കുറച്ച് മുമ്പേ തുടങ്ങി അവിടെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. സോ US ഗവൺമെന്റ് അവരെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ലീവ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവര് തിരിച്ചു പോയിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഒരുപാട് പേര് ഇപ്പൊ ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. സാഹിൽ പറഞ്ഞൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ, വൈ ഡിൻ ദി ആർമി ഫൈറ്റ് ബാക്ക്? അഫ്ഗാൻ ഒരു ആർമി ഉണ്ട്, അഫ്ഗാൻ ആർമി എന്തുകൊണ്ട് ഫൈറ്റ് ബാക്ക് ചെയ്തില്ല എന്ന് ഒരുപാട് പേര് ഇപ്പൊ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹം അതിന് ആൻസർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞത്, മിഡ് ജൂലൈയിൽ അവർ ഫൈറ്റ് ബാക്ക് ചെയ്തു. അത് മെയിൻ സ്ട്രീം മീഡിയാസ് ഒന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല, പക്ഷെ അവർ ഫൈറ്റ് ബാക്ക് ചെയ്തു. ആൻഡ് ആ സമയത്ത് US ഗവൺമെന്റിനെയല്ല ഹെൽപ്പ് ചെയ്തത്, പക്ഷെ ടെററിസ്റ്റിനെയാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തത്. പക്ഷേ ഗനി ന്യൂ ദാറ്റ് ഇവർക്ക് എല്ലാവരും ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കാനുള്ള ഒരു കേപ്പബിലിറ്റി ഇല്ല. ആൻഡ് കപ്പിൾ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ബാക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫൈറ്റ് വന്ന സമയത്ത് ജിഹാദി ഗ്രൂപ്പ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു, 7 ജിഹാദി ഗ്രൂപ്പ്സിനെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് ബ്ലഡ് സ്പില്ലേജ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതായത് കോമൺ അഫ്ഗാൻ പീപ്പിളിന് അവിടെ ജീവിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. ആൻഡ് ഒരുപാട് പ്രോപ്പർട്ടി എല്ലാം പ്രശ്നം വന്നതുകൊണ്ട് ഹി ഡിഡ്ന്റ് വാണ്ട് ദാറ്റ് ടു ഹാപ്പൻ അഗൈൻ. അതുകൊണ്ടാണ് ഗനി ആസ്ക്ഡ് ഹിസ് ഓൺ പീപ്പിൾ ടു സ്റ്റോപ്പ് ഫൈറ്റിംഗ്. അങ്ങനെയാണ് സറണ്ടർ ആവേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പിന്നെ US ഒരു ഓപ്പൺ മെസ്സേജ് അഫ്ഗാനിൽ ലീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് സാഹിൽ പറഞ്ഞു, ആൻഡ് ഐ കോട്ട്, ലീവ് ദ കൺട്രി ടു താലിബാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. ആൻഡ് ദേ ഹാഡ് ടു ഡു ഇറ്റ്. സോ പ്രസിഡന്റ് ഗനി എല്ലാ രീതിയിലും ഹി ട്രൈഡ് എവറി പോസിബിൾ വേ. പക്ഷേ മറ്റുള്ള കൺട്രീസിൽ നിന്നും US ഒരു സപ്പോർട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്, ഇപ്പോ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ പറയുന്നുണ്ട് താലിബാൻ വന്നു ഇനി എല്ലാം ശരിയാവും, കുറച്ചുകൂടി പീസ് വരും എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാരുണ്ട്. അവര് വളരെയധികം പേടിച്ചാണ് ജീവിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഒരു ലവ്ഡ് വണ്ണിനെ പോലെ ലൂസ് ചെയ്യാത്ത ഒരു അഫ്ഗാൻ പേഴ്സൺ പോലും ഇപ്പൊ ഉണ്ടാവില്ല. പീപ്പിൾ ഹാവ് ലോസ്റ്റ് ദെയർ ലവ്ഡ് വൺസ്. പിന്നെ കുറച്ച് ലൈക്ക് പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ആരെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ലൈക്ക് തയ്യാറാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാഹിൽ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം, ബോംബ്സ് ഇൻസൈഡ് ഖുറാന്റെ ഉള്ളിൽ ബോംബ്സ് വെച്ചിട്ട് ആൾക്കാർ മോസ്കിൽ വന്നിട്ട് ആൾക്കാരല്ല, ടെററിസ്റ്റ് മോസ്കിൽ വന്നിട്ട് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിളിനെ അവിടെ കിൽ ചെയ്യാണ്. പിന്നെ അഫ്ഗാൻ ഫ്രീ അല്ല, താലിബാൻ അവരെ സേവ് ചെയ്യല്ല. കുറച്ച് മീഡിയാസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് താലിബാൻ ഇസ് ഗോണ സേവ് ദം, പക്ഷെ താലിബാൻ ഇസ് നോട്ട് ഗോണ സേവ് ദം. നോബഡി, ആരും അവിടെയുള്ള കോമൺ പീപ്പിളിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല. പിന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വേറൊരു കാര്യം, അഫ്ഗാൻ ഗവൺമെന്റ് ഡിഡ് ഹാവ് ഇഷ്യൂസ്. പക്ഷേ അഫ്ഗാൻ ഗവൺമെന്റ് മാത്രമല്ല ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവുന്നത്, വേൾഡിലെ എല്ലാ ഗവൺമെന്റ്സിനും ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ US അത് വളരെയധികം ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്തു. പിന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വേറൊരു കാര്യം, ഇനി ഇപ്പൊ അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പൊളിറ്റിക്കൽ ഈ സിനാരിയോ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരുപാട് അഫ്ഗാൻ പീപ്പിൾ ആർ മൂവിങ് ഔട്ട് ഓഫ് ദി കൺട്രി. അവര് രാജ്യത്തിന് പുറത്തേക്ക് പോകാൻ ശ്രമിക്കുന്നു, ഇൻക്ലൂഡിങ് ഇന്ത്യ. ചിലപ്പോൾ ഒരുപാട് അഫ്ഗാൻ പീപ്പിളൊക്കെ വന്ന് ലൈക് കോമൺ പീപ്പിൾ വന്ന് ചേരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പൊ സാഹിൽ പറഞ്ഞത്, ബി കൈൻഡ് ടു ദം, ബി നൈസ് ടു ദം. അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദി ഡേ വി ആർ ഓൾ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ആണെന്ന് കണ്ടിട്ട് അവരോട് കൈൻഡ് ആയിട്ട് പെരുമാറാൻ ശ്രമിക്കുക. മൈഗ്രേഷൻ ഒക്കെ ഇനി ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. സോ ലൈക്ക് അവരോട് നൈസായിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പിന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വേറൊരു കാര്യം, ഇറ്റ്സ് വെരി ഹോപ്പ്ഫുൾ ആസ് എൻ അഫ്ഗാൻ പേഴ്സൺ. ഭയങ്കര പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു കാര്യം, ഇൻ കപ്പിൾ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് മേ ബി അഫ്ഗാന് തിരിച്ച് പവറിൽ വരാൻ പറ്റും. ലൈക്ക് അവർക്ക് ഇപ്പോ താലിബാനെ ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് പവറിൽ വരാൻ പറ്റുമായിരിക്കും. ആ സമയത്ത് ഇന്ത്യനായിട്ട് ഒരു ഗുഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കാം. സോ ബി നൈസ് ടു ദം. പിന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വേറെ കാര്യം, ഇപ്പോ കേരളത്തിൽ കുറച്ച് എക്സ്ട്രീമിസ്റ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹം കേട്ടറിഞ്ഞു. അപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ എക്സ്ട്രീമിസ്റ്റുകൾ വന്നിട്ട് ഒരു നാട് ഭരിക്കുവാണെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് ആർക്കും ഒരു ഗുണം ഉണ്ടാവാൻ പോണില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം എക്സ്പീരിയൻസിൽ
അഫ്ഗാൻ പീപ്പിളിന് ഒരു ഗുണം താലിബാനിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അവരെല്ലാവരും അവിടെ പേടിച്ചാണ് താമസിക്കുന്നത്. സോ ആരെങ്കിലും വന്നിട്ട് എക്സ്ട്രീമിസം കൊണ്ട് ഒരു ഗുണം ഉണ്ടാവും. എക്സ്ട്രീമിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസിൽ വന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും നന്മ ആ രാജ്യത്തിന് ഉണ്ടാക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അവർ വരാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യരുത്. ബിക്കോസ് അതുകൊണ്ട് ഒരു ഗുണവും ഉണ്ടാവാൻ പോണില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ റൗണ്ടിൽ. പിന്നീട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ജാസിറിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് പറയോ? അതായത് താലിബാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഭരണത്തിൽ വന്നപ്പോൾ, അതായത് ഭരണം പിടിച്ചെടുത്തപ്പോൾ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ, താലിബാന്റെ ഭരണത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ? ഓക്കെ, സോ ജാസിറിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അദ്ദേഹം ആൻസർ പറഞ്ഞത് ആദ്യം റഷ്യനോട് അഫ്ഗാനിസ്ഥാന് ചായവുണ്ടായിരുന്ന ഒരു സമയത്ത് ലൈക്ക് അത് പൊളിറ്റിക്സ് ആയിരുന്നു. US റഷ്യ ആ പൊളിറ്റിക്സിൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ടു എൻ എക്സ്റ്റെന്റ് പെട്ടുപോയതാണ്. ആൻഡ് ദെൻ അപ്പോ ആ സമയത്ത് ഇവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ 7 ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ജിഹാദീസ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ വരികയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ആൻഡ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു കാര്യം, ജിഹാദ് എന്നുള്ളൊരു ടേം ഇസ്ലാമിക് അല്ല എന്നാണ് സാഹിൽ പറയുന്നത്. ജിഹാദ് ഇസ് പാർട്ട് ഓഫ് ഇസ്ലാമിക് പൊളിറ്റിക്സ്. ഇസ്ലാമിനെ മുമ്പിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് പ്ലേ ചെയ്യുന്ന ഒരു പൊളിറ്റിക്സിന്റെ പാർട്ടാണ് ജിഹാദ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. പിന്നെ ഒരു സിവിൽ വാർ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ സിവിൽ വാറിന്റെ സമയത്ത് താലിബാൻ ഗ്രൗണ്ട് ലെവലില് ടു എൻ എക്സ്റ്റെന്റ് കോമൺ പബ്ലിക്കിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെയാണ് നിന്നത്. പാകിസ്ഥാനി ആണ്. ബിക്കോസ് അത്രയും മാത്രം എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉള്ള ഒരു ജനതയായിട്ട് അവർ മാറി. അവർക്ക് 1988 to 2001 അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ഡിഡ് നോട്ട് മൂവ് ഫോർവേഡ് എക്കോണമിക്കലി. സാമ്പത്തികമായോ കൾച്ചറലിയോ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാതിരുന്ന ഒരു സമയമായിരുന്നു. സോ ആ സമയത്ത് താലിബാൻ വന്ന് ഇവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ വിശ്വസിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. സോ മറ്റുള്ള കൺട്രീസിൽ നിന്നും, എസ്പെഷ്യലി പാകിസ്ഥാൻ എക്സ്ട്രീമിസ്റ്റുകളിൽ നിന്നും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ വിദേശ ശക്തികളിൽ നിന്നും അവരെ സംരക്ഷിക്കുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിൽ താലിബാൻ ഇവരുടെ കൂടെ നിൽക്കുകയും പാവങ്ങളായിട്ടുള്ള ജനത അവരെ വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പോ ഗ്രാസ് റൂട്ട് ലെവലില് പാകിസ്ഥാൻ എനിമീസിനെ സപ്പോർട്ട് ലൈക്ക് അവർക്ക് എഗെയിൻസ്റ്റ് ഇവർക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ള പോലെ നിന്നു. പക്ഷെ പതിയെ അത് പ്രോബ്ലം ആയി തുടങ്ങി. ആൾക്കാർക്ക് സ്ട്രീറ്റ്സിലൊക്കെ വരുമ്പോഴേക്കും പ്രശ്നമായി തുടങ്ങി. ആൻഡ് സാഹിൽ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം, സാഹിൽ പള്ളിയിൽ പോയിട്ട് നിസ്കരിച്ചിട്ട് പുറത്തിറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഈ ലോക്കൽ വാച്ച് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ വന്നിട്ട് നിസ്കരിച്ചില്ലേ, പോയി നിസ്കരിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം വീണ്ടും പോയി നിസ്കരിക്കുന്ന സിനാരിയാണ് ഉണ്ടായത്. ബിക്കോസ് തിരിച്ചു ഞാൻ ഓൾറെഡി നിസ്കരിച്ചു എന്ന് പറയാൻ അദ്ദേഹത്തിന് പേടിയായിരുന്നു. സോ തിരിച്ച് വീണ്ടും പോയി നിസ്കരിക്കുന്ന സിറ്റുവേഷൻ വരെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. സോ അങ്ങനെയാണ് അവിടെയുള്ള പാവം ജനങ്ങൾ, കോമൺ പീപ്പിൾ അവിടെ ജീവിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഓൾറെഡി എഡ്യൂക്കേഷന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. പിന്നെ A for ആൽഫ അല്ലെങ്കിൽ A for ആപ്പിൾ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം, US അവരുടെ കൺട്രിയിൽ വരുന്നത് എല്ലാം കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് എതിർപ്പാണെങ്കിൽ കൂടി എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നുള്ളൊരു കാര്യം അവിടെ വീണ്ടും വരാൻ കാരണമായത് US കുറച്ചുകൂടി ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ആൾക്കാർക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നൊരു കാര്യം കിട്ടിയതിൽ മാത്രമാണ് അദ്ദേഹം കുറച്ചെങ്കിലും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ US എല്ലാ പോളിസിയും അവർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യം അദ്ദേഹം എതിർക്കുന്നു എന്നാണ് ജാസറിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ആയിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. താങ്ക് യു. എന്തെങ്കിലും ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആർക്കെങ്കിലും കറക്റ്റ് ചെയ്യാം. താങ്ക് യു കഫീല. ആരിഫ് ഹലോ, കേൾക്കാവോ? ആരിഫ് ഒന്ന് ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്യോ ഈ ചോദ്യങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ? Okay, let's see. Thank you, Sahil, for coming here. I hope I'm audible to you. Thank you. Yeah, I can hear you. Please, brother. Okay. So, lately we were getting some messages. Arif, കുറച്ചുകൂടി ശബ്ദം വേണം. One second. Voice കുറവാണ്. Is it okay now? Yes, I can clearly hear you. Okay.
So lately, we were getting some questions. You know, you might be knowing that we are having a movement here, and we are called the ex-Muslim movement. So even this group was having such a most of the people here, especially myself, Liyakkath, and many other people here, including Jabbar, most of us represent that movement, and we were discussing all these things, and obviously the matter concerning Taliban will come into that, and we were having different opinion about how Taliban operates and the way they are taking up the Islamic rules and regulations for enforcing the political identity and everything in Afghanistan, and which we are now opposing, including the believers like you and ex-Muslims like us. We both are opposing the Taliban, and for us, when we oppose Taliban, that's because of two main things. One is the way they are using, or the way they are trying to damage the democratic rulers or the governments in the world, and the second thing is the way they are using Islam as a tool to jeopardize the people's life. So these two things are what we are always discussing. And when you are commenting here, I have noticed that you are a believer, and of course we respect that you are a believer and that you have the right to be a believer as a Muslim, and of course you will be having such an idea that there are something which is different from what you believe and what the Taliban is putting forward. So there are a lot of things like that. But in fact, when we talk about all these things, last day we were having an online meeting regarding this issue between the ex-Muslims representatives all over the world, and we were having a close meeting. And some of our friends from Germany and some other countries, they were asking us, because you know, from Afghanistan, some people are trying for asylum in India. So they have approached us, and there's a dire need for relocating them because their lives are in danger. And even now, we have some of them already studying in our country, and their courses are over, and they are willing to go back, and they are actually trying some options to stay back here. So there are certain governmental policy differences and some things like that, which makes their it's not easy for them to retain here or to stay back here. That's not possible for them. So my question, or I would like to get a comment from you regarding all this, like, how is this Islam viewed as per when you consider that along with the Taliban, what they are doing, what have you found un-Islamic in the Taliban, and what is your comment to those people who are trying to come to our country as asylum seekers? What do you have to say to them? Thank you, brother, for your question. And yes, I am a Muslim, and I believe. And I'm not a Muslim that's illiterate, that I have never learned about my religion, and I don't know the religion. No, I have. I'm a Muslim that I read about my religion, and I know my religion. But I respect everybody else's opinion. Everybody else have their life. Everyone should live their life, and everyone have their own belief. So this is about my Islam, and coming to your question, what I see in Taliban and what is their Islam and how they look, brother. The Taliban. Not everybody is educated there. The one who are educated, they're being brainwashed. They're only being showed some wrong edit videos that they showed that all of Afghanistan is non-Muslim, or you have to go and fight there and you have to kill them. We have actually our army capture people that they say that we were told that everybody in here are like non-believer and we should go and do a jihad. So we cannot call this terrorist group as a Muslim, because if you meet any of them
any of them that to talk about with them in Islam, they have no idea what is Islam. They cannot even recite their own prayer. They have no the meaning of Islam. So let's not blame Islam in this uh, terrorist group, because Islam have nothing to do with them, and they are doing okay. If that was Islam, would you think they would kill their own Muslim? I mean, I am not in a favor if they kill anybody. They would not kill anyone if they were Muslim, because in Quran clearly says if you kill one human being, is although you have killed the whole entire humanity. If they're real Muslim, they would have uh, listened to the guidance of Allah, and they would have done this. But no, they have no religion. They can only uh, treat people like slave. They can kill people. They can torture people. Uh, this is their way of life. This is how they people get fare from them. Because if you do something right and they think is wrong, you will get punished for that. So that's what to do with the Taliban. And coming to your last question about the people coming to India and make asylum cases. Yes, there might be some people, legitimate people, that they need a safe place to stay. I'm sure the interior of India have their own uh, people to discuss and to think about it, who should come and who should not. But whoever is coming there and they been allowed by the Indian government, I will request all my fellow human being here to be kind with them, because they're emotionally disturbed, they are mentally disturbed, they are not in their own states of mind, because the country where we're looking forward to it is being destroyed. And trust me, everybody know mom and dad are very lovable and they're close to your heart, but the country is 200 million times more close to your heart than your own parents. So this is how we've been affected. Please, if anyone is there studying and they think there's not it's not safe for them and to return back, if you have any power to stop the government to uh, not to send them back, they might be right. We cannot judge them. We cannot say who would say I don't want to go my home, because home is the best place where the in the world. And everybody, if it's safe, they will still go, if even if there is a terrorist activity or anybody. But some people will definitely have issue. They might be sons of army there. There might be some people that they came there, and some people might do asylum from outside from the India. They might want to come there to consider live a life and like a human, like a free life. So I'm sure we cannot decide who should go and who should not, and we cannot allow them in your country. There are people in your country who decide this, but whoever is coming there and they're allowed, please be kind with them. Thank you, brother Arif. I hope I answered your question. Okay, thank you, Sahel. Of course, we understand your concern and the way the people in your country might be looking for a safer country to proceed with their livelihood and to find a better life. So, and apart from that, acknowledging that you are a believer and the way you try to exonerate the Islam from what Taliban is doing, that's okay. We respect that, but the problem here is that you were telling us that in the beginning that those people who are trying to say that Taliban is Islamic and when whatever things that they are doing is Islam, you are asking us to those people to study Islam in Arabic, not only in Arabic, to go for some translations and some other textbooks like that. So what I have to say at this point is that we have been carrying out all these discussions since last couple of weeks altogether, especially for the issue that is happening in Afghanistan, and we have
thoroughly analyzed, and we have come to a conclusion that through many debates and many discussions, even in Clubhouse and even outside that Taliban is Islamic. So we have no such a confusion regarding whether it's Islamic or un-Islamic. So for you, you might be having a difference of opinion because you being a believer, obviously there will be such a difference of opinion, and we respect that. But our point is this: we are on the same board when considering the people are affected there. So we are here to support you, to be with you, to empathize with you, the problem that you are facing. We are with you. There's no doubt in that. But coming to the political stance taken by the Taliban and the way they are using Islam, we are on different boats. So let us agree to disagree on that, and let's not try to glorify or to vilify Islam right now, because this is not the stage for that. We are not willing to, we are not trying to convert this into a debate for whether Islam is true or wrong, or anything related to Taliban. How is it Islamic or un-Islamic? If you are interested, you can stay for such a debate. We are open to that, and that will be carried out in a democratic manner. And if you are ready to do that, we can continue with that. But apart from that, what you were telling about the lives of the people, we are empathizing with you. We know that, and that's the only reason why we are carrying out all these discussions over and over. And I think you might not be aware, but even in my channel and in Liyakkath's channel, in many other channels, we have already streamed almost a couple of videos regarding this subject, and we have been following all these incidents in your country, and we have been following all those things. And even yesterday also we were asked to present a video, and we asked those channel people just to wait for 1 or 2 days, that you'll get a clear picture from Kabul. So that's how we are following your problem. So we are empathizing with you. So there's no problem in that, and we are ready to hear from you again and again. And we always will be here to listen from you. If in any case you need to say something to the world, you can approach us. You can approach the same road through which you were contacting Jabbar, and we are together here. So that's what I have to say at this point of time. And the first question, if you have any such intentions, we can go forward. Otherwise, we will just conclude that whatever things you have said is that. We understand that. And if any other people here, any other speakers who want to talk to SAHEL, they can come forward. Thank you very much, brother. Before I say, let's forget the religion. Let's leave the religion aside. We might agree to disagree. We are not here to tell who to become what religious or what not. That's a different matter. Right now, my home is burning. We're human. If your neighbor or if anybody in your neighborhood is house is burning, would you ask first their religion, or would you go and put some water on the fire to finish this fire? I really appreciate your empathy. Thank you very much. I really appreciate all Indian help in the past and in the future. They do. I'm sure they will. So it's really great of you guys to have a patience and give me this platform that I can speak. Thank you very much, guys. And if you have any question for me in the current situation, I would like to answer in the best of my knowledge. So that was only the intention of mine. I'm not here to give an extended lecture. Sahel, we want to know the life of what is the condition of women and children in Afghanistan, and what would be or what was and what would be the condition of women and children in Afghanistan under Taliban rule. Just a second, Jabbar. To add to the comment that was made by SAHEL, why we were speaking about the religion and why we were forced to discuss the issue in Afghanistan in contrast with Islam is because there are people in our state, in our country, who are supporting Taliban. So you people who are facing the problems in real, and you are opposing Taliban, but the people sitting in our country in these safe zones, they are supporting them, and they are saying that it's Islamic, and they are feeling proud that somewhere in the world
Islamic power is coming into being. So they are feeling happy. That's the reason why we I were. can. Yeah. I've given a clear message to them, brother Arif. I told them that if you want to live and feel the real Islam, you have to be peaceful. You Okay. should not be happy to other countries being destroyed. They can look, if they're real Muslim, they look at the current situation of Afghanistan. Is that what you want? Is that what your fellow human being wants to live? That's not how it is. And first of all, you have to live in a peaceful manner. My message will be: leave your religion aside, live each other with each other like a human, and respect each other. This is what it is, a humanity called, and this is what how you should live your life. To the extremists in India, please look at the countries who have extreme view of the religion. Um, uh, Brother Arif, you'll be shocked. People of Afghanistan have no extreme view. They don't like this. This has been opposed on us. This has been like pushed on us. We are suffering with that. There are some countries they have extreme view. So I give a clear and open message to the people in India: listen to your government. They're in your favor. Your kids will go to educate themselves. They will be happy in the future, and they will be a better human being, let alone the religious persons and religious view or whatever it is. Yeah, thank you. So I think I will extend this message to the Islam, to the Taliban supporters in our country, in our state. So I am extending this message to them. So please take heed of this. How these people who are Thank you. facing this are seeing this. They are affected by this, and they are fleeing their country with their lives in their hands, trying to get into some other country where they can move freely, they can educate their children, and they can live like a free human being in this world, in this planet. So please listen to them. That's what I have to say at this point of time. Thank you, sir. That's very nice of you. Yeah. That is my intention as well. Yeah. Before religion, we are human. We have to educate. We have to move forward to the word. With the word is moving out. The West is getting to technology. The West is getting to they moving up to the Mars. They trying to get to the space. And if we stick to our view, we won't get nowhere. And that's not a good thing if we not move along with the word. I'm coming to the question of Brother Jar. Yeah, in the past life in the Taliban, it was like living in a prison. And if a widow woman tried to go to the city to get something for the kids or for anybody, like obviously all we need to go to shopping, we need to buy stuff. So they would have been bitten by the man. They would have been sent back to the house. And there are many people have died because those extremist terrorists would think they are wrong. They were not wrong, but they would think they're wrong. They got killed. So now it's the in Afghanistan current situation. It's a fear of everybody is like in shock. We would not expect this to happen. Nobody was expecting it. So right now is very early to speak, but I'm telling you, it would not be a free movement of life, because we would be like this government will be in the hand of extremist madrasas in Pakistan, or the Pakistan ISI will be the under, like we will live under the Pakistan ISI. So that's very sad movement. We hope we will get back our freedoms, and we need our fellow human being helps to stand with us and help us so we can get back our country. Thank you, brother. I hope I answered your question. കഫീല ഇപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തെ ഒന്ന് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യോ? ഓക്കെ. അതിനു മുമ്പ് ആരിഫ് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഷുഡ് ഐ ഡു ദാറ്റ്? നോ, അത് വേണ്ട. നമുക്ക് അല്ല, മറ്റേ ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകളുടെ കാര്യം പ്ലീസ് സേ അബൌട്ട് ദാറ്റ്, ലൈക്ക് സഹേൽസ് റെസ്പോൺസ് ടു ദാറ്റ്. ഓക്കെ.
Arif ചോദിച്ച question was, what have you found un-Islamic about Taliban? താലിബാനിൽ അൺഇസ്ലാമിക് ആയിട്ടുള്ള എന്ത് കാര്യമാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത് എന്ന് ആരിഫിന്റെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അതില് സാഹിൽ പറഞ്ഞത് ഐ എം എ മുസ്ലിം ആൻഡ് ഐ റെസ്പെക്ട് അതർ റിലീജിയൻസ്. പിന്നെ താലിബാന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. അതായത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് വാസ് നോട്ട് എവ്രി വൺ ഇസ് എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ഇൻ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ. അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ എല്ലാവരും എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് അല്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് താലിബാൻ പറഞ്ഞ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അവർ വിശ്വസിച്ചു. പിന്നീട് താലിബാൻ പറയുന്ന ഏറ്റവും മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എവ്രി വൺ ഷുഡ് ജിഹാദ് എന്നുള്ള കാര്യമാണ്. അത് ഇസ്ലാമിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാണ് സാലി പറഞ്ഞത്. പിന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇഫ് യു ടോക്ക് ടു താലിബാൻ പീപ്പിൾ, താലിബാനിലുള്ള ആരോടും അവർക്ക് പ്രേയേഴ്സ് ഒന്നും റിസൈറ്റ് ചെയ്യാൻ അറിയില്ല. അവരോട് ഇസ്ലാമിന്റെ മീനിങ്സും കാര്യങ്ങളും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്നും പറഞ്ഞുതരാൻ അവർക്കറിയില്ല. അവർ ജസ്റ്റ് ഇസ്ലാമിന്റെ നെയിം യൂസ് ചെയ്യുവാണ്. അവർക്ക് ഈ മാതിരി മുസ്ലിംസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാൻ അവർക്ക് അറിയില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. പിന്നെ അവർ ആക്ച്വലി മുസ്ലിംസ് ആണെങ്കിൽ അവർ മുസ്ലിം ബ്രദേഴ്സിനെ കിൽ ചെയ്യില്ല. പക്ഷെ താലിബാൻ അവരെ എതിർക്കുന്ന എല്ലാവരെയും കിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇൻക്ലൂഡിങ് മുസ്ലിം ബ്രദേഴ്സ് എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഇസ്ലാമിൽ ആരെയും കൊല്ലരുത് എന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എന്നാലും താലിബാൻ അതൊന്നും നോക്കുന്നില്ല, എല്ലാവരെയും കൊല്ലുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ടോർച്ചറിങ് പീപ്പിൾ ആണ്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് സാഹിൽ പറഞ്ഞത്. പിന്നെ ആരിഫ് ചോദിച്ച നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാസ് അബൌട്ട് അസൈലം സീക്കേഴ്സ്. അപ്പോ അസൈലം സീക്കിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ അതിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ഗവൺമെന്റ് പോളിസീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ എന്നാലും ആരെങ്കിലും വരുവാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ബി കൺസിഡറേറ്റ്, ബിക്കോസ് അവിടെ ഹോംസ് നഷ്ടപ്പെട്ട അവരുടെ കൺട്രി കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിസ്ട്രോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നാണ് അവർ ഇമോഷണലി ആൻഡ് മെന്റലി ബ്രോക്കൺ ആണ്. പോളിസീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും എന്നറിയാം. എന്നാലും ഇഫ് യു ആർ മീറ്റിംഗ് പീപ്പിൾ ലൈക്ക് ദാറ്റ്, മൈഗ്രൻസ് ആയിട്ട് അസൈലം സീക്കേഴ്സ് ആയിട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ബി കൺസിഡറേറ്റ്. പോളിസിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും, അത് അതിന്റെ രീതിയിൽ അദ്ദേഹം അതിനെക്കുറിച്ച് വലുതായിട്ട് കമന്റ് ചെയ്തില്ല. പക്ഷെ ആസ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ജസ്റ്റ് ബി കൺസിഡറേറ്റ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ ജാസിർ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ വാസ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ ഇപ്പോ ആരിഫ് ചോദിച്ച ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ, അതായത് ഇവിടുത്തെ താലിബാൻ സപ്പോർട്ടേഴ്സിന് സാഹിൽ കൊടുത്ത മറുപടി എന്താണ്? അത് ഞാൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ക്യാച്ച് ചെയ്തില്ല. ജാസിർ അതൊന്ന് പറയും. ആരിഫ് തന്നെ അതൊന്ന് പറയോ? ആരിഫ് ലിയാഖത്ത് ആരാണെങ്കിലും ഹലോ, കേൾക്കാം. കേൾക്കാം, പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, സോ ഞാൻ ചോദിച്ച ചോദ്യം, ഇവിടുത്തെ താലിബാൻ, നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് മതം ഇസ്ലാമിനെ നമ്മളിവിടെ ചർച്ചയ്ക്ക് എടുക്കുന്നത് താലിബാനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം ആണ്. അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയായിരുന്നു. സോ അതിൻ്റെ കാരണം നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്, ഇവിടെ താലിബാനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ട് നമ്മളുടെ ഇടയിൽ, മുസ്ലിങ്ങളായിക്കൊണ്ട് ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകളായിക്കൊണ്ട് ഒക്കെ ഇതിൽ നിന്ന് ആകൃഷ്ടരായി വിശ്വാസികളിൽ നിന്നും ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകളുടെ ഈ ഒരു അവകാശവാദങ്ങളിൽപ്പെട്ട് താലിബാൻ സപ്പോർട്ടേഴ്സായിട്ട് മാറുന്ന ആളുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഘട്ടം വരുമ്പോഴാണ് ഇത് അവർ പറയുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ്, താലിബാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്ലാമിക് അല്ല എന്ന് അവർ അവർ പറയുന്നത് ഇസ്ലാമിക ഭരണമാണ് അവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നത്. അതൊരു വലിയ ഒരു നേട്ടമായിട്ട് അവർ അവതരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നു. അത് ഒരു ലോകത്തിന് നഷ്ടം സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നൊരു കാര്യമാണ്. അവിടെ അവർ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇസ്ലാമിൻ്റേതായിട്ടുള്ള നിയമങ്ങളാണ്. അവിടെ ജിഹാദ് എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി അവർ വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മളവിടെ കൊണ്ടുവരികയും ഇസ്ലാമിനെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ താലിബാനെ നമുക്ക് അവരുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ സ്റ്റാൻസിനെ നമുക്ക് അവരുടെ എതിർക്കേണ്ടതായിട്ട് വരികയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഒരു വിഷയമാണ് അദ്ദേഹത്തിനടുത്ത് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചത്. അപ്പോൾ അതിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മറുപടി എന്ന് പറയുന്നത്, ഇവിടെ അദ്ദേഹം ഒരു ബിലീവർ ആയതുകൊണ്ട്, ഒരു വിശ്വാസി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരമൊരു ഡിബേറ്റിലേക്ക് പോകാൻ അദ്ദേഹത്തിന് താല്പര്യമില്ല. കാരണം അദ്ദേഹം അവരുടെ വീട് കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിൽ ഇവിടെ മതം ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട സമയമല്ല എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിലപാട്. അത് നല്ല നിലപാടാണ് അദ്ദേഹം. കാരണം നമ്മളും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, നമ്മളും അവരും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിന്നുള്ള സാഹലിനെ പോലെയുള്ള ആളുകളും ഒക്കെ ഒരേ ബോട്ടിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ആളുകളാണ്. കാരണം അവരുടെ ജീവിതം അഫക്റ്റഡായി, അവർ ജീവനും കൊണ്ട് ഓടുന്ന അവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് അവരുമായിട്ട് ഒരിക്കലും മതം സംസാരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. പക്ഷേ ഇതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളുകളോട് വരുമ്പോൾ അവരുമായിട്ട് നമ്മളിത് സംസാരിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അവിടെ മതം തീർച്ചയായിട്ടും കടന്നു വരും എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തോട് പറയാനുള്ളത്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ആ ഒരു നിലപാടിനോട് അദ്ദേഹം യോജിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് കൂടുതൽ അവരിൽ നിന്ന് കേൾക്കേണ്ടതുണ്ടാവും ഭാവിയിൽ. അപ്പോൾ അതിനും നമ്മൾ തയ്യാറായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് നടന്ന സംസാരത്തിൻ്റെ ഒരു ആകത്തുക. ഓക്കെ, ലിയാഖത്ത് ഒരു മിനിറ്റ്.
ഓഡിയൻസിൽ നിന്നും എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ച മുഹമ്മദ് നവാസ്, എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ച ആൾ പറയുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല ഇംഗ്ലീഷ് അറിയുന്നവർ, നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് അത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായി, എല്ലാം റെക്കോർഡഡ് ആണ്. നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്, ആരിഫ് സഹലിൻ്റെ മതത്തെ പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിനെ പറ്റി ചോദിച്ച് അയാൾക്ക് ഒഫൻഡഡ് ആവരുതെന്നൊരു ഒറ്റ ഉദ്ദേശം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ അവിടെ ഇടപെട്ടത്. അല്ലാതെ ആ ഒരു ഇഷ്യൂ അത് മറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ല. സഹൽ നമ്മുടെ ഗസ്റ്റാണ്, സഹലിനെ നമ്മളിവിടെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തതാണ്. സഹലിന് ഒരു തരത്തിലും ഇവിടെ ഒഫൻസ് തോന്നരുത്, ആൾക്കൊരു തരത്തിലുള്ള മെന്റൽ ഡിസ്റ്റർബൻസോ, കാരണം അയാളുടെ രാജ്യം അവിടെ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിനുള്ള ആ ഒരു സമ്മർദ്ദത്തിൽ, ആ ഒരു മാനസികാവസ്ഥയിൽ ഇരിക്കുന്ന സഹലിനെ ഒരിക്കലും വിഷമിപ്പിക്കരുത് എന്നൊരു ഉദ്ദേശത്തോടാണ് ഞാൻ അത് പറഞ്ഞത്. അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടല്ല. മുഹമ്മദ് നവാസിനെ അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്തോളൂ. ഇതൊക്കെ എനിക്ക് അത്ര വലിയ പുത്തിരിയൊന്നല്ല. അതുകൊണ്ട് താൻ ചെയ്യാനുള്ളതൊക്കെ ചെയ്തോ. ലിയാഖത്ത് സംസാരിച്ചു. ഞാൻ ഇത് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബ്ലിങ്ക് ചെയ്തത്. അദ്ദേഹത്തോട് കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനൊന്നുമല്ല. ഇസ്ലാമും ഇസ്ലാമിസ്റ്റും തമ്മിൽ എന്താണ് വ്യത്യാസം എന്ന് തിരിച്ചറിയാത്ത ചില ലിബറൽ ബുദ്ധിജീവികൾ ജീവിക്കുന്ന നാടാണിത്. എങ്ങനെയാണ് ഇസ്ലാമും മുസ്ലിമും രണ്ടാവുന്നതെന്നും ഇസ്ലാമിനെ വിമർശിക്കുന്നതും മുസ്ലിങ്ങളെ വിമർശിക്കുന്നതും എങ്ങനെയാണ് രണ്ടാവുന്നതെന്നും ഇതുവരെ മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരുപാട് ബുദ്ധിജീവി ചമഞ്ഞ് നടക്കുന്ന ഒരുപാട് പേക്കോലങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. അവർക്കുള്ള കൃത്യമായിട്ടുള്ള മറുപടിയാണ്, ഒരു നല്ല ഉദാഹരണമാണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കൂടെ ഇരിക്കുന്ന ഈ വ്യക്തി. ലോകത്തെല്ലായിടത്തും മുസ്ലിങ്ങൾ ബൈ ബർത്ത് മുസ്ലിമായി വരുന്ന ആളുകൾ, അവർ മുസ്ലിമായി ജീവിക്കുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹം തന്നെ പറഞ്ഞതുപോലെ അവർക്ക് അവരുടെ ആരാധനയും കാര്യങ്ങളും പഠിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. If you have any question for me, I can answer because actually have to go in 5 minutes. So if you have anything to tell me, there are some people sending me a message. I can tell them that I don't think so anyone here is against Islam, and I'm Muslim, and I will not say anything against Islam. Islam is my religion, so that's nothing gonna be said by me anything against Islam. So if anybody have a question that what I was invited for, I'm happy to answer. ഓക്കെ ജസർ, അദ്ദേഹത്തെ പോകാൻ അനുവദിക്കുക. ഞാൻ ഇസ്ലാമിനെ വിമർശിക്കും, മുസ്ലിങ്ങളെ വിമർശിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ സ്റ്റാൻഡ്. പക്ഷെ ഇസ്ലാമിനെ വിമർശിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് ഇരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും. അദ്ദേഹത്തിന് ബാക്ക് ചാനൽ മെസ്സേജുകൾ വരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. ചോദ്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് തുടരാം. അയാൻ ചോദിച്ചോളൂ. ഷാവുൽ ഭായ്, ഒരു മിനിറ്റ്, അയാൻ ചോദിച്ചോളൂ. Sahel, I have one question regarding the possible refugee crisis that is going to happen now. So from the news I heard that many people are going to Turkey. So how many numbers of, like, do you have any idea of how many people are supposed to be displaced in this current Taliban issue, and which countries are they looking forward, and what all things can other nations do in this regard about accepting refugees? Do you have anything to add in that case? First of all, this is not the time to run from a country, and there might be some country takes all those people who worked with them, they will take them and their life in dangerous, but many Afghan will stay in the country. I'm not sure that Turkey will take anybody. I'm not sure our neighbor will take anybody. We have bad experience going to those countries, our neighbors, especially Pakistan. That's the only today we suffer. That's why, because we went in the time when the Soviet came, we immigrate there. Our kids were brainwashed there, and they turned us against us. So we will not be looking to move anywhere. There are hopefully the next 10 days there will be some political settlement, and the country will get back status, because our ex-president Karzai is still in the country, and he's still negotiating with this terrorist group. So hopefully we will stay strong with the country, and I'm not sure if anybody will be there might be many people looking to go forward to go out from the country, but I don't think so this is the solution, to move out from the country and leave the country in a bad state. So
no, people will try, but I don't think so anyone will allow it. And in 1996 till 2001 was a very bad. There was no woman education. There were nothing in the source for a woman support. Woman was actually treated like a prisoner at home. So this was 1996. Right now, what I'm hearing from this terrorist group or leaders, they say we won't do the same. We will allow women to educate. We will allow women to work with us alongside. So let's see. It will be too early to speak. So I hope it would not be like in 1996, and I hope it will be a different picture from what is we see it right now in this situation. ഷാഹുൽ ഭായ് ചോദിച്ചോളൂ. Looks like some women are taken out of their homes and they are taken slaves or some kind of confinement. Can you say anything about that? No, sister. People, whoever say that, first of all, Afghan have their. I'm sure you know that we have some sort of thing. If anybody touch a female, the male will first come to the front. Even they kill him, they will not allow anyone to touch their woman. So that's just a false propaganda be spreading by the Pakistanis. They want to give us a bad name, as they try to in the past to give it to anyone in the world. So that's Pakistani. Don't listen to them. Thank you. ഷാഹുൽ ഭായ് ചോദിച്ചോളൂ. ഇല്ല എൻ്റെ ചോദ്യം Actually, we saw some definitely Taliban, but I have not seen a video myself, and I haven't heard. If you see the video, it might be the case if their son were in the army, they were taking their son, and the women were come out to defend their children and their kids. So that could be the case, and I haven't seen the video myself. So, and I've actually called my country every other hours, and right now I'm like sending text message to my brothers. They're living there, so there are nothing such a thing as a kind that they take women out and do anything like to treat as a slave. No, that's not gonna happen, and that's just false news by Pakistani again. And don't listen to them, because they will destroy your like they will mentally disturb, because the female is well respected in our culture. So it's not gonna be like that never anytime. And yeah, they will be told to stay at home. If you come out, we will do this, and they can be pushed to stay at home behind the doors. But nobody will take our females to treat them as a slave. That's not gonna happen. That's a false news, sister. മിനി ചോദിച്ചോളൂ. Okay, one more question. One more question. ഷാഹുൽ ഭായ് ചോദിക്കും. There was a turmoil since 1970 in Afghanistan, and there was a glorious past before 1970. What we understand, I don't know how you feel, but how do you അതിനിശ്ചിതമായിട്ട് വിമർശിച്ചു. right the position now is good? Yeah. Before 1970s, that was golden days of Afghanistan. We were moving forward. We were working alongside with the world. We had a good leader there, and then we had some people that they were not brainwashed and stuff. When the Soviets came to Afghanistan, and then that's how the people misused Islam. They have
for their political reasons. They've used Muslims. They use all sorts of things to achieve their goals, whatever they wanted to do. So yes, that's I can agree with you that the Afghanistan golden days was before 1960s, and we had a great great country. So yeah, we were living alongside with every other religious group. We had Hindu, we had Jewish, we had Christians, we had all sorts of religious group there, and we were living. Our neighbor were Hindu, our neighbor was Sikh. There were no problem. Yes, when the war begins, and then our kids went outside and they brainwashed and that stuff. People have misused Islam and Muslims for their political goals and games. So normally, the majority of the Afghans like the golden age. Can I understand it that Yes, way from your statement? yes. If every Afghan they feel that they're real Afghan and they are not being brainwashed, they love their golden days. They love the life. Not obviously. Life and they like that days. So that's true. I can confirm that to you. മിനി അടുത്ത ചോദ്യം ചോദിച്ചോളൂ. താങ്ക് യു ഷാഹുൽക്ക. മിനി അടുത്ത ചോദ്യം ചോദിച്ചോളൂ. Sahel ji, the Talibani supporters here in India are telling that the most of the Afghanis are supporting Taliban. They desire the Talibani rule in Afghanistan. What is your comment about that? I can confirm 95% people in Afghanistan don't like Taliban. They look at them like a terrorist. They look at them as a dirty. My little nephew, who was 2 year old yesterday, I was speaking like 2.5. He just learned the language. I was speaking to him. I say, "What's happening outside?" Say, "Uncle, there are dirty people walking outside. They have a gun with them." So from the kids till the adult, they hate Taliban. No one like them. They're just a terrorist group, and hopefully we can get rid of them soon. And I hope this is only my wish, and I hope we can get rid of them. I ജസീം hope I ചോദിച്ചോളൂ. One more question. Sahil ji, what is the percentage of Talibanis in Afghanistan? Right now, we can't say what is the percentage of in Afghanistan, but there are some people who are against the government for different reasons. They could not achieve their goals in the government. They could not get the good seats. They could not achieve what they want. So yeah, they're all gathered together with the Taliban. They came and they took a weapon. They took a gun against the government. So right now we can't say what is the percentage. And yes, they cannot rule for longer because they have no education whatsoever. So they would be in a few months they will clamp themselves because they don't know how to rule. They are not the educated people. They cannot rule. So the percentage I cannot say. I cannot confirm that because I don't know yet. So shall I conclude that Afghani people doesn't want Taliban rule? Not by any means. Taliban is just a terrorist group. None of the Afghan likes them. Whoever is educated, they knows what is the country means. They know what is the country flag means. They hate Taliban with all means. They hate them with everything they have. They don't like their views. They don't like their way of life. And the Afghan people, they hate them. 95% people can. I'm telling you, like, not just to talk. I can confirm that. You can ask any Afghan. They hate them. Yes, some brainwashed. There are some brainwashed people. They are self-educated, lunatic. I call them. They don't know anything about anything. Like, not about Islam, not about humanity, not about not even about their life. If the person does not know how to cut their hair, they cannot clean themselves. How can he will
have opinion, how can then he can talk about the country? How can he talk about religion? So that's, I can confirm that this is nobody likes them. Thank you, Mini. Thank you. Yeah. Jasim, this is the last question. Jasim Joichodu. Yeah. Yeah, Sahil, so I saw your bio and I wanted to ask, like, what do you think exactly Pakistan is going to do? I mean, what's their involvement in Afghanistan and what's their agenda? Because, in my opinion, Taliban has attacked the Pak military bases, and the Pakistanis are also a victim of Taliban. So, what could be their involvement in Afghanistan mean to you, basically, from your point of view? Thank Uh, if you ask my personal view, I don't even think Pakistan is a country. I think Pakistan is a West-made state that they want to treat the Asia on it. They claim that they have a nuke. This nuke is being controlled by the West. They have no control of that nuclears. This is my personal view. And what is the involvement of Pakistan in Afghanistan? Uh, there are more news. You can look at it. The Pakistani, they do all these things themselves just to show to the world that we are victim of the same problem. You know that the Taliban who get into the school and kill those kids in the school. They were news. They were confirmed people that they know that was the army. They did. There was. They were their own people. They did this so they can show to the world that we are a victim of the same problem whereas Afghanistan is suffering. So my view is very clear about Pakistan. Pakistan is like, it's not a state, it's a group of extremists, and they sponsoring terrorists all around the world. I can give you a quotation of 100 terrorist activities that the Pakistani were involved. In 9/11, there were Pakistani involved. In 2005, bombing in London, Pakistani were involved. So the Pakistan is actually, even if it's a state, it will be a terrorist state, terrorist-sponsored state. So that's what is my view of Pakistan. I hate them, and I hope their country will destroy it as they did to mine. Thank you, Sahel. Sahel, we have just two more questions, please. Just two more questions. Ayan, please ask quickly. Sahel, I just want to since you said about Pakistan, I have heard that the anti-Ahmadiyya riot started in Pakistan after some teachings of Maududi and his books. I have also heard that the teachings of Abul Ala Maududi has a role in the creation of Taliban, in the formation of Taliban. Do you know anything about that, and can you comment on that, please? How much have the teachings of Maududi influenced in the formation of terrorist organizations like Taliban? Brother, to be frankly honest with you, I've never heard about this group, but Pakistan have 150 terrorist groups. Which one we would remember, which one we would think about it? They have their funding from the US so that they can fund their army. They take that funding, they use it against the world. They use funding to terrorists. They fund terrorists, and they fund everyone who wants to make a terrorist activity. So there are 150 groups in Pakistan. Which one would I remember? Which one we can comment on it? So my views are clear, and it's just this, that Pakistan government and ISI is supporting the terrorists all around the world, not only in Asia. Every tourist activity either directly linked with it to Pakistan, either Pakistani were involved in it, either somehow were funded by Pakistan. So this is my message. Don't differentiate their name. They're all the same. They're taking the uniform, they're changing, they're coming again to a different form. They were today I heard in Afghanistan that people on that village where they see Daesh were coming, they actually spot some people that the Taliban and Daesh were the same people. The Daesh they saw before came as a Taliban today. So they were all under the Pakistan ISI groups. So they all ISI supporters, and that's what it is. There are too many groups. So which one we can remember and which one we can talk about?
One thing I want to add here, this is I was talking not about a particular group. This is an ideological base of how Islam is mostly represented as something for a jihad. So it mainly came from Salafism and then to Maududism as Abul Ala Maududi. I just suggest that you read Abul Ala Maududi's Jihad fil Islam, as well as Haqiqat-e-Jihad. Jihad fil Islam is available in English as English translation, but Haqiqat-e-Jihad is available only in Urdu and Hindi. So I suggest you read that. I think you'll get a better picture about how Maududism act as an ideological base for these terrorist organizations. I just wanted to add that point. I'm not talking about any particular terrorist group. I'm talking about the ideological base obtained by them. Thank you. Thank you, Ayan. Brother Arif said early that let's not change this to the religious topic or religious discussion. But No, I no, can no. say, I didn't take it to religion. I'm just talking about okay, Abul Ala Maududi, one person. let me answer you, brother. The Pakistan is using everything against humanity, not only religion, their women's, their kids, their everything. You can search Pakistani woman in Israeli army in Google right now while you're speaking with me. You will find thousands of them in still training in there. They're working there. You can search Pakistani women's being sold to China. They as a bride, so as a slave. So they use everything, not only the religion. So there, I would suggest you not to read any of their book. Their book is brainwashing humanity. They brainwashed everybody. So I do not want to read their book, and I hate them. That's a simple thing. Okay, Thank you, Sahel. As a final question, how can us Indians help you Afghanis in this dire situation? Yes, there are many ways to help us. When we have a social media, some of protests like we done Section Pakistan, we will say our army and everything. So I greatly appreciate your offer and help. If anybody wants to help us, if we have a trend that's going on against any like a terrorist group, and we have like a Twitters, and if you see anything like Section Pakistan, if you participate in this one, we will appreciate that. So that and the other way will be above our hands, my hand and your hand. So the government will definitely, the Indian government will try to help in somehow, and there will be some want to contact the Indian government. So that will be the government issues. Sure, Sahel. We will do everything in our power to help you in this, to help you Afghanis in this situation. Arifka, please add. Thank you very much, brother Jazar. It's Afghan. Afghan and Afghani is the currency, and Afghan is the citizen. Oh, okay. I'm sorry. Okay. No, it's okay. Just Yeah. No, Thank Sahel, I have you. put a message, black channel message. Can you respond it back? ഷാഹുൽക്കത് വേണ്ട ഷാഹുൽക്ക ആൾക്ക് പോവാൻ തിരക്കുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ്. അല്ലല്ല ഒരു back channel message. Just I put a back channel message over there. Can you respond back in message itself? Yeah, thank you. Okay, thank you, Sahel, for coming. And one thing which I have to add at this point of time is that this is exactly what we are trying to propagate in our state through all these debates and all these discussions which we carry out through this clubhouse and other platforms. So what is it exactly? That is, we are not trying to demonize Muslims, or we are not trying to say that the Muslims are the problem. We are clearly saying that there are some problem with the political version of Islam, and that's what we are seeing in Taliban. That's what we are telling. And fortunately, we are
Sahel was of the opinion that there's no point in, he's not willing to have a debate on that. Of course, he is a believer and we are respecting that. So what I have to say to the community in our state, in our country, is that I'll say that in Malayalam because that's for our people. നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്ന കാര്യം അത് സാഹിലിനെ മുൻനിർത്തി നമ്മളിവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാണ്. അതായത് എന്താണ് നമ്മൾ ഈ മതവിമർശനം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്. എക്സ് മുസ്ലിംസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെയുള്ള സ്വതന്ത്ര ചിന്തകരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നമ്മളിവിടെ മതവിമർശനം നടത്തുന്നത് അത് മതത്തെ അല്ലെങ്കിൽ അത് കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ആളുകളെ അവഹേളിക്കുക എന്നുള്ളതോ അവരെ കുഴപ്പക്കാരാണെന്ന് ചിത്രീകരിക്കുക എന്നുള്ളതോ അല്ല. മതത്തിൻ്റെ ഇരകളാക്കപ്പെടുന്ന ആളുകളാണ് അവരെങ്ങനെയാണ് ഇരകളാകുന്നത് എന്നുള്ളതിന് നേർചിത്രമാണ് നമ്മളിവിടെ സാഹിലിലൂടെ കാണുന്നത്. ആ മതം അവിടെ ഉഗ്രരൂപം പൂണ്ട് അതൊരു ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പതനത്തിന് കാരണമാകുന്നു. അവരുടെ ഓഫീസിൽ കയറിയിരുന്ന് അവിടുത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി ഇരുന്ന് അവിടുത്തെ പ്രസിഡൻ്റ് ഇരുന്ന് കസേരയിൽ കയറിയിരുന്ന് ആ ചിത്രങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ ജനാധിപത്യത്തിനും ഇതുപോലെയുള്ള സെക്യുലറിസത്തിനുമൊക്കെ പുല്ലുവില കൽപ്പിക്കുന്ന ഇതുപോലെയുള്ള ആശയങ്ങൾ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ആളുകൾ, അവരെ നമ്മൾ വിമർശിക്കും. അതിൽ മതത്തിന് പങ്കുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ അന്വേഷിക്കും. അത് നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വിമർശിക്കുന്നു. ഇതാണ് നമ്മളവിടെ ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തുന്നു, അത് തുറന്ന് പറയുന്നു. ഇതാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതല്ലാതെ ഇവിടെയുള്ള വിശ്വാസികളെ നമ്മൾ കുഴപ്പക്കാരാണെന്ന് കാണിക്കാനോ അവരെ ആരോപിക്കുന്ന പോലെ സംഘപരിവാറിന് മുന്നിലേക്ക് അവരിട്ട് കൊടുക്കാനോ അല്ല നമ്മളിവിടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇനിയെങ്കിലും അത് മനസ്സിലാക്കുക. സാഹിലാണ് അതിനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് ഒരു മതം എങ്ങനെയാണ് അവിടെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്, അതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച ആളുകൾ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ്. അത് പറയുന്ന സമയത്ത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള സാധാരണ വിശ്വാസികൾ പറയുന്ന അതേ കാര്യം തന്നെയാണ് സാഹിലും പറയുന്നത്. ഇവിടെ മതമല്ല പ്രശ്നം. ഇത് സാഹിലത് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് നമ്മളുടെ ഭൂതകാലമാണ്. കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്ന കാര്യം തന്നെയാണത്. ഐസിസ് അല്ല ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നും ഇന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു ഐസിസ് ആണ് യഥാർത്ഥ ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നു. ഒരു കാലത്ത് അത്തരമൊരു തിരിച്ചറിവിലേക്ക് സാഹിലും എത്തും എന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. പക്ഷേ ഇന്ന് നിലവിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം അതല്ല, അവരുടെ ജീവിതമാണ് പ്രശ്നം. അതുകൊണ്ട് അത്തരം ചർച്ചകളിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാനോ അതിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളോടുള്ള വിയോജിപ്പുകൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുഖത്ത് നോക്കി പറയാനോ നമുക്ക് അറിയാത്തതുകൊണ്ടോ സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ടോ അല്ല. അത് പറയേണ്ട അവസരം ഇതല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ തൽക്കാലം അദ്ദേഹത്തിന് പോകാൻ അനുവദിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹം ഇന്ന് നമ്മളടുത്ത് ഷെയർ ചെയ്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ ഒരു ചുറ്റുപാട്, അതേപോലെ പാകിസ്ഥാൻ എങ്ങനെയാണ് ഇതിനകത്ത് ഇൻവോൾവ് ആയിരിക്കുന്നത്, അതുപോലെ തുടങ്ങിയ കുറേ കാര്യങ്ങൾ. അതിനകത്ത് അമേരിക്ക അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന മാറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസ് എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി, ഇതെല്ലാം അവിടെ ഷെയർ ചെയ്യേണ്ടായി. പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഇനിയും ഇതേപോലെ കേൾക്കേണ്ടതുണ്ട്, ഇനിയും കേൾക്കും. സാഹിൽ, യു ക്യാൻ കം ഹിയർ അഗൈൻ ആൻഡ് അഗൈൻ. വി ആർ hoping to see you again. So ഇതിന്റെ ലൈവ് സ്ട്രീമിനെ പറ്റി ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നോടി. Thank you very much. Just to add something to your last comment, brother Arif. There is no problem. There are many problems. You said there is no problem with Muslims. There are more problem in Muslim. There are many problem in Muslim. There are no problem in Islam, but there are many problem in Muslim. This is the last thing I want to say, and I greatly appreciate your hospitality. Thank you very much. I really thank you all Indian from both of my heart. Thank you very much. Hopefully we will get rid of these problems in the world and we will live a peaceful human being. Thank you very much. Greatly appreciate you guys. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you so much, Sahel. Thank you so much. Thank you, Sahil, and stay safe. Thank you. Thank you guys. Thank you. Thank you, Sahel. Thank you. Yes, may I? അതൊക്കെ സംസാരിച്ചോളൂ. ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ വെച്ച കാര്യം ആരിഫ് പറഞ്ഞു വെച്ചു. നിങ്ങള് ഇദ്ദേഹം ഇപ്പൊ നിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മതത്തെക്കുറിച്ചോ നമുക്കുള്ള വിമർശനങ്ങളെ കുറിച്ചോ പറയേണ്ട സമയമല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചർച്ചകളിൽ പോലും ഒരു വിശ്വാസിയായിട്ടുള്ള, നമ്മളിവിടെ പറയുന്ന ഒരു സാധാരണ വിശ്വാസിയെ പോലെയുള്ള ഒരു ആള് വന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മതമാണ് താലിബാനെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത് എന്നറിയാത്ത ഒരു സാധാരണ വിശ്വാസി, ആ വിശ്വാസി വന്ന് ഈ താലിബാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പ്രസ്ഥാനം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രത്യയശാസ്ത്രം ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തെ, ഒരു രാജ്യത്തെ എങ്ങനെ കശക്കി എറിയുന്നു എന്നതാണ് നമുക്ക് വിശദീകരിച്ചു തന്നത്. അതിൽ മതത്തിന് ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ഉണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നത് നമ്മൾ അദ്ദേഹവുമായി ഡിബേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. ഇനി ഇതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യം. അദ്ദേഹം ഏതൊരു പ്രശ്നത്തെയാണോ നേരിടുന്നത്, ആ പ്രശ്നത്തിന് കാരണമായി നിൽക്കുന്നത് അദ്ദേഹം അവസാനം പറഞ്ഞതുപോലെ ഏതെങ്കിലും മുസ്ലിങ്ങളല്ല,
ആ മുസ്ലിങ്ങളെ ആ പരുവത്തിൽ എത്തിക്കാൻ നമ്മുടെ ചർച്ചയുടെ തുടക്കത്തിൽ അമേരിക്ക മദ്രസകൾ തുടങ്ങി എന്ന് പറയുന്നതിൽ പോലും അമേരിക്ക മദ്രസ തുടങ്ങുമ്പോഴും പഠിപ്പിക്കേണ്ട പുസ്തകം ഇസ്ലാമാണ്. ഇസ്ലാമിലുള്ള പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്ന് അമേരിക്ക ഉദ്ദേശിക്കുന്ന തരത്തിൽ ആളുകളെ തീവ്രവാദികളാക്കി മാറ്റാൻ പാകത്തിനുള്ള മരുന്ന് അത് അമേരിക്ക ഇറക്കുമതി ചെയ്തതല്ല, അത് അതിനകത്തുള്ളത് തന്നെയാണ് എന്ന വസ്തുത മനസ്സിലാക്കണം. രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണേണ്ടത്. ഒന്ന്, അദ്ദേഹം അഫ്ഗാനികൾ താലിബാനെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നു. മറുഭാഗത്ത് അദ്ദേഹം പാകിസ്ഥാനികളെല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ പാകിസ്ഥാൻ ടെററിസത്തിന്റെ കേന്ദ്രമാണെന്ന് പറയുന്നു. ഇത് രണ്ടും പരസ്പര വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. നമ്മളിവിടെ പാകിസ്ഥാനിലും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലും ഇന്ത്യയിലും ഇറാഖിലും ഇറാനിലും സിറിയയിലും ഒക്കെ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യരിൽ ഈ മതത്തിന്റെ കെടുതികൾ അനുഭവിക്കുന്ന മനുഷ്യർ, മതത്തിന് കീഴൊതുങ്ങിക്കൊണ്ട് ഭയപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യർ, മതം എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ ഇന്ന് ലോകമെത്തി നിൽക്കുന്ന ഒരു മാനവിക സങ്കല്പത്തെയൊക്കെ പുൽകിക്കൊണ്ട് അത് തങ്ങളുടെ മതമാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യർ, അങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള പല തട്ടിലുള്ള മനുഷ്യരുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ കേരളത്തിലേക്ക് വരും. ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞിവിടെ താലിബാനെ പൂർണ്ണമായി തള്ളിക്കളയുകയും താലിബാൻ ഒരു തീവ്രവാദ സംഘമാണ് എന്ന് പ്രസ്താവിക്കുകയും ചെയ്തു. വിശ്വാസിയായിട്ടുള്ള സഹേൽ വന്നിട്ട് നമ്മളെ കേരളത്തിലുള്ള ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾ ഇത്രയും കാലം നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന പ്രചാരണം എന്താണ്? അമേരിക്കൻ അധിനിവേശ ശക്തിയിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടുന്നതിന് വേണ്ടി, അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിന്റെ സ്വതന്ത്രമായ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി പോരാടുന്ന പോരാളികളാണ്, മദ്രസ വിദ്യാർത്ഥികളാണ് എന്ന് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നടക്കുന്ന താലിബാൻ മുന്നേറ്റത്തിൽ ആഹ്ലാദം കൊണ്ടിരുന്ന ആളുകൾ ഇനി എന്താണ് പറയാനുള്ളത് എന്നുകൂടി നമുക്ക് അറിയാൻ താല്പര്യമുണ്ട്. ഇൻഷാ അള്ളാഹ് ഇൻകുലാബിന് ശേഷം അൽഹംദുലില്ലാ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ക്യാമ്പയിൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു. അവര് പലയിടത്തും, ഞാൻ ഇന്ന് കണ്ട ഒരു പോസ്റ്റ്, ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്ര്യദിനം ആഘോഷിക്കുന്ന അതേ നാളിൽ അഫ്ഗാൻ സ്വതന്ത്രമായിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ഞാൻ കണ്ടത്. അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലുള്ള താലിബാനികൾ തീവ്രവാദികളാണെന്ന് സഹൽ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ കടമെടുത്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ ആവർത്തിച്ചു പറയുന്നു, ഞാൻ തീവ്രവാദികൾ എന്ന് വിളിച്ചതിൽ ആക്ഷേപം ഉന്നയിക്കുന്നവർ, ഞാൻ ഭീകരവാദി എന്നോ അർബൻ ജിഹാദി എന്നൊക്കെ പേരെടുത്ത് പല ആളുകളെയും വിളിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്, പല കൂട്ടങ്ങളെയും വിളിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളത്. അവർ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ തീവ്രവാദിയാണ് എന്ന് അനുഭവത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വിശ്വാസിയായിട്ടുള്ള സഹൽ ഇവിടെ വന്ന് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. താലിബാനെ പോലെയുള്ള മൂവ്മെന്റിനെ പിന്തുണക്കുന്നത് ഭീകരവാദികളാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം ആളുകൾ ഭീകരവാദികളാണ് എന്ന് സഹൽ പറയുന്നതിലോടുകൂടി താലിബാനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നവർ, താലിബാൻ ഒരു വിസ്മയമാണെന്ന് കാണുന്നവർ, താലിബാൻ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ജനതയ്ക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിക്കൊടുത്തു എന്ന് പറയുന്നവർ, അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ ഇനി ഒരു സ്ഥിരതയുള്ള സമാധാനമുള്ള ഭരണമുണ്ടാവും എന്നിവിടെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവരൊക്കെ തീവ്രവാദികളാണ് എന്ന് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് വന്ന് ഒരു വിശ്വാസിയായ ആൾ നിങ്ങളെ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾ വരവ് വെക്കുക. ബാക്കി കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് പോകണം. കാരണം സഹൽ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിൽ ഇതിനകത്ത് ഇസ്ലാമിന്റെ റോൾ എന്താണ്, ആ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പിന്നീട് ചർച്ച ചെയ്യാം. ഇതാണ് ഇപ്പൊ പ്രാഥമികമായിട്ട് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഞാൻ സഹിലിനോട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിരുന്നു. എങ്ങനെയാണ് മൗദൂദിയെ പറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? മൗദൂദിയുടെ വർക്കുകൾ താലിബാൻ്റെ ക്രിയേഷനിലേക്ക് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും അറിയാമെന്ന് ചോദിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന് മൗദൂദി എന്ന സ്പെസിഫിക് ആയ വ്യക്തിയെ പറ്റി അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു ജനറൽ കമൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൗദൂദി വിഭജനാനന്തരം പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് മാറിയ ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അവിടെ ഇരുന്നിട്ടാണ് പ്രധാനമായ കൃതികളൊക്കെ രചിക്കുന്നതും അഹമ്മദിയ വിരുദ്ധ കലാപമൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നതും ഇറാനിലെ വിപ്ലവം ഉണ്ടാവുന്നതും ഈ പറയുന്ന അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ തുടങ്ങുന്നതും ഏറെക്കുറെ ഒരേ കാലഘട്ടത്തിലാണ്. അപ്പം ഇതിലേക്കൊക്കെ നയിച്ചു എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് മൗദൂദിയുടെ അധ്യാപനങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ മൗദൂദിയുടെ അധ്യാപനങ്ങളെ പറ്റി അദ്ദേഹം ജനറലായിട്ട് പറഞ്ഞ കമൻറ്റ്, ഇത്തരം പാകിസ്ഥാനി സ്കോളേഴ്സിൻ്റെ ഒരു പുസ്തകവും വായിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല എന്നും ഈ പുസ്തകങ്ങളാണ് ആളുകളെ ബ്രെയിൻ വാഷ് ചെയ്തതെന്നും ഈ പ്രശ്നം ഇത്രയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയത് എന്നും വിശ്വാസിയായ സഹൽ ഇവിടെ പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ജിഹാദ് ഫിൽ ഇസ്ലാം, ഹക്കീക്കത്ത് ഈ ജിഹാദ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന മൗദൂദിയുടെ പുസ്തകങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ പർദ ദ സ്റ്റാറ്റസ് ഓഫ് വുമൺ ഇൻ ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരൊറ്റ പുസ്തകമാണ് ഇന്ന് താലിബാനെ കൊണ്ട് സ്ത്രീകൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കുന്നതിൽ നിന്ന് വിലക്കുന്നതെന്നും അവരെ ഒരു മറ്റു
മനുഷ്യരെ പോലെ ഒരു സാമൂഹിക ജീവിയായി പരിഗണിക്കുകയോ അവർക്ക് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാനോ സമ്മതിക്കാത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർക്കും നിഷേധിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. അപ്പം അങ്ങനെയാണ്, അത്തരത്തിലാണ് മൗദൂദിസം ഇതിലൊക്കെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഈ 3 പുസ്തകം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ജിഹാദ് ഫിൽ ഇസ്ലാം, ഹക്കീക്കത്ത് ഈ ജിഹാദ്, പർദ ദ സ്റ്റാറ്റസ് ഓഫ് വുമൺ ഇൻ ഇസ്ലാം, അബുൽ അല മൗദൂദിയുടെ ഈ 3 പുസ്തകം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ കൃത്യമായി ഈ പറയുന്ന താലിബാൻ ആവട്ടെ, മറ്റ് സംഘടനകളാകട്ടെ, ടെററിസ്റ്റ് സംഘടനകളാകട്ടെ, അവരൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നതിന് കൃത്യമായ ഉദാഹരണം അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതാണ്. എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും ജനാധിപത്യ രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു രാജ്യത്തിരുന്നും വിസ്മയം പോലെ താലിബാൻ എന്ന തലക്കെട്ട് എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത് എന്നും ഈ പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചാൽ കൃത്യമായി മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ അത് ഒരു ഭാഗത്തിരിക്കുന്നു. ഇനി മൗദൂദി എവിടെ നിന്നാണ് ഇതൊക്കെ എഴുതി വെച്ചത്? മൗദൂദിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം വെളിപാട് കിട്ടിയിട്ട് മൗദൂദി എഴുതി വെച്ച കാര്യങ്ങളൊന്നുമല്ല. മൗദൂദി കൃത്യമായി എങ്ങനെയാണ് താൻ ഈ ഓരോ തിയറികളും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഓരോ ജിഹാദിന്റെ പോസ്റ്റുലേറ്റുകളും മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത്, ഓരോ സമയങ്ങളിൽ ഈ ഇസ്ലാമിക സമൂഹം എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കണം, ഭൂരിപക്ഷം ഉള്ളിടത്ത് എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കണം, ഭൂരിപക്ഷം കുറഞ്ഞിടത്ത് എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കണം, തീരെ ആളുകളില്ലാത്തടത്ത് എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കണം എന്നൊക്കെ രീതിയിൽ കൃത്യമായി മൗദൂദി എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നത്, മൗദൂദി ആധികാരികമായി എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇസ്ലാമിനെയും ഇസ്ലാമിൻ്റെ ചരിത്രത്തെയും ഖലീഫന്മാരുടെ ചരിത്രത്തെയും ഒക്കെ എടുത്തിട്ടാണ്. അതെല്ലാം കൃത്യമായി ആയത്തുകളും റെഫറൻസുകളും കോട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരോടും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, പറ്റുമ്പോഴൊക്കെ ഇതൊക്കെ എടുത്തു വെച്ച് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെ നിന്നാണ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ റൂട്ട് എവിടെ നിന്നാണ് എന്ന് നമുക്ക് മൗദൂദിയിലേക്കും അതിൻ്റെ പുറകിലേക്ക് പോയാൽ സലഫിസത്തിലേക്കും അതിൻ്റെ പുറകിലേക്ക് പോയാൽ യഥാർത്ഥ ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതന്മാർ എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്ന ഇസ്ലാമിലേക്കും നമുക്ക് ചെന്നെത്താൻ സാധിക്കും എന്ന് മാത്രം ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു. താങ്ക് യു അയാൻ. ആരിഫ് ക, കേരളത്തിലെ താലിബാൻ സപ്പോർട്ടുകൾ ചെയ്യുന്നവർക്കുള്ള സഹലിന്റെ മറുപടി ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് പറയൂ കൃത്യമായിട്ട്. താലിബാൻ സപ്പോർട്ടേഴ്സിനോട് സഹൽ പറയുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, അവിടെ ജീവിതം കഷ്ടത്തിലാണ്, അവിടെയുള്ള ആളുകളുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാവണം. കാരണം അവിടെ അദ്ദേഹം ഒരു വിശ്വാസിയാണ് എന്ന് ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എനിക്കിപ്പോൾ നമ്മുടെ ലൈവ് സ്ട്രീമിങ്ങിൽ ഒരു കമൻറ്റ് വന്നത്, പറഞ്ഞ ഒരു കമൻ്റാണ് വായിച്ചപ്പോൾ ഒരു കറക്റ്റാണെന്ന് തോന്നിയൊരു കാര്യം. അതായത് സാഹിലിന് താനൊരു കുഴിയിൽ വീണിരിക്കുന്നു, തങ്ങളുടെ നാട്ടുകാരും തങ്ങളുടെ കുടുംബവും തങ്ങളുടെ ജനത മൊത്തം ഒരു കുഴിയിൽ വീണിരിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ആ കുഴി എന്താണെന്നും ആരാണ് ആ കുഴി കുഴിച്ചതെന്നും എന്താണ് ആ കുഴിയുടെ സ്വഭാവമെന്നും തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ആ കമൻറ്റ്. വളരെ ശരിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ നാട്ടിലുമുള്ള ഒരവസ്ഥ. അതായത് നമ്മളുടെ നാട്ടിലുമുള്ള വിശ്വാസികൾ, ഇപ്പോൾ ഐസിസിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോഴായാലും ശരി, മറ്റേത് തരം, ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഈ താലിബാൻ തന്നെയാണ് അതിൽ ഏറ്റവും നല്ല എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുക. ഇന്ന് പോലും നമ്മൾ കണ്ടതെന്താണ്, നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മളിവിടെ അനുകൂലിച്ചിരുന്ന ഒരു വ്യക്തി, അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടിനോടൊപ്പം ഒരു വിശ്വാസിയായ ഒരു വ്യക്തി തന്നെ, ആളുടെ പേര് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, അദ്ദേഹം തന്നെ ഒരു പുതു മുസ്ലിം, ഒരു ഇസ്ലാം മതത്തിലേക്ക് പുതിയതായിട്ട് കടന്നു വന്ന വ്യക്തി, അദ്ദേഹം ചില കാര്യങ്ങൾ തുറന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഭാഗമായിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം നേരിട്ട ചില വിഷയങ്ങൾ അത് നമ്മളിവിടെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുകയും അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ സംസാരിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രശ്നം അതിനൊപ്പം നമ്മൾ നിൽക്കുകയും ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു റൂം, ഒരു ക്ലബ് ഹൗസിൽ നടന്ന റൂമിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ പോലും എന്താണ് നമ്മൾ കണ്ടു. അവിടെ പോലും താലിബാന് അനുകൂലിക്കുന്ന ഒരു ടൈറ്റിലാണ്, അഫ്ഗാനിൽ പുലരുന്ന സമാധാനം ദഹിക്കാതെ അമേരിക്കയും ബ്രിട്ടനും എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്താണ് ആ സമാധാനം? ആ സമാധാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന താലിബാൻ കാട്ടിക്കൂട്ടുന്ന കാര്യമാണ്. ഇതാണ് അവിടെ സമാധാനമായിട്ട് പറയുന്നത്. പക്ഷേ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ സാഹിൽ പറയാൻ ശ്രമിച്ചൊരു കാര്യം ഇതാണ്, അവിടെ ജീവിക്കുന്നൊരു വ്യക്തി എന്നുള്ള രീതിയിൽ താലിബാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കുഴപ്പം പിടിച്ച സാധനമാണ്. അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ ആരും അതിനെ അനുകൂലിക്കുന്നില്ല. 99-95% ആളുകളും അതിനെ അനുകൂലിക്കുന്നില്ല. വിവരമുള്ള ആളുകൾ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്ക് കടമെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്, പഠിച്ച വിവരമുള്ള ഒരാൾ പോലും താലിബാനെ അംഗീകരിക്കില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. വളരെ കൃത്യമാണ് ആ പറഞ്ഞ കാര്യം. നമ്മളിവിടെ പറയുന്നതും അത് തന്നെയാണ്. ഇസ്ലാമിനെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരി, അല്ലെങ്കിൽ സംഘപരിവാറിനെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറയുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ ഐസിസിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചപ്പോഴും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു, താലിബാനെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചപ്പോഴും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു. പക്ഷേ നമ്മളുടെ ഇവിടെയുള്ള ആളുകൾക്ക് ഇതിപ്പോഴും മനസ്സിലാവുന്നില്ല. നമ്മളുടെ ഇവിടെയുള്ള സാധാരണ ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾ ഇപ്പോഴും വിസ്മയമാണ് ഇതെല്ലാം, അഫ്ഗാനിസ്ഥാന് സമാധാനമാണ് പുലരുന്നത്, അവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു കൊളോണിയൽ ശക്തിയെ തൂത്തെറിഞ്ഞു എന്നുള്ള തരത്തിലൊക്കെയാണ് നമ്മളുടെ ചർച്ചകൾ പലരും വന്ന് സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അത്തരം വാക്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുകയും അതെല്ലാം ഒരു
വിസ്മയം പോലെ താലിബാൻ എന്ന് പറയുന്നത് പോലും ഒരു നല്ല ഉദ്ദേശത്തിൽ, അതായത് അവരെ എതിർത്തുകൊണ്ട് ഒരു നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു മെസ്സേജ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അത് ചെയ്തത് എന്ന് പോലും കിടന്ന് ന്യായീകരിക്കുന്ന നമ്മളുടെ ഇസ്ലാമിസ്റ്റ് സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മളിവിടെ കണ്ടു. അപ്പോൾ പറയാനുള്ളത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അഫ്ഗാനി ആയ സാഹിൽ പറഞ്ഞ കാര്യം, അഫ്ഗാൻ ജനത അനുഭവിക്കുന്ന കെടുതി അത് നിങ്ങൾ നേരിട്ട് വന്ന് കണ്ടിട്ട് വേണം നിങ്ങളിത് പറയാൻ. നിങ്ങൾ ഞങ്ങളോടൊപ്പം നിൽക്കൂ എന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. താലിബാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് തീവ്രവാദ സംഘടന മാത്രമായിട്ടേ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളൂ. അത് വെച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ആ തീവ്രവാദ സംഘടനയാണെന്ന് ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ നാട്ടിലെ സപ്പോർട്ടുകൾ, ഈ പറയുന്ന അനുകൂലിക്കുന്നവർ അവർ മനസ്സിലാക്കുക താലിബാൻ ഒരു തീവ്രവാദ സംഘടനയാണ്, അത് പോരാളികളല്ല എന്നുള്ള ഒരു കാര്യമെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഇനിയെങ്കിലും പറഞ്ഞെങ്കിലും തുടങ്ങുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് അവരോട് പറയാനുള്ളത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ആരിഫ്. സഹല് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ്. സഹൽ ആദ്യൊരു മനുഷ്യനും പിന്നെയാണ് ഒരു മുസ്ലിമാണെന്നാണ് സഹൽ പറഞ്ഞത്. സഹൽ ആദ്യൊരു മനുഷ്യനാണെന്നും അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് മുസ്ലിമാണെന്നാണ് സഹൽ പറഞ്ഞത്. അതെല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണത്. അതെ, ഒരു കാര്യമുണ്ട്. അതായത് നമ്മളും ഇവിടെ ഇസ്ലാമിനെ വിമർശിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം ഇവിടുത്തെ മുസ്ലിങ്ങൾ കാരണമല്ല, അത് നമ്മൾ പറയണമല്ലോ. ഈ മുസ്ലിം മതവിശ്വാസം അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാം മതവിശ്വാസികളായിട്ടുള്ള സമാധാനപ്രിയരായിട്ടുള്ള മെജോറിറ്റി ആളുകൾ, ഇപ്പോൾ നമ്മുടെയൊക്കെ മാതാപിതാക്കളായിട്ടൊക്കെ ഉള്ള ആളുകൾ, അവരെ പോലും പറഞ്ഞ് തിരിപ്പിച്ച് ഈ പറയുന്ന പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് വഴിവെക്കുന്നത് ഇതിലെ നേതാക്കന്മാരെ, ഇതിൻ്റെ സംരക്ഷണ ചുമതല സ്വയം ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ള ഈ ഉമ്മത്തിൽ പെട്ടിട്ടുള്ള ചില ഗുണ്ടാ നേതാക്കളാണ്. അവരെയാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവരാണ് ഈ പ്രശ്നം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അവർ പ്രശ്നം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ദുരന്തം അനുഭവിക്കുന്നത് ഈ സാധാരണ വിശ്വാസികളാണ്. അതിൻ്റെ ഒരു ഇരയാണ് ഈ പറയുന്ന സാഹിൽ. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മളും ഇവിടെ പറയാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതെങ്കിലും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. നമ്മൾ പറയുന്നത് മുസ്ലിങ്ങൾ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഇരയാണ് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. ആ ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഒരു വേറൊരു പേരിട്ട സാധനം മാത്രമാണ് ഈ പറയുന്ന താലിബാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അവർ അത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അവിടെ നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അവിടുത്തെ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക്, ഒരാൾക്ക് പോലും ഇത് കൃത്യമായിട്ട് ഇസ്ലാം പോലും അറിയാത്ത ഒരു ലോകമാണത്. അതും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും. നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ മാതിരിയൊക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കണം മിക്കവാറും അവിടെയും ഈ പറയുന്ന സാധാരണ ജനങ്ങൾ. അതിൽപ്പെട്ട ചില ആളുകൾ ഇത് അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള നിയമങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് താലിബാൻ അടിച്ചിറക്കിയിട്ടുള്ള കുറിപ്പുകൾ നമ്മൾ വായിച്ചു നോക്കാം. എല്ലാത്തിനും ഹദീസിലും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളും റെഫറൻസ് നമുക്ക് കിട്ടും എന്നുള്ളത് നമ്മളിവിടെ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളത് ആവർത്തിക്കാത്തത്. അതുകൊണ്ടാണ് താലിബാൻ ചെയ്യുന്നതിൽ അനിസ്ലാമികമായ എന്താണുള്ളത് എന്നുള്ളത് അന്വേഷിക്കാത്ത കാലത്തോളം ഇവിടെ ഈ പറയുന്ന താലിബാൻ സപ്പോർട്ടേഴ്സായിട്ട് നിലകൊള്ളുന്ന ആളുകൾ അത് അങ്ങനെ തന്നെ തുടരാനാണ് സാധ്യത. അത് അന്വേഷിക്കുകയും ഐസിസ് ആണ് യഥാർത്ഥ ഇസ്ലാം, താലിബാനാണ് യഥാർത്ഥ ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നിടത്തേക്ക് നിങ്ങൾ എത്തുന്ന ആ ദൂരമാണ് നിങ്ങളെ ഈ പറയുന്ന വിസ്മയമാണ് താലിബാൻ എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവസരം തരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇനിയെങ്കിലും എന്താണ് താലിബാൻ ചെയ്യുന്നതിൽ അനിസ്ലാമികമായിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ആരിഫ് ക. ഷെരീഫ് ഭായ് സംസാരിച്ചോളൂ. താങ്ക് യു. എന്നെ കേൾക്കാറില്ലേ? കേൾക്കാം, പറഞ്ഞോളൂ. ഞാനിപ്പോ ഈ സെഹൽ ഭായ് സംസാരിച്ചത് കേട്ടപ്പോൾ എന്നെ മനസ്സിന് വല്ലാതെ സങ്കടപ്പെടുത്തുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ ഷാഹുൽക്കാട് ഒരു ചോദ്യത്തിന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് 60കളുടെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം ഒരു സുവർണകാലമായിരുന്നു, ഞങ്ങളൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും അതന്നെ പെൺകുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം, അതുപോലെ സ്വാതന്ത്ര്യം, ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, എല്ലാത്തിനുള്ള ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു. അതേപോലെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എക്സ്ട്രീമിസ്റ്റുകളായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ മുസ്ലിങ്ങൾ ഈ വിസ്മയം പോലെ താലിബാൻ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അവരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ വീടുകളിലേക്ക് നോക്കും, ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ നോക്കും, ഞങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം നഷ്ടപ്പെടുന്ന നിഷേധിക്കപ്പെടുന്ന പെൺകുട്ടികളുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കും, സ്വാതന്ത്ര്യം നഷ്ടപ്പെടുന്ന അത് അവർ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക എന്നുള്ള റിക്വസ്റ്റ് ആയിട്ട്. അപ്പോൾ ശരിക്കും മനസ്സ് എന്താ പറയുക വല്ലാതാണ്ട് കലങ്ങിപ്പോയി. ഇപ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യരുടെ, നമ്മുടെ സഹജീവികളായിട്ടുള്ള മനുഷ്യരുടെ അവസ്ഥയാണല്ലോ ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്നത്. ഇതൊക്കെ എന്ന് മനസ്സിലാക്കും. ഈ വിസ്മയം പോലെ താലിബാൻ എന്നുള്ളത് വിസ്ഫോടനം പോലെ താലിബാൻ ആവണ ഒരു കാലം ഉണ്ടാവും എന്ന് നമുക്കും പ്രതീക്ഷിക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളാലാവുന്നത് നമുക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ചെയ്യാന്ന് മാത്രമേ എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഈ അവസരത്തിൽ. താങ്ക് യു. ഒരു കാര്യം ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്തോട്ടെ. ഒരു ചെറിയൊരു അനുഭവമാണ്, പറയാലോ അല്ലേ? ഓക്കെ. കഴിഞ്ഞ 2020 ജൂലൈ മാസം എനിക്ക് പരിചയമുള്ള ഒരു സുഹൃത്തിൻ്റെ മകള് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ
അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത് എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളെന്നൊക്കെ അറിയാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അവരെ മീറ്റ് ചെയ്യുകയും അവർ നാട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ അവരെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അന്ന് കാണുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന താലിബാനെക്കുറിച്ചും താലിബാൻ എന്താണെന്നും അന്ന് നമ്മൾ എക്സ് മുസ്ലിം മൂവ്മെൻ്റ് ഒക്കെ തുടങ്ങുന്ന ഒരു സമയമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഒരു ശൈശവ ദശയിലാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നു. നമ്മൾ ഏത്തീസ്റ്റ് ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്നില്ല. മുസ്ലിങ്ങളെ ഒക്കെ അവർ കാണുന്നു, അവർ നാട്ടിലെ മുസ്ലിങ്ങളെയും കണ്ടിട്ടുണ്ട്, അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ മുസ്ലിങ്ങളെയും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ വെച്ച് വളരെ നല്ല രീതിയിലാണ് അവർ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ അന്ന് അവരോട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട്, അതായത് നിങ്ങൾ കരുതുന്ന പോലെയല്ല, ഇത് ഏത് നിമിഷം വേണമെങ്കിലും ഉഗ്രരൂപം പൂണ്ട് നിങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പ് തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന തരത്തിലേക്ക് ഇത് മാറും. അത് താലിബാൻ അതിന് സാധിക്കും. കാരണം അവർ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഈ പിന്തിരിപ്പൻ, ഈ കാലഹരണപ്പെട്ട മതമാണ്. ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ അവർക്ക് ധൈര്യം കൊടുക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള അവരുടെ സൈദ്ധാന്തികമായ അവരുടെ സപ്പോർട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്ലാമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഏത് നിമിഷം വേണമെങ്കിലും അതങ്ങനെ തിരിഞ്ഞു വരും, നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്, ഇതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് ഒരിക്കലും വിശ്വസിക്കാനാവുന്നുണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെയൊന്നും ഒരിക്കലും സംഭവിക്കില്ല. ഇപ്പോൾ അതെല്ലാം അണ്ടർ കൺട്രോളാണ്, എല്ലാം US-ൻ്റെ കൈപ്പിടിയിലാണ്, ഒന്നും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല എന്ന് ജൂലൈയിൽ പറഞ്ഞ ആ ആളുകൾ ഇന്ന് ഞാൻ അവരോട് ചോദിക്കുകയാണ്, അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവർക്കൊന്നും പറയാനില്ല. കാരണം അന്ന് നമ്മൾ എന്താണോ അവരുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് അത് ഇവിടെ സംഭവിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അവരിന്ന് ഇപ്പോഴും അവിടെ തന്നെയാണ് ജോലിയുള്ളത്. അവർ നാട്ടിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ദൈവം രക്ഷിക്കുമെന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷയിലാണ് അവരിയ്ക്കുന്നത് ഇപ്പോഴും. അപ്പം ഞാൻ അവരോട് പറയുന്നത്, ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ ആളുകളാണ് ഈ പണി ഒപ്പിക്കുന്നത്, പിന്നെ ഇനി ഏത് ദൈവം വരുമെന്നാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നതെന്നാണ് നമുക്ക് അവരോട് തിരിച്ചു ചോദിക്കാനുള്ളൂ. പക്ഷേ നമ്മൾ അന്ന് അവരോട് പറഞ്ഞ കാര്യം അക്ഷരം പ്രതി, അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ അപ്പുറത്തേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഇന്നൊരു ചിത്രം കണ്ടു, നമ്മളുടെ ഒരു ഫ്ലൈറ്റിലേക്ക് ആളുകൾ ഇടിച്ച് കയറാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് അത് സംഭവിക്കുന്നത്? ആളുകളുടെ ജീവഭയം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഇനിയെങ്കിലും നമ്മൾ ഓർക്കുക. സാഹിൽ ഇവിടെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തത് അവിടുത്തെ ആ ഒരു പേടിപ്പെടുത്തുന്ന, അവരുടെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുന്ന തലത്തിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ മുന്നോട്ടുള്ള അവരുടെ ആ സ്വപ്നങ്ങൾ പോലും പൊലിഞ്ഞു പോകുന്ന ആ ഒരു ഇരുണ്ട കാലഘട്ടം അവരുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് ഒരു സാധാരണ വ്യക്തി, ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനാണ് അദ്ദേഹം. ആ മനുഷ്യന്മാരെയാണ് ഇവിടെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തത്. അത് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉള്ളിലൊരു പിടച്ചിലുണ്ടാവുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സാധ്യത ഉണ്ടാകുമോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത് വേറൊരു ചോദ്യമായിട്ടും വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മളുടെ രാജ്യത്ത് വരാതിരിക്കണമെങ്കിൽ, അത്തരം അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ പോകാതിരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾ ഈ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സെക്യുലറൈസേഷൻ പ്രോസസ്സ്, അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നമ്മൾ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. അത് ഏതെങ്കിലും മതവിഭാഗത്തിൻ്റെ മാത്രമോ അതല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്ന ആളുകളുടെ മാത്രമോ ബാധ്യതയല്ല, അതിവിടെയുള്ള ഓരോ പൗരൻ്റെയും ബാധ്യതയാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിവിടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത് എക്സ് മുസ്ലിംസിൻ്റെ മാത്രം ബാധ്യതയൊന്നുമല്ല. നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇരകളാക്കപ്പെട്ട വ്യക്തികൾ, അതിൽ മനസ്സിലാക്കി പുറത്തു വന്ന ആളുകൾ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ അതിന് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം. ഇതിനോടൊപ്പം ചേരാൻ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും സാധിക്കുന്ന ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും നമ്മളോടൊപ്പം വരണം. ഒരു നോൺ റിലീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലൂടെ തന്നെ ഇന്ത്യയെ നമ്മൾ സെക്യുലറൈസ് ചെയ്യുക, അതിൻ്റെ ജനാധിപത്യ ആ ഒരു ഫേബ്രിക്കിനെ നമ്മൾ ബലപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ആകെ കൂടി ചെയ്യാനുള്ളത്. ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര വലിയ ഇലക്ഷൻ നടത്തിയിട്ട് ഉണ്ടായ ഗവൺമെൻറ്റ്സ് ആണെങ്കിലും ഇതേപോലെ ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് മറിച്ചിടാവുന്ന കാര്യങ്ങളായിട്ട് മാറുന്നത് നമ്മളിന്ന് നേരിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ മനസ്സിലുണ്ടാവണം എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനോടൊപ്പം ചേർത്ത് പറയാനുള്ളത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ആരിഫ്. ജബ്ബാർ മാഷ് സംസാരിച്ചോളൂ. ജബ്ബാർ മാഷ് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഞാനിപ്പോ വന്നേള്ളൂ, ഇവിടെ നടന്ന ചർച്ചയൊന്നും കേട്ടിട്ടില്ല. എന്തായാലും ഇപ്പൊ ആരിഫ് അവസാനം പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ് എനിക്കും പറയാനുള്ളത്. ഈ തോക്കിലെ വെടിയുണ്ടയേക്കാളും ബോംബിനേക്കാളും ഒക്കെ ശക്തമായിട്ടുള്ള സ്ഫോടനാത്മകമായിട്ടുള്ള ആയുധം എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യന്റെ മസ്തിഷ്കത്തിൽ അള്ളിപ്പിടിച്ചു കിടക്കുന്ന ഈ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളാണ്. അതിനെ നിർവീര്യമാക്കാനുള്ള പണി, നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്ന പണി തുടരുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇത്തരം ആപത്തുകൾ വരാതിരിക്കാനുള്ള ഏക മാർഗം എന്ന് തന്നെയാണ് എനിക്കും പറയാനുള്ളത്. ഞാൻ ചർച്ച കേട്ടിട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കാം, തുടർന്നുള്ള ചർച്ച കേൾക്കാം. ഓക്കെ, മിനി സംസാരിച്ചോളൂ. മിനി കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? അയാൻ? ഞാൻ കുറേ പേര് എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചു, ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താണ്, അല്ലെ താലിബാൻ മൗദൂദിസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്കൊന്നു ഇത് ഈ ഹക്കീക്കത്തെ ഈ ജിഹാദ് എന്നൊരു പുസ്തകം തന്നെ ഉണ്ടെന്നറിയാത്ത ജമാഅത്ത് പ്രവർത്തകരായിരിക്കണം എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്.
എന്നിരുന്നാലും ഞാൻ മുൻപ് കുറേ പ്രാവശ്യം വായിച്ചിട്ടുള്ള ചില ഭാഗങ്ങളാണ്, അത് ഞാൻ ആവർത്തിക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ ഇന്ന് താലിബാൻ ചെയ്യുന്ന, അതായത് ഈ സ്കൂളുകളും കോളേജുകളൊക്കെ അടയ്ക്കുകയും സ്ത്രീകൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം നിഷേധിക്കുകയും മലാലയുടെ കാര്യമൊക്കെ നമുക്കറിയാം. അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഈ താലിബാൻ ഇന്ന് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? മൗദൂദി കൃത്യമായി പറഞ്ഞത് എന്ന പർദ ദ സ്റ്റാറ്റസ് ഓഫ് വുമൺ ഇൻ ഇസ്ലാം എന്നതിൽ നിന്നൊരു 2 ഭാഗം വായിക്കാമെന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. ആ മെസ്സേജ് വന്ന സന്ദർഭത്തിലാണ് കേട്ടോ, കുറച്ച് മെസ്സേജുകൾ വന്നിരുന്നു എനിക്ക്. അയാൻ ഒരു മിനിറ്റ്, അതിന്റെ കൂടെ ഈ താലിബാൻ എന്താണെന്ന് കൂടെ ഒന്ന് പറയും. താലിബാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റുഡൻസ് മൂവ്മെന്റ് ആണ്, സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് നേരർത്ഥം കൂടെ പറയും. ഒരുപാട് പേർക്ക് ആ താഴെ കേൾക്കണില്ലേ? അത് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ, താലിബാൻ എന്നവർ പറയുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് മൂവ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് വന്നിരുന്നു എന്നൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ താലിബാൻ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ രോമാഞ്ചം വരുന്ന ആളുകൾ പറയുന്നത്. ആരിഫ് ഭായി ആഡ് ചെയ്തുള്ളൂ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വായിക്കാം. ഓക്കെ, ഞാനൊരു കമൻറ്റ് ഇവിടെ നമ്മളുടെ ലൈവ് സ്ട്രീമിൽ വന്നതാണ്. അത് KS അബ്ദുള്ള എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നമ്മൾ പറയാറുള്ള ഒരു അർബൻ ജിഹാദി ആണ് അദ്ദേഹം എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുക അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കമൻറ്റുകളിലൂടെ. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു കമൻറ്റാണ്, സാഹിലിന് പിന്തിരിപ്പൻ മതം എന്നെങ്കിലും നമ്മൾ ക്ഷണിച്ച സ്ഥിതിക്ക് പറയാമായിരുന്നു. അതായത് നമ്മൾ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ടുവന്ന വ്യക്തി ആയ സ്ഥിതിക്ക്, അദ്ദേഹം ഒരു വിശ്വാസിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് അദ്ദേഹം പിന്തുടരുന്ന മതം അതൊരു പിന്തിരിപ്പൻ മതമാണ് എന്നെങ്കിലും നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തോട് പറയണമായിരുന്നു എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. അത് ഒരു മറുപടി അർഹിക്കുന്ന ഒരു അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊന്ന് പ്രതികരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. കാരണം നമ്മൾ തുടക്കത്തിലേ പറയുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ മതവിമർശനം നടത്തുന്നത് കേവല മതവിമർശനമായിട്ടല്ല, ഇതിനൊരു കൃത്യമായ ഉദ്ദേശമുണ്ട്. ഈ മതം എന്ന് പറയുന്നത് വ്യക്തിയുടെയും സമൂഹത്തിൻ്റെയും ഇടയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഫാഷിസമായി രൂപപ്പെടുന്നത്, അതെങ്ങനെയാണ് വ്യക്തികളെ ബാധിക്കുന്നത്, സമൂഹത്തെ എങ്ങനെയാണ് ബാധിക്കുന്നത്, ഒരു രാഷ്ട്രത്തെ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് ബാധിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കൃത്യമായ ബോധ്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ ഈ മതവിമർശനം ഇവിടെ നടത്തുന്നത്. ഇസ്ലാം ആണ് നമ്മളവിടെ എടുക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയാറുള്ള പോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഇരയാണ് ഇവിടുത്തെ മുസ്ലിങ്ങൾ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാറുള്ളത്. അതേപോലെ തന്നെ ആ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഒരു ഇരയാണ് ഈ പറയുന്ന സാഹിൽ. ആ ഇര അവിടെ ഒരു പ്രശ്നത്തിൽ അകപ്പെടുന്നു. നമ്മളിവിടെ ഇരയാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ പോലും നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ്, ഇപ്പോൾ അവരൊരു പ്രശ്നം ഫേസ് ചെയ്യുന്നില്ല. നമ്മളുടെ നാട്ടിലെ മുസ്ലിംസ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഒരു പ്രശ്നത്തിൽ അകപ്പെട്ടിട്ടില്ല നിലവിൽ, പക്ഷേ അത് അകപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത നമ്മൾ കാണുന്നു. അതിലേക്ക് അവർ എത്തുന്ന തരത്തിൽ ഇവിടുത്തെ ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അവരുടെ ഉള്ളിലേക്ക് തീവ്ര മതചിന്തകൾ കുത്തി നിറയ്ക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നു. അവർക്കും എതിരായിട്ട് മറ്റൊരു ശത്രുപക്ഷത്തെ നിർമ്മിച്ചെടുക്കുന്ന കാര്യത്തിന്, അതായത് ഈ സംഘപരിവാർ സംഘത്തെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നതിന് പോലും കാരണക്കാരാകുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകളാണ്. ഇതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ഇവിടെ നിലകൊള്ളുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ കൃത്യമായ പ്രമാണങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ടും അതിൻ്റെ സാമൂഹിക പശ്ചാത്തലങ്ങൾ വിവരിച്ചുകൊണ്ടും നമ്മളിതിനെ വിമർശിക്കുന്നത്. അതല്ലാതെ ഒരു വിശ്വാസിയെ അവഹേളിക്കുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിലോ ആരെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും വിശ്വാസികളെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരിക എന്നിട്ട് അവരെ മുന്നിൽ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം പൊട്ടത്തെറ്റാണ്, നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം ആകെ നാണം കെട്ട സാധനമാണ്, നിങ്ങളുടെ പ്രവാചകൻ കഴുതപ്പുറത്ത് പറഞ്ഞു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവരെ കളിയാക്കുക എന്നുള്ളതല്ല നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം. ആ ഉദ്ദേശം വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ അത്തരം മതവിമർശനങ്ങളും അത്തരം സ്നേഹ സംവാദങ്ങളും നടത്തിയിരുന്നത് ആരാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കൃത്യമായ ബോധ്യമുണ്ട്. ആ പണി അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളെ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് അവരുടെ വിശ്വാസങ്ങളെയും അവരുടെ കാര്യങ്ങളെയും അവഹേളിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്, അത് മനുഷ്യന്മാരെന്നുള്ള രീതിയിൽ, മാനവികത മുന്നിൽ വെച്ച് നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ എന്നുള്ള രീതിയിൽ, മനുഷ്യൻ്റെ വേദന കണ്ടിട്ട് അതിനോട് സമരസപ്പെടുന്നു, അതിനോട് നമ്മൾ ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന പച്ചയായ മനുഷ്യന്മാരെന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മളുടെ ഉദ്ദേശം അതല്ല. അത് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഇമാം അക്ബർ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നത് അതാണ്, ജാക്കിർ നായിക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നത് അതാണ്, ബാലുശ്ശേരി പഠിപ്പിച്ചു തന്നത് അതാണ്. ആളുകളെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരിക, സ്നേഹ സംവാദമെന്ന് പേരിടുക, അവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അവരെ മുന്നിൽ വെച്ചിട്ട് പറയുന്നത് എന്താണ്, നിങ്ങളുടെ ഹനുമാൻ പറഞ്ഞത് കണ്ടില്ലേ, നിങ്ങളുടെ യഹോവ കാണിച്ചു കൂട്ടിയത് കണ്ടില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരെ കളിയാക്കുന്നതും, എന്നിട്ട് അവരുടെ മുന്നിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതേപോലെയുള്ള വലിയ ഗീർവാണം ഇസ്ലാം മതത്തെക്കുറിച്ച് മുഴക്കിക്കൊണ്ട് അവരെ അവിടുന്ന് നാണം കെടിയിച്ച് അവരെ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു വിടുന്ന ഒരു തരം താണ ഒരു ഏർപ്പാട്, അത് ചെയ്യാൻ അത് നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. അതല്ല നമ്മുടെ രീതി. അത് നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന സ്നേഹ സംവാദ വേദികളിൽ നിങ്ങളത് തുടരുക. നമുക്കത് ശീലമില്ല. അത് കണ്ട് പരിചയിച്ച ആളുകൾ, അതിനോട് വെറുപ്പ് രൂപപ്പെട്ട ആളുകളാണ് നമ്മൾ. അതുകൊണ്ട് അത് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഒരിക്കലും സാധിക്കില്ല. സാഹിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് വന്നത് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ അവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങൾ, അവിടുത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്താണെന്നുള്ളത് ഒരു അഫ്ഗാൻ പൗരൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ വരട്ടെ, അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയട്ടെ എന്നുള്ള ഒരു താല്പര്യത്തിലാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ അദ്ദേഹം ഒരു വിശ്വാസിയാണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത് പോലും നമ്മൾ പരിഗണിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുക. കാരണം നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചിട്ടില്ല. ഇവിടെ അദ്ദേഹത്തെ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന ജസർ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചിട്ടില്ല, നമ്മളും അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചിട്ടില്ല. അദ്ദേഹം ഇങ്ങോട്ടാണ് പറഞ്ഞത്, ഞാൻ ഒരു വിശ്വാസിയാണ് എന്നുള്ള തരത്തിൽ. ഇവിടെ ആരോ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രതികരണം നടത്തിയത് കേട്ടപ്പോൾ, എക്സ് മുസ്ലിം എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കേട്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹമാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത്, ഞാനൊരു വിശ്വാസിയാണ്
വിശ്വാസിയാണ് കേട്ടോ എന്ന്. അതല്ലാതെ ഒരു അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെ പ്രതിനിധീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരാൾ സംസാരിക്കുന്നു, അദ്ദേഹം ഒരു വിശ്വാസിയാണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത് പോലും നമ്മളുടെ അജണ്ടയിലുള്ള കാര്യമല്ല. അങ്ങനെ ഏത്തിസ്റ്റുകളായിട്ടുള്ള അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ പൗരന്മാർ വേറെ നമ്മുടെ ലിസ്റ്റിലുണ്ട്, അവരെയും നമുക്കൊരു ദിവസം കൊണ്ടുവരാം, അതിനൊന്നും യാതൊരു തടസ്സമില്ല. അപ്പോൾ KS അബ്ദുള്ളയോട് പറയാനുള്ളത്, താങ്കൾ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ആളുകളെ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് അവരുടെ മുന്നിലിട്ട് അവരുടെ വിശ്വാസങ്ങളെ കളിയാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകളുടെ രീതിയാണ്. അത് നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്, നമുക്കതിനോട് അറപ്പാണ്, വെറുപ്പാണ്. അത് നമ്മളുടെ രീതിയല്ല, നമ്മളത് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. അത് നിങ്ങൾ സ്നേഹസംവാദ വേദികളിൽ നിങ്ങളത് തുടരുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ആരിഫ് ഭായ്. അയാൻ. അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നത്, അതായത് എങ്ങനെയാണ് ഇന്ന് താലിബാൻ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ സ്ത്രീകളോട് ചെയ്യുന്നത്, അതിൻ്റെ പ്രേരണ എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. മൗദൂദി എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ദ സ്റ്റാറ്റസ് ഓഫ് വുമൻ ഇൻ ഇസ്ലാം എന്നതിൽ നിന്ന് 2 പ്രസക്ത ഭാഗങ്ങൾ ഞാൻ വായിക്കുകയാണ്. സ്ത്രീകൾ എത്ര തന്നെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്താലും അവരിൽ നിന്ന് അരിസ്റ്റോട്ടിലിനെയോ ഇബ്നു സീനയെയോ കാന്റിനെയോ ഹെഗലിനെയോ കയ്യാമിനെയോ ഷേക്സ്പിയറെയോ അലക്സാണ്ടറെയോ നെപ്പോളിയനെയോ സലാഹുദ്ദീനെയോ നിസാമുൽ മുൽക്ക് തൂസിയെയോ ബിസ്മാർക്കിനെയോ പോലുള്ള പ്രതിഭകൾ ഉണ്ടാവുക സാധ്യമല്ല. വേറൊരു ഭാഗം, മനുഷ്യവംശത്തിൻ്റെ തുടർച്ച ഉറപ്പാക്കാൻ പുരുഷൻ ഒന്നേ ചെയ്യേണ്ടൂ, സ്ത്രീയെ ഗർഭിണിയാക്കുക. അതോടെ അവൻ്റെ ജോലി കഴിഞ്ഞു. അതേസമയം സ്ത്രീ തുടർന്നുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം മുഴുവൻ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്, ഗർഭധാരണം തൊട്ട് കുഞ്ഞിനെ വളർത്തുന്ന അടക്കമുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം. എന്നിരിക്കെ അവൾ സാമ്പത്തിക മേഖലയിൽ പണിയെടുത്ത് കുടുംബം പോറ്റണമെന്ന് പറയുന്നത് ന്യായമാണോ? രാജ്യരക്ഷയ്ക്ക് പുരുഷനോടൊപ്പം അവളും പൊരുത്തണമെന്നോ വ്യാപാര വ്യവസായ തുറകളിൽ അവളും പ്രവർത്തിക്കണമെന്നോ പറയുന്നത് നീതിയാണോ? പുരുഷൻ ചെയ്യേണ്ട അത്തരം ജോലികൾ സ്ത്രീകളെ ഏൽപ്പിക്കുന്നത് പ്രകൃതിയുടെ ഇച്ഛയ്ക്ക് വിരുദ്ധമാണ് എന്നാണ് മൗദൂദിയുടെ അഭിപ്രായം. പർദ ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റസ് ഓഫ് വുമൺ ഇൻ ഇസ്ലാം എന്ന ഇതിൽ നിന്നാണ് ഞാനിത് വായിച്ചത്. ഇനി മൗദൂദി ഇങ്ങനെ എഴുതി വയ്ക്കാൻ കാരണം എന്താണ്? മൗദൂദി ഇങ്ങനെ എഴുതി വയ്ക്കാനുള്ള കാരണം കൃത്യമായി ഹദീസിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സഹീഹ് ബുഖാരിയിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, സ്ത്രീകൾ ബുദ്ധിയിലും മതത്തിലും കുറവുള്ളവരാണ് എന്ന് സഹീഹുൽ ബുഖാരിയിലെ ഒരു ഹദീസുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ്. അപ്പം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഇവിടുത്തെ വിസ്മയം പോലെ താലിബാൻകാർ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം, അവരിലെ വളരെ പുരോഗമന ആശയമാണ് ഇത് എന്നും കരുതുന്ന സ്ത്രീകളെ, അതായത് ഇപ്പം വളരെ പുരോഗമനപരമായ നിലപാടുകൾ എടുക്കുന്ന സ്ത്രീകളടക്കമുള്ള സമൂഹം മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം, ഈ സ്വാതന്ത്ര്യമൊക്കെ ഒരു ഭൂരിപക്ഷം ആവുന്നിടം മാത്രമേ നിങ്ങൾ പോലും അനുഭവിക്കുകയുള്ളൂ. കാരണം ഇതൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ, ഇവിടെ കുറേ സ്ലീപ്പർ സെല്ലുകളുണ്ട്. ഈ യഥാർത്ഥ മൗദൂദിസവും യഥാർത്ഥ ഇസ്ലാമുകളും മനസ്സിലാക്കുന്ന ആളുകൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ തലപ്പത്ത് സ്ലീപ്പർ സെല്ലുകളായി തന്നെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അവരും ഇപ്പോൾ പുരോഗമനപരമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും പറയുക. ഒരിക്കൽ അധികാരം ഇവരിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന നിങ്ങൾക്ക് പോലും പിന്നെ അതിനകത്തൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന്. ഇപ്പം നേരത്തെ സാഹിൽ ഇവിടെ വന്ന് പറഞ്ഞു, 95% അഫ്ഗാനികളും, പെർസെൻറ്റേജൊക്കെ നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ്, അഫ്ഗാനികളും താലിബാനെ അനുകൂലിക്കുന്നവരല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ 95% അഫ്ഗാനികളും അനുകൂലിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് താലിബാന് അധികാരം എടുക്കാൻ സാധിക്കുക? അവിടെയാണ് റിലീജിയസ് ഇൻഡോക്ട്രിനേഷൻ്റെയും അതായത് ഒരു പ്രതികരിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത, അതായത് ഇസ്ലാമിനെ തള്ളാൻ പറ്റില്ല, അവിടെയാണ് യഥാർത്ഥ പ്രശ്നം വരിക. ഇസ്ലാമിനെ തള്ളാൻ പറ്റാത്ത ഒരു വലിയ ജനതയും അതിൻ്റെ എക്സ്ട്രീം വേർഷനെ മാത്രം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു നേതൃത്വവും ഉണ്ടായി വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എത്ര തന്നെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം ഈ പുരോഗമന സാധനത്തിലാണ് വിശ്വസിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും കാര്യമില്ല. കാരണം ബിക്കോസ് ദ റൂട്ട് കോസ് അവിടെ അതുപോലെ ഇരിക്കുകയാണ്. ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലെല്ലാം ഇതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിൽ വിശ്വസിക്കുകയും അതിനെ തള്ളുകയും ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് സാധ്യമാവുകയില്ല. അപ്പോൾ ആ തള്ളാതെ തന്നെ അതിനെ മൊത്തത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ആളുകൾ നിങ്ങളെ ഡിക്റ്റേറ്റ് ചെയ്യും എന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കിയില്ലെങ്കിൽ, പൊളിറ്റിക്കലി അങ്ങനെ തന്നെ കാര്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കിയില്ലെങ്കിൽ യു ആർ ഗോയിങ് ടു എൻഡ് അപ്പ് ഇൻ ബിഗ് ട്രബിൾ. അത്രയും മാത്രമേ എനിക്ക് ഇതിനകത്ത് പറയാനുള്ളൂ. കുറേ മെസ്സേജുകൾ അതിനകത്ത് ഈ പുസ്തകത്തിലേക്ക് അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ടോ, നിങ്ങളത് വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു വന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ മറുപടി ഇവിടെ പറയുന്നത്. താങ്ക് യു അയാൻ. ജസീം. എനിക്കിതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളത്, അദ്ദേഹം പോലും ഇവിടെ പറഞ്ഞു, നമ്മള് ഹ്യൂമാനിറ്റി ഫസ്റ്റ് എന്നുള്ള നമ്മൾ പറയുന്ന അതേ കാര്യം അദ്ദേഹം ഇവിടെ പറഞ്ഞു. എന്ത് ഇടപെടലുകൾ നമ്മൾ നടത്തുമ്പോഴും മനുഷ്യ എന്ന നിലയിലാണ് ഇടപെടുന്നത്. അത് തന്നെ നമ്മൾ ഒക്കെ ചെയ്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ബാക്ക് ചാനലിൽ വന്ന മെസ്സേജ് ആരുടേതാണെന്നുള്ളത് എനിക്കൊരു ചെറിയ സംശയമുണ്ട്, പക്ഷെ ഞാനിപ്പോ അതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. അങ്ങനെ ആരും അങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഫ്രീ തിങ്കർ ആവട്ടെ, ആരും ഒരു ബാക്ക് ചാനലിലൂടെ മതത്തെ അതായത് മുസ്ലിം ഈസ് ടെറർന്നോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അയക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ തല നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കണം എന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. അങ്ങനെയല്ല ഒരു കാര്യത്തിൽ സമീപിക്കേണ്ടത്. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചർച്ച ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാന്യമായ രീതിയിൽ ചോദിക്കാം. അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ ആരും വേണ്ടി ഇടപെടേണ്ടെന്ന് ഒരു അപേക്ഷയുണ്ട്, അങ്ങനെ അത് അയച്ചത് ആരാണെങ്കിലും. പിന്നെ
ഉള്ളൊരു കാര്യം. ഇപ്പൊ ഈ അടുത്ത് പോലും നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒക്കെ ഗ്രൂപ്പിൽ വന്ന് താലിബാൻ ഇസ്ലാം അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു നടന്ന ആൾക്കാര് ഇപ്പൊ താലിബാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ജനാധിപത്യോടെ സമാധാനപരമായ ഒരു ഭരണം വരുമെന്ന് ഇങ്ങനത്തെ പെട്ടെന്നൊരു ഒരു എന്താ പറയാ ഓന്ത് പോലെ പരിണമിച്ച് വരുന്ന കുറച്ച് ആൾക്കാരെ ഇപ്പൊ ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട്. ഇത് വളരെ അപകടകരമാണെന്ന് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഞാൻ അത്ര ആഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇപ്പൊ. താങ്ക് യു. സുർമി. ഹലോ, ഞാൻ ഇന്നൊരു ഗ്രൂപ്പിൽ ചെന്നപ്പോ, ഹലോ കേൾക്കുണ്ടോ? പറഞ്ഞോളൂ സുർമി, കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഇന്നൊരു ഗ്രൂപ്പിൽ ചെന്നപ്പോ ഒരാൾ അവിടെ പറയുന്ന കേട്ടതാണ്, ഇസ്ലാമിക ഭരണം എന്ന് പറഞ്ഞാല് അത് ഭയങ്കര നല്ലൊരു സംഭവമാണ്. ഇസ്ലാമിക ഭരണമുള്ള രാജ്യങ്ങളൊക്കെ അടിപൊളിയായിട്ടാണ് പോകുന്നത്. എല്ലാവരും അങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത്. അതായത് ഇവിടുന്ന് നഴ്സുമാരൊക്കെ അവിടെ പോയി ജോലി ചെയ്യാണ്. ഈ സൗദി, പിന്നെ UAE, ഖത്തറൊക്കെ നോക്കൂ, അവരൊക്കെ എന്ത് അടിപൊളിയായിട്ടാണ് അവിടെ ഭരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇസ്ലാമിക ഭരണം വന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ആരും പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. അവരവിടെ അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ ഭരിക്കും. എന്താണ്, അമേരിക്കൻ സാമ്രാജ്യത്വമൊന്നും ഇനി ഉണ്ടാവില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ ഇവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ട്, അതായത് സേഫ് സോണിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ആ സഹലിനെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ കേൾക്കാത്തൊരു സ്ഥലത്ത് ഇരുന്നിട്ട് താലിബാനികളെ കുറിച്ച് ഘോരം വാചാലാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് അവർക്ക് അറിയ പോലും ഇല്ല അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന്, ഒന്നും അറിയില്ല. എന്നിട്ട് അത് അവര് ഇസ്ലാമിക തീവ്രവാദികളായതുകൊണ്ട് മാത്രം അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന വർഗീയവാദികളാണ് ഈ കേരളത്തിലുള്ള ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾ മൊത്തം. അപ്പൊ അതിൽ ചില മാന്യന്മാരൊക്കെ ഇവിടെ വന്നിരുന്ന് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അവരോട് പറയാനുള്ളത്, ഈ ഖത്തറും സൗദിയൊക്കെ ഇസ്ലാമിനെ മാറ്റി വെച്ച് ജീവിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം നിയമങ്ങളൊക്കെ ഇറക്കി ആധുനിക മനുഷ്യരായിട്ട് ജീവിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അവിടെ കുറച്ചെങ്കിലും ആളുകൾക്ക് ഒരു ആശ്വാസം ഉള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചെങ്കിലും ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം ഉള്ളത്. എന്നാൽ പോലും അവിടെയുള്ള ജനങ്ങൾക്ക്, അതായത് അവർക്കൊരു പ്രതിപക്ഷം ഇല്ല, അതായത് ഒരു പ്രതിപക്ഷ സ്വരം അവരിലൊന്നും അവിടെ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഒരുപാട് പേര് അത്തരം ഭരണങ്ങളില് തൃപ്തരല്ലാത്ത ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. ഇപ്പൊ രാജകുടുംബങ്ങളിൽ മക്കള് പോലും എന്താണ് വീട്ടുതടങ്കലിലൊക്കെ കഴിയുന്നവരായിട്ടുള്ള കേസുകളുണ്ട്. അവരൊക്കെ ലണ്ടനിലേക്കും യൂറോപ്പിലെ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലേക്കൊക്കെ രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന പുറത്തെ പളവളപ്പും ബുർജ് ഖലീഫയും അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ബിൽഡിങ്ങുകളും അവിടുത്തെ ജോലിയൊക്കെ കണ്ടിട്ട് അതൊരു സ്വർഗരാജ്യമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വെറും തെറ്റിദ്ധാരണ മാത്രമാണ്. ജനാധിപത്യ രാജ്യത്ത് കിട്ടുന്ന ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യവും അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല. അവിടെ വിമർശിക്കാനോ സ്വന്തം അഭിപ്രായം പറയാനോ ആർക്കും അവകാശമില്ല. അവര് തരുന്ന നാണയത്തുട്ടുകളും വാങ്ങി അവിടുത്തെ ഫുഡും കഴിച്ച് മര്യാദയ്ക്ക് ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ പറയുന്ന രസമൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അല്ലാതെ ഇവിടത്തെ പോലെ നമുക്ക് ഗവൺമെന്റിനെ വിമർശിക്കാനോ ഒരക്ഷരം മിണ്ടാനോ അവിടെ ഒന്നും പറ്റില്ല. അപ്പൊ ഇസ്ലാമിക ഭരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തോ ചക്കരയാണെന്നൊക്കെ തോന്നലുണ്ടെങ്കിൽ അത് മടക്കി പോക്കറ്റിൽ വെച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ. അപ്പൊ താലിബാനികളെ വിമർശിക്കുന്ന എല്ലാ കേരള താലിബാനികളോടും അതാണ് പറയാനുള്ളത്. നിങ്ങൾ സേഫ് സോണിൽ ഇരുന്നിട്ട് ആഹഹ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യവും ഇല്ല. അത് സ്വന്തം നേർക്ക് വരുമ്പോഴേ അതിന്റെ ഭീകരത നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. താങ്ക് യു സുർമി. ഇതിൽ ഏറ്റവും രസമുള്ള കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഐസിസ് ഇസ്ലാമികമല്ല, താലിബാൻ ഇസ്ലാമികമല്ല, ബോക്കോ ഹറാം ഇസ്ലാമികമല്ല, ഒന്നും ഇസ്ലാമികമല്ല. ലോകത്തുള്ള ഒരു ഇസ്ലാമിക തീവ്രവാദ സംഘടനകളും ഇസ്ലാമികമല്ല. അതായിരുന്നു കുറേ നാളുണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷെ താലിബാൻ ഇവിടെ ഏകദേശം പിടിച്ചടക്കും എന്ന് ആയപ്പോൾ താലിബാൻ പെട്ടെന്ന് ഇസ്ലാമിക ഭരണമായി, സമാധാനത്തിൻ്റെ വെള്ളരിപ്രഭകളായി, ജനാധിപത്യപരമായി എന്താ പറയുക, ഒരു തുള്ളി പോലും മണ്ണിൽ വീഴ്ത്താതെ ഭരണം പിടിച്ചെടുത്തു എന്നൊക്കെയുള്ള വലിയ വലിയ എന്താ പറയുക ഘോരഘോരം പ്രസംഗിക്കുന്നതൊക്കെ ഇങ്ങനെ മാളത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്നു. ഒക്കെ വെച്ചാൽ അതായത് ഭരണം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് അവരുടെ ശരീഅത്ത് സ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നൊക്കെ അവർ ഇസ്ലാമികമായി. അതുവരെ ഒരു തരം എന്താ പറയുക, അവരതൊന്നല്ല, ഞങ്ങളുടെ ഇസ്ലാമല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ശരിയായ ഇസ്ലാമല്ല, ശരിയായ മുസ്ലിങ്ങളല്ല, അതൊന്നും അങ്ങനല്ല. പക്ഷെ ഭരണം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ശക്തി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ, പവർ കിട്ടി, അധികാരം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നല്ല ഇസ്ലാമികമാണ്. അപ്പോൾ ഐസിസ് ഒക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ ഇതുപോലെ പിടിച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭാവിയിൽ അവർ അതും പറയും, ഐസിസ് ഇസ്ലാമികമാണെന്ന് അവർ മാറ്റി പറയും എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. അടുത്തത് അഭിലാഷ് സംസാരിച്ചോളൂ. ഹലോ, എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കാണ്ടോ? കേൾക്കുന്നുണ്ട്, അഭിലാഷ് പറഞ്ഞോളൂ. ഓക്കെ. അപ്പൊ നമ്മുടെ സഹിൽ ഇവിടെ സംസാരിച്ച് എനിക്ക് തോന്നുന്നു, നമ്മളിപ്പോ കേരളത്തിലൊക്കെ പറയാറില്ലേ,
ഒരു ആവറേജ് വിശ്വാസി, അങ്ങനത്തെ ഒരു വിശ്വാസിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ സഹീലും. പിന്നെ സഹീൽ ഇവിടെ പറയുന്നത് കേട്ടു, ഞാൻ അദ്ദേഹം ഇല്ലാത്തപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ കുറ്റപ്പെടുത്താനില്ല കേട്ടോ, പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നിയ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് മാത്രം. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നു 95% അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻകാരും താലിബാനെതിരാണെന്ന്. ആ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് സംശയമുണ്ട്. കാരണം അത്രയ്ക്കും സപ്പോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എതിർപ്പ് താലിബാൻ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇത്ര സ്മൂത്തായിട്ട് അവരവിടെ അധികാരം പിടിച്ചെടുക്കും എന്നുള്ളത് നമ്മളെ ഡിഫൈസ് ലോജിക്. അതാ ഞാൻ പറയുന്നത്. ആ പറഞ്ഞ കണക്കിൽ എനിക്ക് എന്തോ ഒരു പിന്നെ എനിക്ക് സത്യമാണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. വീണ്ടും അദ്ദേഹം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു സാധാ ഒരു പാവം വിശ്വാസിയാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ഇസ്ലാമിനെയും അങ്ങനെ ആ രീതിയിൽ തള്ളിപ്പറയാൻ പുള്ളിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ ഇതിന്റെയൊക്കെ ഒരു അണ്ടർലൈൻ കാരണം ഈ മതവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നത് തന്നെയാണ്. ഇപ്പൊ തന്നെ പിന്നെ താലിബാൻ ഇതിനു മുമ്പ് 96 അധികാരത്തിൽ വന്നപ്പോൾ അവർ നടപ്പിലാക്കിയ നിയമങ്ങളൊക്കെ ഏറെക്കുറെ നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഇസ്ലാമിക നിയമങ്ങളാണല്ലോ. സ്ത്രീകളായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പുറത്തിറങ്ങരുത്, ജോലിക്ക് പോകരുത്, മഹറം കൂടെ വേണം, പിന്നെ ശരീരം മൊത്തം മറച്ചിരിക്കണം. അപ്പോ ആ ഒരു മോട്ടിവേഷന്റെ പേരിൽ തന്നെയാണ് പിന്നെ താലിബാൻ അവിടെ പിന്നെ വാളെടുക്കുന്നതും യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതും. പിന്നെ അദ്ദേഹം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ 95% സപ്പോർട്ടിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവിടെ കുറെ പേര് എതിർക്കുന്നവർ, ഒരുപാട് പേര് എതിർക്കുന്നവരുണ്ടാവും. പക്ഷെ അതൊരു വൈഡ് സ്പെക്ട്രമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഒരുപാട് പേര് എതിർക്കുന്നവരുണ്ടാവും, കുറെ പേര് ന്യൂട്രൽ ചിന്താഗതി ഉള്ളവരുണ്ടാവും, കുറച്ച് പേരെങ്കിലും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നവരുണ്ടാവും. ഇദ്ദേഹം ഈ പറഞ്ഞ കണക്കിലൊക്കെ കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നവരുണ്ടാവും. അതിന് ഈ മതപരമായ താലിബാൻ നടപ്പാക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു ഇസ്ലാമിക് എമിറേറ്റ് ഓഫ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു മതരാജ്യം കൊണ്ടുവരാൻ പോകുന്നതിൽ താല്പര്യമുള്ള ആളുകളായിരിക്കാം. അതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. പിന്നെ അദ്ദേഹം നമ്മളിവിടെ പല ആൾക്കാരും പറയുന്നേക്കാം, ഇപ്പോ ഇവിടുത്തെ ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകളൊക്കെ പറയാ അമേരിക്കയാണ് പിന്നെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെല്ലാം കുട്ടിച്ചോറാക്കിയത്. കുറച്ച് ലെഫ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലിബറൽസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ അത് പറയുന്നേക്കാം. പക്ഷെ ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് മുഴുവൻ പാകിസ്ഥാനെയാണ് കുറ്റം. പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ദ ട്രൂത്ത് ലൈസ് സംവേർ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ, അതായത് രണ്ടിനും ഇടയ്ക്കാണ്. അപ്പൊ ഒരു നാട്ടില് ഇതുപോലുള്ള പ്രശ്നം, പിന്നെ ഇൻസർജൻസീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒരു എന്താ പറയാ അനിശ്ചിതാവസ്ഥ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചും ഇപ്പൊ പിന്നെ അമേരിക്കയെ പോലുള്ള ഒരു പവർ, അതുപോലെ കോൾഡ് വാർ ടൈം ആണെങ്കിൽ അമേരിക്ക സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ ഇടപെടുമായിരുന്നു. പിന്നെ സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ പതനത്തിന് ശേഷം അമേരിക്കയും ISIയും സൗദിയും ഒക്കെ ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ട് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ. അപ്പൊ ഏതൊരു പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് സ്ട്രാറ്റജിക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള ഒരു രാജ്യത്ത് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ റീജിയണൽ പ്ലേയേഴ്സും ഇന്റർനാഷണൽ പ്ലേയേഴ്സും ഒക്കെ ഇടപെടും. അപ്പോ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരൊക്കെ ഇടപെട്ടിട്ട് ചൂഷണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ജനത നിന്നു കൊടുക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു. അതാണ് ഇപ്പൊ തന്നെ ചൈന ചാടി കയറിയിട്ട് അവരംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പല ഇന്റർനാഷണൽ മീഡിയയും ഇന്ത്യൻ മീഡിയയും കാണുമ്പോൾ പറയുന്നുണ്ട്, ഇതിപ്പോ താലിബാൻ, ചൈന, ISI നെക്സസ് ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഖത്തർ ഇടപെടുന്നുണ്ട്. ഖത്തറിലാണ് അവരുടെ മറ്റേ US ആയിട്ടുള്ള താലിബാന്റെ മീഡിയേഷൻ ടോക്സ് ഒക്കെ നടന്നത് ഖത്തറിലാണ്. അപ്പോ എന്നിട്ട് ഖത്തറിൽ ഇവർ ഇതേപോലെ താലിബാൻ ഭരണം കൊണ്ടുവരില്ലല്ലോ. ഖത്തർ വളരെ റിലേറ്റീവ്ലി ഓപ്പൺ ആയിട്ടാണ്, ഒരു ഓപ്പൺ സൊസൈറ്റി ആയിട്ടാണ് അവർ കഴിയുന്നത്. അപ്പൊ അതാ പറഞ്ഞു ഈ പിന്നെ തുർമി നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ആണത്. അവരൊക്കെ അതായത് പിന്നെ ഇതിന്റെ തലപ്പത്തിരിക്കുന്നവർ ദുബായിലാണെങ്കിലും സൗദിയിലാണെങ്കിലും ഖത്തറിലാണെങ്കിലും അവിടുത്തെ രാജാക്കന്മാരും ഒക്കെ നല്ല മോഡേൺ രീതിയിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് ഇവിടെ താലിബാനിലെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ പാവം ജനങ്ങളെ ഈ വക നിയമങ്ങളൊക്കെ അടിച്ചേൽപ്പിച്ച് ഇങ്ങനെ ഭരിക്കാൻ വിടുക. അപ്പൊ മറ്റുള്ളവര് മതം പറഞ്ഞും ഒക്കെ, പുറത്തുനിന്നുള്ള ആൾക്കാർ മതം പറഞ്ഞൊക്കെ ജനതയെ, അവിടുത്തെ ജനങ്ങളെ ഇങ്ങനെ പീഡിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി, സ്വയം ചൂഷണം ചെയ്യപ്പെടാൻ വേണ്ടി അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ ജനങ്ങൾ നിൽക്കരുതായിരുന്നു. അതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഓക്കെ, താങ്ക്സ്. അഭിലാഷ് ഏട്ടാ, അതിൽ സഹൽ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ 95% അങ്ങനെ അനുകൂലിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ അല്ലെങ്കിൽ പറയണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ താലിബാൻ എന്ന് പറയുന്ന മിക്ക ആൾക്കാരും, അല്ലെങ്കിൽ അതിലത്തെ ഈ പോരാളികൾ അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ എന്നൊക്കെ ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾ പൊക്കി പറയുന്നവരൊക്കെ മിക്കവരും, അതിൽ ഭൂരിപക്ഷവും പാകിസ്ഥാനി മദ്രസകളിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. ആ പാകിസ്ഥാനി മദ്രസകൾക്കൊക്കെ ഫണ്ടിങ് കിട്ടുന്നത് സൗദി അറേബ്യയും അതുപോലത്തുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും, അതുപോലത്തെ വെച്ചാൽ ഇസ്ലാമിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിക ഭരണം അല്ലെങ്കിൽ കൊണ്ടുവരണം, അല്ലെങ്കിൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങൾ അടിച്ചേൽപ്പിക്കണം എന്നുള്ള ആൾക്കാരുടെ, ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകളായ ആൾക്കാരുടെ വലിയ വലിയ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ്, അത് ചാരിറ്റി വഴിയും മറ്റുള്ള വഴികളൊക്കെ നല്ലോണം മദ്രസകൾക്ക് എത്തുന്നുണ്ട്. അതുവഴി അവർക്ക് അവിടെ എന്താ പറയുക, ആയുധ പരിശീലനം എന്ന് പറഞ്ഞ് ചെറുതായി കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല, ഒരു മിലിറ്ററി ട്രെയിനിങ് ക്യാമ്പ് തന്നെയാണ് അവിടെ.
അവരെ വെപ്പണുകളും എല്ലാം കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. അവർക്ക് മറ്റുള്ള സോഴ്സസ് ഓഫ് ഇൻകമും ഉണ്ട്. അങ്ങനെ മിക്കവാറും പാകിസ്ഥാനികളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ തന്നെയാണ് അവിടെ താലിബാനായിട്ട് എത്തുന്നതും. കൂടെ കുറച്ച് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനികളും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ആരിഫ് ആഡ് ചെയ്യാൻ. ഓക്കെ. അതായത് ഇവിടെ അഭിലാഷ് പറഞ്ഞൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമുണ്ട്. സത്യത്തിൽ അത് ആ ഒരു സംശയം അതെനിക്കുണ്ട്. സംശയമല്ല, അതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. പക്ഷേ അതായത് ഈ 95% ആളുകളും താലിബാനെ അനുകൂലിക്കുന്നില്ല, ആ ഒരു സംഗതി എതിർക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിലും ഈ വിശ്വാസികൾ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. സാധാരണ വിശ്വാസികൾ ഇപ്പോൾ ഐസിസ് എന്തെങ്കിലും സംഭവം ഉണ്ടാക്കി കഴിയുമ്പോൾ അവർ പറയുന്നതാണ് അൽ ഖ്വയ്ദയെ നമ്മൾ അനുകൂലിക്കുന്നില്ല, ലഷ്കർ എ തോയ്ബയെ നമ്മൾ അനുകൂലിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെയുള്ള ഒരു സാധാരണ കാര്യം മാത്രമാണ്. സത്യത്തിൽ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു താലിബാൻ പോലെയുള്ള ഒരു തീവ്ര ഇസ്ലാമിക ഒരു ഔട്ട്ഫിറ്റിന് ഇതുപോലെ ഒരു ഭരണത്തിലേക്ക് കയറി വരാൻ അങ്ങനെ 100% ആളുകളുടെ പിന്തുണയൊന്നും വേണ്ട. 100% പോയിട്ട് ഒരു 50% ആവശ്യം പോലും ഇല്ല. അവിടെ സത്യത്തിൽ ഈ പറയുന്ന കാര്യം സാഹിൽ തന്നെ അവിടെ ഖണ്ഡിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം അദ്ദേഹം തന്നെ പറഞ്ഞു, വിവരവും വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ആളുകൾ ആരും തന്നെ ഇതിനെ അനുകൂലിക്കുന്നില്ല എന്ന് അദ്ദേഹവും പറയുന്നു. അതായത് ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ച ആളുകളാവാം, അതേപോലെ മറ്റു തരത്തിൽ ലോകക്രമങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആധുനിക മൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയ ആളുകളാവാം. ഇവർ ഒക്കെ താലിബാനെ തള്ളി പറയുന്നു എന്നും പറയുന്നു. പക്ഷേ അദ്ദേഹം തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, അത്തരത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസം കിട്ടിയ ആളുകൾ, ഇതിനെ മനസ്സിലാക്കിയ വ്യക്തികൾ എന്ന് പറയുന്നതും വളരെ കുറവാണ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി കൂട്ടി വെച്ച് വായിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വേറൊരു പിക്ചർ നമുക്ക് കിട്ടുക. ആ പിക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ക്ലിയർ ആണ്. ആ പിക്ചറും ആ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ ആ പിക്ചറും നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ആ പിക്ചറും തമ്മിൽ ഒരൊറ്റ വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതായത് അവിടെ ഇതിനെ എതിർക്കാൻ ഒരു ബാഹ്യമായ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൂട്ടം ഒരു ഓപ്പോസിഷൻ പാർട്ടി എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ അവിടെ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് അവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത, അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത്. അതേസമയം ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് അത്തരത്തിൽ വാദങ്ങൾ, ഇസ്ലാമിക ഭരണം വേണം, ഇന്ത്യയുടെ മോചനം ഇസ്ലാമിലൂടെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് മുന്നിലോട്ട് വരുന്ന ആ ആളുകളും അവിടെ താലിബാൻ പറയുന്നത് ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ആ ആശയം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് തന്നെയാണ്. പക്ഷേ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമ്മൾ ഒരു ജനാധിപത്യ സമൂഹമാണ്, മതേതര സമൂഹമാണ്. അവിടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെ ജനാധിപത്യ രീതിയിൽ പ്രതികരിക്കാനും അത് ഡിബേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മേഖല നമുക്കിവിടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അത്തരം ആശയങ്ങൾ ഇവിടെ ചർച്ചയ്ക്ക് വരികയും ആ ആശയങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെച്ച ആളുകൾക്ക് അവരുടെ സ്ലോഗൻ തന്നെ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ട ഒരവസ്ഥ വരുന്നു. അതേസമയം അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ അത് സംഭവിക്കുന്നില്ല. അവിടെ ആ സ്ലോഗൻ ഏറ്റുപിടിച്ച ആളുകൾ അവർ കുറച്ച് നാൾ ഒതുങ്ങിയിരുന്നാൽ പോലും അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് അവർ കൃത്യമായിട്ട് അത് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ആ വിശ്വാസി സമൂഹത്തെ തന്നെ മുതലെടുത്തുകൊണ്ട് അവരെ പറഞ്ഞ് പറ്റിക്കുന്ന രീതിയിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരെ പറഞ്ഞ് വിശ്വസിപ്പിക്കുകയാണ്, ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ രക്ഷകരാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ. അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ ഇസ്ലാമിൻ്റെ നിയമങ്ങൾ തന്നെ മുറുകെ പിടിക്കുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ മുന്നോട്ട് വന്നുകൊണ്ട് അവർ ഇന്ന് കുഴപ്പത്തിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് മറ്റൊന്നുമല്ല, ഈ പറയുന്ന വിഷയം അത് നമ്മൾ ഇനിയെങ്കിലും ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത് എന്ന് തന്നെയാണ് ഇതിലും നമ്മൾ പറയുന്നത്. അതിവിടെ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്തരം ജനാധിപത്യ രീതിയിലുള്ള മീറ്റിങ്ങുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം ചർച്ചകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. ഇത് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ആ കുഴിയിൽ വീണത് എന്നുള്ളതുമാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അവിടെ ആ ജനങ്ങളെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ, അവർ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഇരകളാണ്, താലിബാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇസ്ലാമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ അവിടെ ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ ഇല്ലാതെ പോയി. ഇതാണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്. അഭിലാഷ് നിരീക്ഷിച്ച നിരീക്ഷണം വളരെ കറക്റ്റ്. ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാം ചെറുത്. ആ പറഞ്ഞ കാര്യം അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ, പാകിസ്ഥാൻ, ചൈന, ആ ഒരു ആംഗിളിൽ വരുന്ന കാര്യം അതൊരു പുതിയ ലോകക്രമമാണ് സൃഷ്ടിക്കാൻ പോകുന്നതെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. വളരെ അപകടം പിടിച്ചൊരു കാര്യമാണ്. കാരണം ചൈനയുടെ കണ്ണിൽ അതൊരു വലിയൊരു കച്ചവട സാധ്യത തന്നെയാണ് അവർ കാണുന്നത്. ആ ഒരു ഏരിയ അവരുടെ ടോട്ടൽ കൺട്രോളിൽ കൊണ്ടുവരാൻ അവർക്കിതിൽ പരം നല്ലൊരു അവസരം ഇല്ല എന്ന് തന്നെയാണ് എനിക്കും തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. അതിൻ്റെ കൂടുതൽ ചിത്രങ്ങൾ വരും ദിവസങ്ങളിൽ, വരും നാളുകളിൽ നമുക്കത് കൂടുതൽ വ്യക്തമായിട്ട് വരാനും സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാണ് പറയാനുള്ളത്. താങ്ക് യു. ചെറിയ കാര്യം ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്തോട്ടെ, ജസ്റ്റ് 30 സെക്കൻഡ്സ്. ഞാൻ ജസാർ നേരത്തെ പറഞ്ഞതിനെ ഇൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഖണ്ഡിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയല്ല കേട്ടോ. പക്ഷെ എനിക്ക് വേറൊരു കാര്യം കൂടെ തോന്നി. പിന്നെ നമ്മള് ഇപ്പോ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് അധികവും റൂറൽ ഏരിയാസ് ആണ് അധികവും. ഒക്കെ ഉൾഭാഗത്തേക്കുള്ള ഗ്രാമങ്ങൾ, ഗോത്രങ്ങളൊക്കെ താമസിക്കുന്നത്. ഇതിൽ തന്നെ നമ്മൾ അർബൻ ഏരിയാസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് സിറ്റീസിലൊക്കെ അവിടെയൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അധികവും ജനങ്ങൾ, ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ അത്യാവശ്യം വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ഓഫീസ് ജോലിക്കൊക്കെ പോകുന്ന ഗ്ലോബലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സിറ്റിസൺസ് ആയിരിക്കും. അവർക്ക് ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ ന്യൂസ് ഒക്കെ കാണുന്ന, സോഷ്യൽ മീഡിയ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന, അപ്പൊ നമ്മൾ ഗ്ലോബലൈസ്ഡ് സിറ്റിസൺസ് ആണ് അതിന് പറയാ. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഭയങ്കരമായിട്ട് താലിബാൻ എതിർക്കുന്നത്. കുറെ കൂടെ റൂറൽ ഏരിയയിലേക്ക് കുറച്ചെങ്കിലൊക്കെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഞാൻ ഇൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതിനെ എതിർക്കല്ല. ആൻഡ് എനിക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടെ തോന്നുന്നത്,
നമ്മുടെ സഹൽ വന്നിട്ട് ആ ഒരു ഗ്ലോബലൈസ് സിറ്റിസൺ പുള്ളി വിശ്വാസിയാണ്. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം പുള്ളിക്ക് വെസ്റ്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ വെസ്റ്റിനോടൊന്നും വലിയ വിരോധമൊന്നുമില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ആ വെസ്റ്റേൺ കൾച്ചറോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയല്ല, അതിൽ ഗ്ലോബലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന, ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗ്ലോബലൈസ്ഡ് ആയ അഫ്ഗാനിയുടെ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു സഹൽ. ഓക്കെ. അഭിലാഷേട്ടാ, ഞാൻ അതിന്റെ പാകിസ്ഥാനി മദ്രസകളുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് പറഞ്ഞെന്നുള്ളൂ, അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും ഉദ്ദേശിച്ചില്ല. താങ്ക് യു അഭിലാഷേട്ടാ. ഓട്ടോ. പിന്നെ നമ്മുടെ താലിബാൻ നമ്മിൽപ്പെട്ടവരല്ല എന്നൊക്കെ ചില ആൾക്കാർ പറയുന്നുണ്ടെന്നൊക്കെ കേട്ട്. പക്ഷെ അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ആളുകൾ ഇപ്പൊ ആഘോഷം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് താലിബാൻ നമ്മിൽപ്പെട്ടവർ തന്നെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ഇതേപോലെ ഐസിസ് നമ്മിൽപ്പെട്ടവരല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾക്കാർക്ക് വളരെ ചുട്ട മറുപടി സുന്നികൾ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ എന്താണ് പത്തപ്പിരി അബ്ദുൾ റഷീദ് സക്കാഫിന്റെ ഒരു പ്രഭാഷണം തന്നെ ഉണ്ട്. സൗദി അറേബ്യയില് ഈ ആൽ സൂദ് ഭരണകൂടം, വഹാബി ഭരണകൂടം അധികാരത്തിലേറിയ സമയത്ത് അവിടെ നടത്തിയിട്ടുള്ള ഇതുപോലെ ഇന്ന് ഐസിസ് നടത്തുന്നത് പോലെ തന്നെ അവര് സുന്നികളെ കൂട്ടക്കൊല ചെയ്തതിന്റെ ചരിത്രങ്ങളൊക്കെ മൂപ്പരുടെ പ്രസംഗത്തിലുണ്ട്. എന്നിട്ടും സംശയം തീരാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ ബഹുമാന്യ പണ്ഡിതനായിട്ടുള്ള റഹ്മത്തുള്ള ഖാസിമിന്റെ വീഡിയോ കേൾക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോ ഞങ്ങൾ മുസ്ലിങ്ങളെ തന്നെ അല്ലേ ഓല് കൊല്ലണത്, അതുകൊണ്ട് ഓല് മുസ്ലിങ്ങളാണോ എന്നുള്ള സംശയമൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങോട്ട് മാറിക്കിട്ടും. ആൽ സൂദ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് മുസ്ലിങ്ങളല്ലാന്ന് ഇപ്പൊ ആരും പറയുന്ന എനിക്ക് തോന്നണില്ല. അപ്പോ ഇവർ രണ്ടാൾക്കാരെയും വീഡിയോസ് യൂട്യൂബിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. സെർച്ച് ചെയ്തോളി, കണ്ടോളി, ചരിത്രം പഠിച്ചോളി. മുസ്ലിങ്ങളെ കൊല്ലുക എന്നുള്ളത് പുത്തരിയല്ല എന്നുള്ളത്. പിന്നെ ഈ മുസ്ലിങ്ങളെ കൊല്ലല് ഇന്നും ഇന്നലെയും തുടങ്ങിയല്ല. മുത്തുനബി അങ്ങോട്ട് മരിച്ച് അവിടുന്ന് തന്നെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് തമ്മിലടി. 3 ദിവസം അവിടെ ഉണക്കാട്ട്, പിന്നെ ആരും തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ നബി മരിച്ചിട്ട് മയ്യത്തിനെ. എന്നിട്ട് ഇവർ തമ്മിലുള്ള കച്ചറ ഒരുവിധം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ തീരുമാനമായി, ഖലീഫാരാന്നൊക്കെ തീരുമാനമായതിനു ശേഷമാണ് മറമാടാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുപോകണത് തന്നെ. മയ്യത്തിനോടുള്ള ആദരവായിട്ട് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കണ എത്രയും നേരത്തെ മറമാടാന്നുള്ളതാണ്. അതൊന്നും നബിന്റെ കാര്യത്തിൽ പാലിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. കാര്യങ്ങൾ തമ്മിൽ തല്ലിനി. പിന്നെ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖിന് മുസ്ലിങ്ങളിൽ തന്നെ ഒരുപാട് വിഭാഗത്തിനോട് പോരാടേണ്ടി വന്നു. ഈ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖിന്റെ മോൻ എന്ന് പറഞ്ഞ മുഹമ്മദ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആളാണ് ഉസ്മാനെ കൊല്ലാൻ വന്ന സംഘത്തിന്റെ ലീഡർ. ഇതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഇവരൊക്കെ മുസ്ലിങ്ങൾ തന്നെയാണ്. പിന്നെ തമ്മിൽ തച്ച് നമ്മളെ അലിയാർ ഖലീഫായ കാലത്ത് ആയിഷ ബീവിയും അലിയാരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അടിയുണ്ടായി. എന്നിട്ട് ഈ ജമൽ യുദ്ധത്തിലും സിഫീൻ യുദ്ധത്തിലും കൂടെ മരിച്ച സ്വഹാബാക്കളുടെ എണ്ണം 13,500 എന്നാണ് ഇമാം സുയൂത്തി അവറുകള് താരിഖുൽ ഖുലഫയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. തമ്മ തച്ചുണ്ട്. ഈ തച്ച ആൾക്കാരൊക്കെ മുസ്ലിങ്ങൾ തന്നെയാണ്. നബിന്റെ പേരക്കുട്ടികളെ കൊന്നോലും നബിന്റെ പേരക്കുട്ടികളും മുസ്ലിങ്ങൾ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത് മുസ്ലിങ്ങളിൽ പെട്ടവരല്ല, മുസ്ലിങ്ങൾ കൊല്ലുമോ എന്ന സംശയം ആർക്കെങ്കിലും ബാക്കിയുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് താരിഖുൽ ഖുലഫ ഇമാം സുയൂത്തിന്റെ, അതേപോലെ താരിഖുൽ ഖുലഫ റാഷിദൂൻ ഖുല്ലൈബക്കിൻ്റെതൊക്കെ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ നിങ്ങളെ ഈ സംശയമൊക്കെ തീരാവുന്നതേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറയാണ്. പിന്നെ അതേപോലെ മുമ്പും പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ്, എന്നാലും ഒന്നുകൂടി ആവർത്തിച്ചു തരാം കുറച്ചുകൂടി സംശയമുള്ള ആൾക്കാർക്ക്. ഈ കേരളത്തിലുള്ള സുന്നികളുടെ പ്രഖ്യാപിത ശത്രുക്കൾ ഇവിടെയുള്ള വഹാബികളാണ്. പക്ഷെ സുന്നികളാരും വഹാബികളെ കൊന്നിട്ടില്ല. പക്ഷെ സുന്നികൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വെട്ടി കൊന്നിട്ടുണ്ട്. എപിക്കാരും ഈക്കക്കാരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വെട്ടിയിട്ട് ഏകദേശം 18ഓളം കൊലപാതകങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ലീഗാരോട് ചോദിച്ചാൽ, ഈക്കക്കാരോട് ചോദിച്ചാൽ എപിക്കാർ കൊന്ന ഈക്കക്കാരുടെ ലിസ്റ്റ് തരും. എപിക്കാരോട് ചോദിച്ചാൽ ഈക്കക്കാർ കൊന്ന എപിക്കാരുടെ ലിസ്റ്റും തരും. സംശയമുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചു നോക്കി വേണ്ടി. ഈ രണ്ടാൾക്കാരും സുന്നികളാണ്. പക്ഷെ കൊന്നത് ആരെയാണ്? ഓല് ശത്രുക്കളായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ള മുജാഹിദുകളല്ല. അതുകൊണ്ട് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് തമ്മിൽ കൊല്ലുക എന്നുള്ളത് പുത്തരിയല്ല. ഇത് ഒരു ജനിതക തകരാറാണ്. അതങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടേ നിൽക്കും. അതേപോലെ നിങ്ങൾ ഷറഹുൽ അഖായിദ് എന്ന് പറഞ്ഞ പുസ്തകം വായിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. മുഅ്തസിലിയാക്കള് അന്നുണ്ടായിനെ മറ്റേ സുന്നികളെ കൊന്നു തീർത്ത കഥ. ഇവരോട് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ചോദിക്കും, ഖുർആൻ സൃഷ്ടിയാണോ? അല്ലേ. ഖുർആൻ ഖദീമാണോ? അല്ലേ. അപ്പൊ ആരെങ്കിലും ഖുർആൻ ഖദീമാണ് പറഞ്ഞ അവനെ വിട്ടോലോ. നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചല്ല, ഇബലെ നേതാക്കന്മാരെന്നെ എഴുതി വെച്ചാണ്. ഇതൊക്കെ മുസ്ലിങ്ങൾ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അത്തരം സംശയങ്ങളായിട്ട് ഇനി ദയവ് ചെയ്തിട്ട് വരരുത്. വരുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങളെ ചരിത്രവും വർത്തമാനവും ഒക്കെ ഒന്ന് പഠിക്കണത് നല്ലതാണ്. പിന്നെ താലിബാന് എതിരുള്ള ഒരു പ്രധാന ആരോപണം ഓല് സ്ത്രീ വിഷയത്തിൽ എടുത്തിട്ടുള്ള നിലപാടുകളാണ്. സ്ത്രീ വിഷയത്തിൽ നമ്മളെ ഇമാമിങ്ങൾ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടില്ലാത്ത പുതിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ താലിബാന്റെ വകയായിട്ട് ഓല് കയ്യിലിട്ടിട്ടില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിലിപ്പോൾ ഉള്ളത് ഇഹ്യാ ഉലൂമുദ്ദീൻ ആണ്. ഈ പുസ്തകം എഴുതിയ ആള് ഇമാം ഗസാലിയാണ്. ഇമാം ഗസാലി മുസ്ലിം അല്ല എന്ന് ആരും പറയുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കണില്ല. അവിടെ അതിൽ ഉദ്ധരിക്കണ ഗസാലി ഇമാം ഉദ്ധരിക്കണ ഒരു ഹദീസാണ് ഹാക്കിം ഉദ്ധരിച്ചിട്ട് പറയാണ്. അയാളുടെ, അതായത് ഭർത്താവിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അയാളുടെ മൂർധാവ് മുതൽ പാദം വരെ ജലമുണ്ടാകുകയും ഭാര്യ തന്റെ നാവ് കൊണ്ട് തുടച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്താലും അയാളോടുള്ള നന്ദി
പൂർത്തിയാക്കിയവളാവില്ല. അപ്പൊ അത്രക്കും കടപ്പാടാണ് ഭർത്താവിനോട് ഭാര്യക്കുള്ളത്. മനസ്സിലായില്ലേ? പിന്നെ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് പറയണത്, സ്ത്രീക്ക് തന്റെ നാഥനോട് ഏറ്റവും അടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് അവൾ തന്റെ വീടിന്റെ ഉള്ളിലിരിക്കുമ്പോഴാണ്. അവൾ തന്റെ വീടിനുള്ളിൽ വെച്ച് നിസ്കരിക്കൽ പള്ളിയിൽ വെച്ചുള്ള നിസ്കാരത്തെക്കാൾ ഉത്തമമാണ്. ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മൂപ്പരിങ്ങനെ പറയാണ്, സ്ത്രീകളെ വീടിന്റെ മുകളിലേക്ക് പോലും കടക്കാൻ പാടില്ല. സ്ത്രീ നഗ്നതയാണ്. വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടാൽ പിശാച് അവളെ തലപൊക്കി നോക്കും. തുർമുദി. ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഓരോന്നും ഇങ്ങോട്ട് പറയാണ്. ഇനിയിപ്പോ അഥവാ വല്ല ഇടങ്ങേറിനും പോകേണ്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ പൂർണ്ണമായ ഹിജാബ് ധരിച്ച് ഒന്നായിട്ട് ഇട്ട് മൂടണം. എന്നിട്ടൊരു കൊടയും ആക്കണം. എന്നിട്ട് വഴിയിലുള്ള ഏറ്റവും ദൂരത്ത് കൂടെയുള്ള വഴിയിൽ ആരും കാണാതെ പതുങ്ങി അങ്ങാടിക്ക് വരാൻ പാടുള്ളൂ. അത് തന്നെ ഈ എന്താ പറയാ, മുഹ്റമായിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ കൂടെ അല്ലാതെ പുറത്തിറങ്ങാൻ പാടില്ല. ഇനി ഭർത്താവിന്റെ വാപ്പ മരിച്ചാൽ പോലും, സോറി, ഭാര്യന്റെ ഈ പെണ്ണിന്റെ വാപ്പ മരിച്ചാൽ പോലും ഭർത്താവ് സമ്മതിച്ചിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങള് പോകാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ അങ്ങോട്ട് പിന്നെ മരിച്ചോടത്തേക്ക് പോകാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മളെ വലിയ പണ്ഡിതന്മാർ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഇവലൊന്നും മുസ്ലിം അല്ല എന്നും പറഞ്ഞ് ദയവേതിട്ട് ആരും വരണ്ട, നമ്മൾ സ്വീകരിക്കൂല. ഇനി ഞാന് കേരളത്തിലുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മത സംഘടനന്റെ ഗോൾഡൻ ജൂബിലിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇറക്കിയൊരു സോനിയർ ഉണ്ട്. ആ സോനിയറിൽ ഒരു വിശദമായ ലേഖനമുണ്ട് ഇസ്ലാമിലെ ജിഹാദിനെ പറ്റി. അതിനുള്ള ചെറിയൊരു ഭാഗം വായിച്ചുതരാം. സാമ്പിൾ നട്ടതൊക്കെ വായിച്ചണേ, ഫുള്ള് വായിക്കാനാവില്ല. നബി തിരുമേനി സായുടെ ഹിജ്റക്ക് മുമ്പുള്ള കാലത്ത് യുദ്ധം വിലക്കപ്പെട്ടതായിരുന്നു. കാരണം പ്രഥമഘട്ടത്തിൽ അവിടുന്ന് കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടത് പ്രബോധനവും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകലും അവിശ്വാസികളുടെ ഉപദ്രവത്തിൽ ശമിക്കലുമായിരുന്നു. അവരുടെ മനസ്സിണക്കുന്നതിനായിരുന്നു ഇത്. ഈ ഘട്ടത്തിന് ശേഷം അവിശ്വാസികൾ ഇങ്ങോട്ട് തുടങ്ങുന്ന പക്ഷം അവരോട് അങ്ങോട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യാനുള്ള അനുമതി നൽകപ്പെട്ടു. 70-ൽ പരം ആയത്തുകളിലൂടെ യുദ്ധം വിലക്കപ്പെട്ടതിൽ പിറകെയായിരുന്നു ഇത്. പിന്നെ പവിത്രമാസങ്ങളിൽ അല്ലാത്തവയിൽ യുദ്ധം അങ്ങോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള അനുവാദം ലഭിച്ചു. പിന്നെ ഇത് മനസ്സിലായല്ലേ? ഇത് അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് ചെയ്യാനുള്ള അനുവാദം ലഭിച്ചു എന്നാ പറയണത്. ഹിജ്റ 8-ാം വർഷം നിരുപാധികം യുദ്ധം കൊണ്ടുള്ള കൽപ്പന വന്നു. അതില് ആദ്യം അനുവാദം കിട്ടി, അങ്ങോട്ട് പോയി അറ്റാക്ക് ചെയ്യാനുള്ള അനുവാദം കിട്ടി. പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓർഡർ വന്നു. എളുപ്പ സന്ദർഭം, ഞെരുക്കകാലം വ്യത്യാസമില്ലാതെ നിങ്ങൾ യുദ്ധത്തിന് പുറപ്പെടുക, ബഹുദൈവ വിശ്വാസികൾക്കെതിരെ നിങ്ങൾ സംഘടിത ആക്രമണം നടത്തുക എന്നീ ആയത്തുകളിലൂടെയാണ് ഇങ്ങനെ കൽപ്പന വന്നത്. ഇതിൽ അവസാനത്തേതാണ് സെയ്ഫിന്റെ ആയത്ത്. സെയ്ഫിന്റെ ആയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊക്കെ പറയലുള്ള 9:5 പ്രതിരോധത്തിന്റെ യുദ്ധമാണെന്ന് സാധാരണ ഇങ്ങനെ നമ്മളോടൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയില്ല. നമ്മളൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ ആ ആയത്താണ് ഈ 9:5. ഇത് അങ്ങോട്ട് പോയി അറ്റാക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കൽപ്പനയാണ്. ഇസ്ലാമിന്റെ മഹാപണ്ഡിതന്മാർ എഴുതി വെച്ചതാണ്. ഇതിൽ റെഫറൻസ് കൊടുത്തത് തുഹ്ഫ 9:211, 212, നിഹായ 8:45, പിന്നെ മൂനി 4:209, റൗള 7:446, ഫതുഹുൽ ജവാദ് 3:95, റാസി 6:28, അൽ ബയാൻ ഫി ഷർഹിൽ മുഹദ്ദബ് 5:198, ബൈഹഖിയുടെ ദലായിലുൻ നുബുവ 2:299, 98, ഇമാം ഷാഫിയെയും മറ്റും ഇത് ഉദ്ധരിച്ച് ഇത് വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്. ഏത് അങ്ങോട്ട് പോയി യുദ്ധം ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത്, വെറുതെ നിൽക്കണ പോലെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഇസ്ലാമാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതില് പ്രബോധനമാണോ വേണ്ടേ എന്നുള്ളതിലും ഇതുണ്ട്, രണ്ടഭിപ്രായമുണ്ട്. അത് ജൂത ക്രിസ്ത്യാനികളോടാണെങ്കിൽ ഇനി വാണിംഗ് ഒന്നും കൊടുക്കേണ്ടയില്ല, നേരെ പോയി അറ്റാക്ക് ചെയ്തോണ്ടി എന്നാ പറഞ്ഞ്. ബഹുദൈവ ആരാധകരോടാണെങ്കിൽ ഒരട്ടം പറഞ്ഞിട്ട് കേൾക്കണില്ലെങ്കിൽ അക്രമം തുടങ്ങാന്നാ പറയണത്. പിന്നെ അതിൽ വേറൊരു കാര്യം കൂടി പറയുന്നുണ്ട്, അക്രമം തുടങ്ങുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, നമ്മളെക്കാട്ടി ശക്തി വിൽക്കുണ്ടെങ്കിൽ ആ പണിക്ക് നിൽക്കരുത് എന്ന് ബിയ എന്ന് പറഞ്ഞ കിതാബിനെ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടും പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ താലിബാൻ ചെയ്ത വേറൊരു കാര്യം, അവിടെയുള്ള നോൺ മുസ്ലിം ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്കൊക്കെ പ്രത്യേക ബാഡ്ജും ഇതൊക്കെ നിർബന്ധമാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിനുള്ള തെളിവ് നമ്മളെ മദ്രസിലൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചതിന് ഉംദ എന്ന് പറഞ്ഞ കിതാബുണ്ട്. അതിന്റെ അതില് ഉള്ള ഈ രാജ്യത്ത് ജീവിക്കണ നോൺ മുസ്ലിംസിന് വെക്കേണ്ട നിബന്ധനകൾ പറയുന്നുണ്ട്. അതിന് കുറച്ചെണ്ണം മാത്രം ഞാൻ വായിച്ചുതരാം. വസ്ത്രധാരണയിലും അരക്കച്ചകളിലും അവർക്ക് വേർതിരിവുണ്ടായിരിക്കണം. കുളിപ്പുരകളിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ കഴുത്തിൽ മണി ഉണ്ടായിരിക്കണം.
കുതിരപ്പുറത്ത് വാഹനം കയറാൻ അവരെ അനുവദിക്കരുത്. എന്നാൽ കോവർ കഴുതയുടെ പുറത്ത് വിലങ്ങനെ കയറാൻ അനുവദിക്കാം. അവരോട് സലാം പറയരുത്. വഴിയിൽ ഇടുങ്ങിയ ഭാഗത്തേക്ക് അവരെ കൊണ്ടാക്കണം. മുസ്ലിങ്ങളുടെ എടുപ്പിനേക്കാൾ ഉയർന്നതോ അതിനോട് തുല്യമായതോ ആയ എടുപ്പുകൾ എടുക്കാൻ അവരെ അനുവദിക്കരുത്. ഇങ്ങനത്തെ നിയമങ്ങളൊക്കെ വേണമെന്നാണ് നമ്മളെ ഉംദ എന്ന് പറഞ്ഞ കിതാബില് പറയണത്. പിന്നെ പാക്ട് ഓഫ് ഉമറുമായിട്ട് ഇതിന് സാദൃശ്യമില്ലേ അതെ, കുറെയൊക്കെ? പാക്ട് ഓഫ് ഉമർ എന്നാണ് ഇതിനുള്ള തെളിവെടുത്തിട്ടുള്ളത്. പാക്ട് ഓഫ് ഉമറിന്റെ മാതൃക ആണ് സ്വീകരിച്ചിട്ടാണ് ഫിഖിന്റെ കിതാബിൽ ഇത് എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളത്. പാക്ട് ഓഫ് ഉമർ പറഞ്ഞ പോലെ ചരിത്രമല്ല എന്നൊക്കെ പറയും. ഫിഖിന്റെ കിതാബുള്ള പറഞ്ഞാൽ ചരിത്രം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. ഹദീസും ഉണ്ട്. ഉണ്ട് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല, അതൊക്കെ പാടാ ചിലപ്പോ പിന്നെ തൂറ്റിലോട് ചില വരച്ചിട്ടാണ്. വെള്ളയെന്ന് പോയി ഇത് ഇങ്ങോട്ടെ എടുത്താണ്ടേ ഒക്കെ അടുത്തുന്ന ഇതിന് കണക്കില്ലേ വെള്ളം അറിയണതിന്. പിന്നെ അടുത്തത് അടുത്ത ഭാഗങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടോ. അവിടെ പറഞ്ഞ സ്ത്രീകളെയും കുട്ടികളെയും യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലല് ഹറാമാന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അതിനൊരു വിശദീകരണം ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു മിനിറ്റ്. ഹർബിയായ കാഫിറിന്റെ സ്ത്രീകളെയോ കുട്ടികളോ കൊന്നാൽ അതിന് പ്രായശ്ചിത്തം കൊടുക്കേണ്ടതില്ല. കാരണം അവരെ കൊല്ലൽ ഹറാമാണെങ്കിലും അത് അല്ലാഹു തആലയുടെ ഹക്കിന് വേണ്ടിയല്ല, ഗനീമത്തുകാരുടെ ഹക്കിന് വേണ്ടിയാണ്. അതായത് ഗനീമത്തുകാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുസ്ലിങ്ങളാണ്. ഗനീമത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യുദ്ധ മുതൽ. ഇവരുടെ സ്ത്രീകളും കുട്ടികളൊക്കെ നമ്മളെ യുദ്ധ മുതലാണല്ലോ. അപ്പൊ മുസ്ലിങ്ങളുടെ മുതലായതുകൊണ്ട് മുസ്ലിങ്ങളുടെ മുതൽ നശിപ്പിക്കരുത് എന്നുള്ള നിലക്കാണ് സ്ത്രീകളെയും കുട്ടികളെയും കൊല്ലൽ ഹറാമായത് എന്നാണ് ഉംദ പറയുന്നത്. ഇനി ഇതാ പ്രായശ്ചിത്തം നിർബന്ധമായവനെ പ്രതികാര അത് വേറെ കാര്യം. എന്നിട്ട് ഇവിടെ മൗനി എന്ന് പറഞ്ഞ ഇബ്നു ഖുദാമയുടെ ഒരു കിതാബ് ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ വ്യാഖ്യാനം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആ വ്യാഖ്യാനം ഇത് തന്നെയാണ്. അപ്പുറം തന്നെ ഇവിടെയും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. അവരെ കൊല്ലൽ ഹറാമാകുന്നത് അവരെ ബഹുമാനിച്ചത് കൊണ്ടല്ല, അവരെ കൊണ്ടുള്ള ഉപകാരം മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കുക വഴി മുസ്ലിങ്ങളുടെ നന്മക്ക് വേണ്ടിയാണ്. അപ്പൊ ഈ നന്മ ഇപ്പൊ വേണ്ടാന്ന് മുസ്ലിങ്ങളാണ് തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടെ പ്രശ്നമില്ല. അത്രക്കുള്ളൂ ഇപ്പൊ അതിന്റെ കാര്യം. തൽക്കാലം ഞാൻ ഇത്ര പറഞ്ഞിട്ട് നിർത്തണം. ഇനി ഇസ്ലാമാണോ താലിബാൻ, ഇസ്ലാമാണോ ICC എന്നൊക്കെ ആർക്കെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കി കിതാബുകൾ ഇവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. എപ്പോഴെങ്കിലും ഒക്കെ സൗകര്യം പോലെ എടുത്ത് വായിച്ചേരുന്നുണ്ട്. സുറുമി ഒന്ന് പെട്ടെന്ന്. ഒരു സ്ത്രീ എഴുതിയ ഒരു പോസ്റ്റിന്റെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളാണ്. അതായത് താലിബാനികള് ഈ കാട്ടിക്കൂട്ടുന്നത് മുഴുവൻ കൂടുതലായിട്ട് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത് അവിടുത്തെ സ്ത്രീകളും കുട്ടികളുമാണ്. അതായത് ആ സ്ത്രീ കോളേജിൽ പോയ സമയത്ത് അപ്പോഴാണ് അവർ അറിയുന്നത് ഈ താലിബാനികൾ ഭരണം പിടിച്ചടക്കിയ കാര്യം. അപ്പൊ അവര് പേടിച്ച് നിൽക്കുകയാണ്. അതായത് ഇനി എന്താ ചെയ്യുക, ഇനി എങ്ങനെ നമ്മുടെ ജീവിതം എന്നുള്ള രീതിയിൽ. അതായത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഒക്കെ അവർ അടച്ചുപൂട്ടി. അപ്പൊ അതവര് പിടിച്ചടക്കി. താലിബാൻ പിടിച്ചടക്കിയ സമയത്ത് ഇവരിങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അവിടെ കൂടിയിരുന്ന പുരുഷന്മാര് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറയുകയാണ്, നിങ്ങൾ ബുർക്ക ഇടാതെ അല്ലേ നിൽക്കുന്നേ, അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനമായി എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് ബുർക്ക ഇടുക, കണ്ണ് മാത്രം കാണിച്ചുകൊണ്ട് ബുർക്ക ഇടുക എന്നുള്ളത് നിർബന്ധമാണ് താലിബാനികൾക്ക്. ഇത് ഇസ്ലാം അല്ല എന്ന് ഒരാൾക്കും പറയാൻ കഴിയില്ല. കാരണം താലിബാനികൾ അവിടെ നടപ്പിലാക്കുന്ന നിയമങ്ങൾ മുഴുവൻ ഹദീസിലും ഖുർആനിലും ഉള്ള കാര്യം തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ബുർക്ക ഇടാത്തത് കൊണ്ട് ആ സ്ത്രീകള് വളരെയധികം പേടിച്ച് നിന്നിരുന്നു. എന്നിട്ട് അവിടെ ഉള്ള ഒരാള് പറയാണ്, നിങ്ങളിൽ 4 പേരെ ഞാൻ കെട്ടാൻ വേണമെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചിരിക്കുകയാണ്. അതായത് അയാൾക്ക് തന്നെ അറിയാം ഇനി ഈ സ്ത്രീകളൊക്കെ എനിക്ക് കെട്ടി സംരക്ഷിക്കാനുള്ളവരാണ്, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് അടിമകളാക്കി ഭോഗിക്കാനുള്ളവരാണെന്ന് അയാൾക്കറിയാം. അയാൾ പറഞ്ഞ ആ കമന്റ് ഇസ്ലാമിൽ ഇല്ലാത്തതാണോ? അല്ല. 4 പേരെ കെട്ടി സംരക്ഷിക്കാന്നുള്ളത് ഇസ്ലാമിലുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. അതേപോലെ ആ സ്ത്രീ തിരിച്ചു വരുമ്പോ ഒരു ബ്യൂട്ടി പാർലർ, ആ സ്ത്രീ ദിവസവും പോയിരുന്ന ബ്യൂട്ടി പാർലറിന്റെ ചുമരിലുള്ള ചിത്രങ്ങള് ഒരു സ്ത്രീ അതായത് മോഡലായിട്ടുള്ള സ്ത്രീകളുടെ ചിത്രങ്ങൾ മുഴുവൻ അവര് അത് കളഞ്ഞ് വൈറ്റ് വാഷ് ചെയ്യാണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത്. അതായത് സ്ത്രീകളുടെ ചിത്രങ്ങൾ പൊതു ഇടങ്ങളിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള ഇസ്ലാമിക നിയമം. എന്താ വെച്ചാൽ ആകർഷണം തോന്നുമല്ലോ. അന്യപുരുഷന്മാര് ഈ സ്ത്രീകളുടെ സൗന്ദര്യം ആസ്വദിക്കുന്നത് ഇസ്ലാമികപരമായിട്ട് തെറ്റായതുകൊണ്ട് അവര് അവിടെയൊക്കെ വൈറ്റ് വാഷ് ചെയ്യാണ് ചെയ്തിരുന്നത്. അതുപോലെ മഹ്റമില്ലാതെ പുറത്തു പോകാൻ പറ്റില്ല. വിവാഹം നിഷിദ്ധമായ ഭർത്താവോ ആങ്ങളമാരോ ഇല്ലാതെ ഈ സ്ത്രീകൾക്ക് പുറത്തു പോകാൻ കഴിയില്ലായിരുന്നു. കടയിലേക്ക് സാധനം വാങ്ങിക്കാൻ പോലും
പോവാൻ പാടില്ല എന്നാണ് ഈ താലിബാനുകളുടെ നിയമം. ഇതും ഇസ്ലാമികമല്ല എന്ന് ഇവിടെയുള്ള ഒരു മുസ്ലിമിനും പറയാൻ പറ്റൂല. ഇവിടെയുള്ള മുസ്ലിങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം നോക്കിയിട്ടല്ല നമ്മൾ ഇസ്ലാമിനെ വിലയിരുത്തേണ്ടത്. വിവാഹം നിഷിദ്ധമായ ആളുകളുടെ കൂടെ അല്ലാതെ പുറത്തു പോവാൻ ഇസ്ലാം അനുവദിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഈ സ്ത്രീകള് ഒരുപാട് ദൂരെ നിന്നാണല്ലോ വരുന്നത്, വീട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇവർക്ക് ഈ ബസ് ഇതൊന്നും ഇല്ല, അതൊക്കെ നിർത്തലാക്കിയിരുന്നു. അപ്പൊ ഇവർക്ക് ടാക്സി കയറി രക്ഷപ്പെടാന്ന് വിചാരിച്ച് ടാക്സിക്ക് കൈ കാട്ടിയപ്പോ ടാക്സി ഡ്രൈവർ പറയാണ് എനിക്ക് റിസ്ക് എടുക്കാൻ വയ്യ, എനിക്ക് പേടിയാണെന്ന്. കാരണം ആ ടാക്സി ഡ്രൈവർ ഇവരുടെ ഭർത്താവോ അല്ലെങ്കിൽ വിവാഹ നിഷിദ്ധമായ ഒരാളോ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ താലിബാനുകൾ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ആ ടാക്സി ഡ്രൈവർ ആയിരിക്കും ആദ്യം കൊല്ലുക. അതിനുശേഷമായിരിക്കും ഈ സ്ത്രീകളെ ശിക്ഷിക്കുക. അതായത് അങ്ങനെ പുറത്തു പോവാൻ പാടില്ല, അന്യപുരുഷന്റെ കൂടെ ടാക്സിയിലോ ഒന്നും പോവാൻ പാടില്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ സ്ത്രീകൾക്ക് നടന്നുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ പോകേണ്ടി വന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അതുപോലെ ഈ ഈ എന്താണ് നെയിൽ പോളിഷ് ഇടാൻ ഇഷ്ടമാണ്. അത് ഒരുവിധം എല്ലാ സ്ത്രീകൾക്കും നഖം മിനുക്കി കൊണ്ട് നടക്കാൻ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ്. ഈ സ്ത്രീക്കും അത് ഇഷ്ടമായിരുന്നു. പക്ഷെ താലിബാനുകളുടെ നിയമം അനുസരിച്ച് നെയിൽ പോളിഷ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വിരല് തന്നെ വെട്ടും എന്നാണ് താലിബാനുകളുടെ നിയമം. അതും ഇസ്ലാമികമായി ശരിയാണ്. അതായത് ഭർത്താവിന് കാണാനല്ലാതെ നമ്മുടെ ശരീരം എന്താണ് പെർഫ്യൂം അടിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അണിഞ്ഞൊരുങ്ങാനോ ആഭരണം ധരിക്കാനോ ഒന്നും ഇസ്ലാം അനുവദിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നെയിൽ പോളിഷ് ഇട്ട് അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സൊക്കെ ധരിച്ചിട്ട് ഒരു സ്ത്രീ പുറത്തു പോവുകയാണെങ്കിൽ അത് അനിസ്ലാമികമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ താലിബാനികൾക്ക് അതും നിഷിദ്ധമാണ്. അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. സൗന്ദര്യവർദ്ധക വസ്തുക്കളോ ആഭരണങ്ങളോ ബുർക്കയല്ലാത്ത മറ്റു വസ്ത്രങ്ങളോ ഒന്നും അവിടെ പാടില്ല. അത് മാത്രമല്ല 12 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള കുട്ടികള് സ്കൂളിലേ പോവണ്ട. അവര് വീട്ടകങ്ങളിൽ അടങ്ങി ഒതുങ്ങിയിരിക്കട്ടെ എന്നാണ് അൽ-അസ്ഹബിൽ 33-ാമത്തെ ആയത്തിൽ പറയുന്നത്. അതേ സെയിം സംഭവം തന്നെയാണ് ഈ താലിബാനുകളും പറയുന്നത്. എന്തിനാണ് സ്ത്രീകൾ കുറെ പഠിച്ചിട്ട്? അവര് വെറും പേറ്റുയന്ത്രങ്ങൾ മാത്രമാണ്, പുരുഷന്മാരുടെ ലൈംഗിക അടിമകൾ മാത്രമാണ് ഈ മതത്തില്. അത് തന്നെയാണ് താലിബാനും നടപ്പിലാക്കുന്നത്. ഇവിടെ സഹലിനെ പോലെയുള്ള ആളുകള് ഇസ്ലാം എന്തെന്നറിയാത്തത് കൊണ്ട് ഇതല്ല ഞങ്ങളുടെ മതം, ഇങ്ങനെയല്ല, ഇവര് വെറും തീവ്രവാദികൾ മാത്രമാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇവർ നടപ്പിലാക്കുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഇസ്ലാമികം തന്നെയാണെന്ന് നമുക്ക് ഹദീസും ഖുർആനും വെച്ച് നമുക്ക് തെളിയിക്കാൻ കഴിയും. മാത്രമല്ല ഇവര് കൂടുതലായിട്ട് ഇവരുടെ ആക്രമണങ്ങളിൽ സഹിക്കേണ്ടി വരുന്ന, അത് നേരിടേണ്ടി വരുന്നത് സ്ത്രീകളാണ്. ഇക്കണ്ട നിയമങ്ങൾ മുഴുവൻ സ്ത്രീകൾക്കാണ് കൂടുതൽ പ്രശ്നമാവുക. ഇപ്പൊ ഈ ഫ്ലൈറ്റിലൊക്കെ കയറി രക്ഷപ്പെടുന്ന ആണുങ്ങളെ കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആലോചിച്ചത് ആ ആണുങ്ങളുടെ ഒക്കെ വീടുകളിലെ സ്ത്രീകളുടെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും? അവർക്ക് എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയും? ഇവരിവിടെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോവാണോ എന്നൊക്കെ ആലോചിച്ച് എനിക്കിന്ന് ഭയങ്കര പ്രശ്നമായിരുന്നു. മനസ്സ് തീരെ സ്വസ്ഥതയില്ല. അവരെന്തായിരിക്കും അവരുടെ അവസ്ഥ എന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട്. അപ്പൊ അവരെയൊക്കെ ഇവര് ലൈംഗിക അടിമകളായി പിടിക്കുകയോ 4 കെട്ടി സംരക്ഷിക്കുകയോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഇസ്ലാമികമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു വാദിക്കുന്നവര് സെഫിയാടെയോ അല്ലെങ്കിൽ അതൊക്കെ ആ ചരിത്രങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ആലോചിക്കുക. ഭർത്താവിനെയും വാപ്പാനെയും ഒക്കെ കൊന്നിട്ട് നല്ലൊരു ജീവിതം കൊടുക്കുന്ന ആ മനവരിൽ മനോഹരന്റെ ആ മാതൃകയൊക്കെ ഒന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് പറയാ ഇതൊന്നും ഇസ്ലാം അല്ല എന്നുള്ളത്. ഓട്ടോ ഓക്കെ, നേരത്തെ ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയതാണ്. പിന്നെ താലിബാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പുണ്യപ്രവൃത്തിയാണ് അവിടെയുള്ള ബാമിയാൻ ബുദ്ധശില്പങ്ങളൊക്കെ തകർക്കുക എന്നുള്ളത്. ഇതും നമ്മളെ ഇസ്ലാം അല്ല എന്നൊക്കെ ചില ആൾക്കാർ പറയുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഞാൻ ഈ ബാമിയാൻ ബുദ്ധ പ്രതിമകൾക്ക് നേരെ ഇതിനു മുമ്പ് കയ്യേറ്റം നടത്തിയ കുറച്ച് ആൾക്കാരെ പേര് വിവരങ്ങൾ ഇവിടെ ഒന്ന് വായിച്ചുതരാം. ഒന്ന് മഹാനായ ചെങ്കിസ് ഖാൻ 1221. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് 1528 നമ്മളെ ബാബർ. ഏത് ബാബർ? നമ്മളെ മുഗൾ ചക്രവർത്തി ബാബർ. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഔറംഗസേബ്. ഏത് ഔറംഗസേബ്? നമ്മളെ മുഗൾ ചക്രവർത്തി ഔറംഗസേബ്. ഈ ഔറംഗസേബിനെ പറ്റി സമദാനി സാഹിബ് പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യൻ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുന്നിട്ടുള്ള ഒരേ ഒരു വലിയ എന്നാണ്. വലിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാന്റെ ഇഷ്ടദാസൻ. ആ ഔറംഗസേബാണ് ഈ ബാമിയാൻ ബുദ്ധശില്പങ്ങൾക്ക് നേരെ അറ്റാക്ക് നടത്തിയിട്ടുള്ള വേറൊരാള്. ഇന്ത്യ കണ്ട ഏറ്റവും മഹാന്മാരായ ഭരണാധികാരിയായിട്ട് താരിഖുൽ ആലമിൽ ഇസ്ലാമിയ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇസ്ലാമിന്റെ ഒരു ചരിത്ര ഗ്രന്ഥമുണ്ട്, മദ്രസിലൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ആ പഠിപ്പിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ഏറ്റവും പ്രധാനിയാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഔറംഗസേബ്.
പറയരുത്. 1985 സമസ്തന്റെ 85ാം വാർഷിക സമ്മേളന ഉപഹാരം 2012 പുറത്തിറക്കിയാൽ ഇതിന്റെ ന്യായീകരണം പറയുന്നുണ്ട്. ഇതിലും കോമഡിയാണ്. ഇതാണ് ബൈഹഖി ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഒരു ഹദീസ് വെച്ചിട്ടാണ്. സ്ത്രീകളുടെ പ്രഥമവും പ്രധാനവുമായ ദൗത്യം കുടുംബ ഭരണമാണല്ലോ. ആയിഷ ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീസിൽ കാണാം, സ്ത്രീകളെ നിങ്ങൾ മാളിക മുകളിൽ താമസിപ്പിക്കരുത്, അവർക്ക് എഴുത്ത് പഠിപ്പിക്കുകയും അരുത്, അവർക്ക് നൂൽ നൂൽക്കലും സൂറത്തുന്നൂറും പഠിപ്പിക്കുക. ഇത് ഹാക്കിം ഉദ്ധരിക്കുകയും ബൈഹഖി സ്വഹീഹാണെന്ന് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തതാണ്. എന്നിട്ട് പിന്നെ സമസ്തന്റെ 85ാം വാർഷിക ഉപഹാരത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, എല്ലാ വിഷയത്തിലും സ്ത്രീകളോട് സ്വീകരിക്കുന്ന നിയമപരമായ നയമല്ല സ്ത്രീയോട് ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ വ്യത്യസ്തത ഏത് വിഷയത്തിൽ നാം വിലയിരുത്തിയാലും അത് അന്തിമ വിശകലനത്തിൽ സ്ത്രീയുടെ മാനവും ആരോഗ്യവും സൗന്ദര്യവും നിലനിർത്താനുള്ളതായി നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ്. എഴുത്ത് പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യവും ഇതിൽ പെടുന്നു. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ ആൾക്കാരൊന്നും മുഅ്മിനീങ്ങളല്ലാന്ന് എന്റെ പൊന്നര മുഅ്മിനീങ്ങളെ നിങ്ങൾ ആരും വന്നിട്ട് പറയരുത്. ഇതൊക്കെ മുമ്പും ഇവിടൊക്കെ നമ്മളെ മൂല്യന്മാരൊക്കെ പറഞ്ഞതുമായ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് താലിബാൻ പറയണത്. താലിബാൻ അവിടെ ആയപ്പോ എന്ത് ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാല് ഒരു വേറെ ഹദീസും കൂടെ അവിടെ നടപ്പാക്കി. നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും തിന്മ കണ്ടാൽ കൈകൊണ്ട് തടയാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ കൈകൊണ്ട് തടയുക. ആദ്യ പ്രയോഗം കൈയാണ് ഹദീസിൽ പറഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ട് ആദ്യ പ്രയോഗം കൈ കൊണ്ടന്നെ നടപ്പാക്കി കാണിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് വിചാരിച്ചാണ്ട് ഇവർ മുസ്ലിങ്ങളല്ല എന്നും പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ദയവേത് വരരുത് എന്നാണ് വിനയ പുരസ്സരം അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളത്. ബയാൻ സംസാരിച്ചോളൂ. കാര്യമായിട്ടൊന്നും കൂട്ടിച്ചേർക്കാനില്ല. ഏതായാലും പിന്നെ പറയാനുള്ളത് ഇതേപോലെ ഇപ്പം എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത്, കേരളത്തിൽ ഏകദേശം ഒരു 10,000 മദ്രസകളും ഒരു പിന്നെ 10 ലക്ഷം കുട്ടികളും പഠിക്കുന്നുണ്ടാവുമെന്ന് തോന്നുന്നു. പക്ഷേ ഈ കേരളത്തിലെ ഈ മദ്രസകളും ഈ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ പഠിക്കുന്ന മദ്രസകളുടെയും സിലബസിലൊക്കെ കാര്യമായിട്ട് മാറ്റം ഉണ്ടാവും എന്തെങ്കിലും? അത് ഒരു കാര്യയുടെ ഓട്ടോക്കോ മറ്റോ വിശദീകരിച്ചു തരാൻ പറ്റും? ഓട്ടോ മാറ്റുണ്ടാവോ എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല. ഒന്നാമത് ഇവര് വഹാബി ആശയക്കാരാണ്. അപ്പോ തീവ്രമായിട്ടുള്ള വഹാബി ആശയങ്ങൾ ഒരു പക്ഷെ അവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടാവണം. ഈ നമ്മുടെ ജമിയത്തുൽ ഉലമായ ഹിന്ദുന്ന് വേർപെട്ടു പോയ ഒരു പണ്ഡിത വിഭാഗത്തിന്റെ ഇതിനകത്ത് വരുന്നതാണ്. ഈ അവരുടെ വിഭാഗത്തിലാണ് ഈ താലിബാനുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അത് അടിസ്ഥാനപരമായി വഹാബി ആശയമാണ്. ഈ വഹാബി ആശയമാണെങ്കിലും മറ്റ് ഈ ഒരു പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ ബർക്കത്ത് എടുക്കുക, ഇസ്തിഗാസ, ഖബർ സിയാറത്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് വിഷയങ്ങൾ ഒഴിച്ചു നിർത്തിയാൽ ബാക്കി വിഷയത്തിലൊക്കെ ഏതാണ്ട് സുന്നികൾക്കും വഹാബികൾക്കും ഒക്കെ ഒരേ നിലപാട് തന്നെയാണ്. ഇപ്പൊ നേരത്തെ ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുള്ള ആ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ ഒരു കുറച്ച് കൊല്ലം മുന്നേ വരെ കേരളത്തിലെ മദ്രസയിൽ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതാണ്. ഇത്ര പുരോഗമനം ഓൽക്ക് വന്നിട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഈ മാതിരത്തെ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ അവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടാവും എന്ന് തന്നെ വേണം നമുക്ക് അനുമാനിക്കാൻ. ഈ പുസ്തകമൊക്കെ എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ഇബ്നു ഖുദാമയുടെ മുഗ്നിയിലുള്ള കിതാബുൽ ജിഹാദ്, അതേപോലെ നമ്മളെ ഷാഫി ഇമാമിന്റെ കിതാബുകളൊക്കെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നേരത്തെ വായിച്ച കിതാബൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. അതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇവരും പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ISRയുടെ ഹാൻഡ് ബുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇബ്നു നുഹാസിന്റെ ഒരു കിതാബുൽ ജിഹാദ് ഉണ്ട്. അത് മലയാളത്തിലേക്ക് പോലും ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ISന്റെ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള റിക്രൂട്ടിംഗ് സെന്ററിലൊക്കെ ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആ ബുക്കൊക്കെ അവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടാവും നമ്മൾ വിചാരിക്കുക, അസ്യൂം നമുക്ക് ഊഹിക്കാനേ കഴിയുള്ളൂ, ആധികാരികമായിട്ട് പറയാൻ കഴിയില്ല. പക്ഷെ സാധ്യത ഉണ്ട്. കാര്യം വഹാബി ആശയത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ പിരിഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ളതാണ്. ഈ യുദ്ധങ്ങളുടെ ഭാഗവും മറ്റൊക്കെ വഹാബികൾക്കും സുന്നികൾക്കും ഒക്കെ സെയിം തന്നെയാണ് താനും. പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം, നേരത്തെ അഭിലാഷ് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം, അതായത് അവിടെയുള്ള ആൾക്കാർ എന്തുകൊണ്ട് പ്രതികരിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പം കുറഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലായിട്ട് ഈ ക്ലബ് ഹൗസുകളിൽ, പ്രത്യേകിച്ചിട്ട് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ക്ലബ് ഹൗസുകളിൽ നടക്കുന്ന ചർച്ചകളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത് അവർക്ക് ഒരു പോംവഴി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട്. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ മിലിറ്റന്റ് ഗ്രൂപ്പുകൾ വളരെ ശക്തമായി. കാരണം തോക്കെടുത്ത് വരുന്നവന്റെ മുന്നിൽ, ഇപ്പൊ നേരത്തെ തന്നെ സഹേലിന്റെ സംസാരത്തിൽ ഒരു കാര്യം വ്യക്തമായിരുന്നല്ലോ, പള്ളിയിൽ നിന്ന് നിസ്കരിച്ചിട്ട് ഇറങ്ങി വരുന്ന ഒരാളോട് തോക്കുധാരിയായിട്ട് ഒരാൾ വന്നിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ്, നീ നിസ്കരിച്ചോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരോട് നിസ്കരിച്ചു എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാളും അങ്ങനെ പറയാൻ പോലും പാടില്ല, നേരെ പോയിട്ട് രണ്ടാമത് നിസ്കരിച്ചു കൊള്ളുക. അത്തരം ഒരു മുഖമില്ലാത്ത ഒരു വിഭാഗമാണ് അവിടെ കൺട്രോൾ വന്നിട്ടില്ല. അപ്പോഴെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മതശക്തി
അത് ഒരു മിലിറ്റന്റ് ഗ്രൂപ്പായി മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആർക്കും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ അവിടെ ജനാധിപത്യത്തിനോ മറ്റേ ഒരു ശബ്ദം എങ്ങനെയായാലും ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം ഇപ്പോഴന്നെ ലോകശക്തികൾ ചെയ്യുന്നെന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരമാവധി ആൾക്കാർ ഇപ്പം അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിന് പുറത്തു പോകുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇപ്പം ലേറ്റസ്റ്റ് ന്യൂസ് ഞാൻ കേട്ടത് കൊസോവോ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ സ്പെഷ്യൽ ഈ റെഫ്യൂജി ക്യാമ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതായത് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിന് പുറത്തു പോകുന്നവർക്കൊക്കെ പുറത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ക്യാമ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കുക, അവരൊക്കെ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ വന്ന് സംസാരിച്ച സഹേൽ പിന്നെ അതേപോലെയുള്ള മറ്റൊരുപാട് ആൾക്കാരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുറം രാജ്യങ്ങളിൽ ചെന്നിട്ട് അഫ്ഗാനിസ്ഥാന് വേണ്ടിയിട്ട് സംസാരിക്കുകയാണ്. കാരണം അവർക്ക് അതേ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. കാരണം അതിൽ കൂടുതലൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അവർ 5 വയസ്സ് 6 വയസ്സ് 8 വയസ്സ് ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ വിദേശത്തൊക്കെ എത്തിപ്പെട്ട് എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയതുകൊണ്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ഒരു ലാഞ്ചന പോലും ഇല്ലാത്ത ഒരു സമൂഹത്തിൽ എങ്ങനെ അവർ പ്രതികരിക്കുമെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അവർ തീർത്തും നിസ്സഹാരാണ്. കാരണം നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ നമുക്കറിയാലോ, പല വിശദീകരിക്കുന്നില്ല, ഏതായാലും പോട്ടെ. അതായത് ഞാൻ പറയുന്ന പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ ഒരു ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ശബ്ദം അവിടെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ എങ്ങനെ എത്തിപ്പെടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ എത്തിപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ. അപ്പം അഫ്ഗാനികളെ മാക്സിമം പുറം ലോകത്ത് എത്തിച്ച് വിദ്യാഭ്യസിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് തന്നെ വിദ്യാഭ്യസിപ്പിക്കുക, അതിനാണ് അമേരിക്ക ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. പക്ഷേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചു. ഇനി തുടർന്ന് നല്ലൊരു ഭാവി അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ഉണ്ടാവട്ടെ എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയോടെ നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. താങ്ക് യു ബയാൻക. ഷരീഫ്ക സംസാരിച്ചോളൂ. ഇവിടെ സഹേൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം സൂചിപ്പിച്ചു, മുടി വെട്ടാത്ത വൃത്തിഹീനമായ രീതിയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരാൾക്കാരെന്നുള്ളൊരു പ്രയോഗം നടത്തിയിരുന്നു. ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ അത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ 6-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അതേ രീതിയിൽ ജീവിക്കാൻ അവർ ശ്രമം നടത്തുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് തോന്നിപ്പോകുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ 95% സഹേൽ പറയുന്നുണ്ട്, അത് നിഷേധിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. കാരണം ഒരു ഫ്ലൈറ്റിൽ എത്ര ആളുകൾ ഉള്ളുവെങ്കിൽ അതിന്റെ 10 മടങ്ങ് ആളുകൾ ആ ഫ്ലൈറ്റിലേക്ക് ഇടിച്ചു കയറാൻ ഒരുങ്ങിയും തല കിട്ടാത്തവർ അതിന്റെ ടേന്റെ സൈഡിൽ കയറി നിന്നിട്ട് 3 പേര് താഴെ വീണ് മരിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ പുതിയ ന്യൂസ്. അപ്പൊ എത്രമാത്രം ആ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെടണമെന്ന് അവിടുന്ന് വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാത്ത ആളുകൾ പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് എത്രമാത്രം അപകടകരമാണെന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് 95% ആൾക്കാരും അത് ആഗ്രഹിക്കാത്തതാണെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ വിചാരിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഈ 95% ആൾക്കാർ അംഗീകരിക്കാത്ത ഒരു ഭരണകൂടത്തിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇവരെങ്ങനെ പിടിച്ചു പറ്റിയെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട വിഷയം. അവിടേക്ക് ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഈ സാമ്രാജ്യത്വ ശക്തികളുടെ ചില കളികൾ ഉണ്ടായാലും അമേരിക്കയെ വിട്ടുപോകുമ്പോൾ ഇവരെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും ചെയ്തു പോയിട്ടുള്ള അതിന് എല്ലാ സന്നാഹങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടാണോ എന്ന് പോലും സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനോട് മെസ്സേജ് അടിച്ച് ചോദിച്ചു, ഈ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ആളുകൾ വന്നിട്ട് അവിടെ അവരെ സഹായിക്കുന്നുണ്ടോ, ഗ്രൂപ്പുകൾ സഹായിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അതിനയാൾ മറുപടി പറഞ്ഞാൽ പാകിസ്ഥാൻ സഹായിക്കുന്നുണ്ടെന്ന, മറ്റുള്ളവരുണ്ട് എന്നൊന്നും പറയുന്നില്ല. അപ്പൊ പാകിസ്ഥാൻ അങ്ങനെ വന്നും സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലാതെയും സഹായിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ആളുകളുടെ കാര്യമാണ് ഏറെ രസമായി തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. അതായത് താലിബാനെയും ISIS-നെയും അല്ലെങ്കിൽ ബൊക്കോ ഹറാമിനെയൊക്കെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞിരുന്ന ആളുകൾ ഒരു വിസ്മയം പോലെ എന്ന് മാധ്യമം ഒരു ഹെഡിങ് കൊടുത്തപ്പോൾ ആ ഹെഡിങ് ഒരു പൊതുബോധമാക്കിയെടുക്കാൻ വളരെ ആസൂത്രിതമായുള്ള ശ്രമം തന്നെയാണ് ഈ ഫേസ്ബുക്കിൽ നടന്നത്. അപ്പോ അതുവരെ മിണ്ടാതിരുന്ന ആൾക്കാർ എല്ലാം പിന്നെ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് വാദിക്കുന്ന രീതിയിലൊന്നും, അത് ഈ മൗദൂദിസ്റ്റുകളല്ലാത്തവരും അതിന്റെ പിന്നാലെ പോകുന്ന ഒരവസ്ഥ ഇപ്പൊ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. അത്രയാണ് എനിക്ക് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത്. താങ്ക് യു ഷരീഫ്ക. ശ്രീ സംസാരിച്ചോളൂ. ഓക്കെ, താങ്ക്സ് ഫോർ ഹാവിങ് മീ. അപ്പോൾ ഞാൻ മൂപ്പരോട് ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ അഫ്ഗാൻ ജനതയ്ക്കൊരു സപ്പോർട്ട് പറയുകയാണ്. പിന്നെ ഞാൻ മൂപ്പരുണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ സഹൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഞാൻ ഷെറിനൊക്കെ ബാക്ക് മെസ്സേജിൽ കൂടെ ഒരു മെസ്സേജ് ഇട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എനിക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് ഞാൻ ആ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരാം. ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ രാവിലെ തൊട്ട് ഈ താലിബാനെ കുറിച്ചുള്ള കുറച്ച് ചർച്ചകളിൽ ഇങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിന് താലിബാൻ സപ്പോർട്ടേഴ്സ് നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടല്ലോ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി. അവരൊക്കെ പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ താലിബാൻ ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ, അവർ നോക്കട്ടെ, അവരുടെ ഭരണം എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നോക്കട്ടെ എന്നൊക്കെ അവർ പറയുന്നത്. ഇപ്പം ഈ പറയുന്നവരോട് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത്, നിങ്ങളോട് ഇപ്പം നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്ന 24-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നിന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് 6-ാം നൂറ്റാണ്ടിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ജീവിക്കാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കാമെന്ന് പറയുന്നതിന് മുന്നേ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി. അത് അവിടെ നിർത്തുന്നു. പിന്നെ എൻ്റെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ താലിബാൻ നമുക്കറിയാം പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്നുണ്ടായ മദ്രസകളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന വഹാബിസം സലഫിസം ഒക്കെ അവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടായ ഒരു സാധനമാണ് താലിബാൻ നമുക്കറിയാം.
നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പാകിസ്ഥാൻ ഒരു ടെററിസ്റ്റുകളുടെ പാരഡൈസ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ താലിബാൻ്റെ അവരുടെ അവിടെ ഒരു ഐഡിയോളജി എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവരുദ്ദേശിക്കുന്നത് അവിടെ അവിടുത്തെ ഗവൺമെൻറ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന റൂൾസ് ശരിയല്ല, ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ ശരിയാ ലോ കൊണ്ടുവരണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അവരവിടെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ അവിടെ ഒരു സംശയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വഹാബിസവും സലഫിസവും ഈ ശരിയ ലോ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല, അതോ അവരുടെ സ്വന്തമായിട്ടൊരു ശരിയ ലോ അവർക്കുണ്ടോ? അത് അവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. പിന്നെ ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാണ് സെഹൽ വന്ന് സംസാരിച്ചപ്പോഴും ആള് പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇസ്ലാമിന് ഒരു പ്രശ്നമില്ല, എൻ്റെ മതത്തിനൊരു പ്രശ്നമില്ല, അത് മുസ്ലിങ്ങളുടെ പ്രശ്നമാണ്. അപ്പോൾ ആള് അപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല അവര് അവിടെ എന്താണ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരെ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. അതൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ എന്തോ ഒരു സംഭവമാണെന്ന് മാത്രം ആളുടെ നിൽക്കുന്ന മതമാണ് അതങ്ങനെ കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നതെന്ന് ആൾ ഇപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. അതൊരു വല്ലാത്തൊരു ഒരു വേദനയായിട്ട് മാറി എനിക്ക് അയാൾ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടത്. പിന്നെ ഇതൊരു പൊളിറ്റിക്സ് ആണെന്ന് പറയുന്നവർ ഒരു കാര്യം ആലോചിക്കണം. അവരൊരു ഭരണത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഇത് വന്നിട്ട് അവർ വന്ന് പറയുന്നതാണ്, അവർ ഈ ഭരണത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നതെന്ന് അവർ പറയുന്നവർ. ഇവർ പിടിച്ചടക്കിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിങ്ങളൊന്ന് റിസർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കണം. എക്സാമ്പിൾ പറയണേ, ഇപ്പം IS ആയിരുന്നാലും താലിബാൻ ആയിരുന്നാലും ISന്റെ റാക്ക എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിറിയയിലൊരു സ്ഥലമുണ്ട്. അവിടുത്തെ ആൾക്കാർ ഇപ്പോഴെങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി. ഇതിന് മുന്നേ താലിബാന്റെ ഉണ്ടായിരുന്ന അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ അവിടുത്തെ ആൾക്കാർ എങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കുന്നതെന്ന് അവർ വ്യക്തമായ ശരിയ ലോയാണ് അവിടെ അവർ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നത്. ഇത് തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ എക്സ് മുസ്ലിംസും ഇവിടെ എല്ലാ ചർച്ചകളും വച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതും. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും മതമല്ല, മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനായി കണ്ട് ആധുനിക ഒരു യുഗത്തിൽ എല്ലാവരും ജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു. പിന്നെ എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്, നിങ്ങൾ ആർക്കെങ്കിലും ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഉപകാരമായിരിക്കും. വഹാബിസവും സലഫിസവും പറയുന്ന ശരിയ ലോ വേറെയാണോ, അതവർക്ക് മോഡിഫൈഡ് വേർഷൻ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത്? അതിനുള്ള ഉത്തരം ഓട്ടോ പറയുന്നുണ്ടോ? ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല, ഞാൻ വേറെ ഇത് വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അദ്ദേഹം ചോദിച്ചത് പിന്നെ താലിബാന്റെ ശരിയ ലോ വ്യത്യാസമുണ്ടോ, അതോ വഹാബിസത്തിന്റെയും സലഫിസത്തിന്റെയും എല്ലാം ഒന്നാണോന്ന് ചോദിച്ചു. ഈ പിന്നെ ശരിയ ലോകത്തിനകത്തൊരു കൃത്യമായ ഡിഫൈൻഡ് ശരിയ ലോ ഉള്ളത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 4 സ്കൂൾ ഓഫ് തോട്ട്സിനെ ഉള്ളൂ. ഹനഫി, മാലിക്കി, ഷാഫി, ഹംബലി. വഹാബികൾക്ക് ഓരോ സമയത്ത് ഓരോന്ന് തോന്നുന്ന വിളിച്ചെറിയുന്ന ഒരു രീതിയാണ് മൊത്തത്തിൽ കണ്ടുവരുന്നത്. എന്നാലും കുറേയും കൂടെ അവർ, എനിക്ക് തോന്നുന്നു, ഇപ്പോൾ ഈ ഇബ്നു തീമിയാനെ പോലുള്ള ആളുകളൊക്കെയാണ് ഇവരുടെ ലീഡേഴ്സ്. ഇവരൊക്കെ ഒന്നുകൂടെ ഹംബലി സ്കൂളിനോട് ചാരി നിൽക്കുന്നതാണ് കാണുന്നത് പൊതുവിലുള്ള വിഷയങ്ങളിലൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ. പിന്നെ ഇവരുടെ ഈ വഹാബിസത്തിനകത്ത് എപ്പോഴും വാളെടുത്തവനൊക്കെ വെളിച്ചപ്പാട് എന്നുള്ളൊരു രീതിയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെയുള്ള വഹാബി സലഫി പ്രസ്ഥാനങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തരായി പിരിഞ്ഞ് അതിനകത്ത് നിന്ന് പിന്നെയും പിരിഞ്ഞ് ഈ കുഫറും ചെറുക്കും പോലെ ഇത്രയും ഒരു നൂറ്റാണ്ട് കേരളത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് പോലും അടിസ്ഥാന പ്രമാണമായ കുഫറിലും ചെറുക്കലും പോലും തീരുമാനത്തിലെത്താതെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കാഫറാക്കി കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വഹാബിസം ഒരു സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള, എന്താ പറയാ, ഒരു ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയോളജി ആണ് എന്ന് തന്നെ പറയാൻ പറ്റില്ല അതിനെക്കുറിച്ച്. ഫൗസി ടീച്ചർ സംസാരിച്ചോളൂ, എന്നിട്ട് മതേതരം ബൈലിക്ക് വരാം കേട്ടോ. കേൾക്കാമോ? കേൾക്കാം ടീച്ചറെ, പറഞ്ഞോളൂ. ഞാൻ നേരത്തെ സുറുമി പറഞ്ഞൊരു കാര്യത്തോട് അതിനെക്കുറിച്ച് എൻ്റെ ഒരു ചിന്ത പറഞ്ഞു. ഞാനൊരു ഗാർഡിയനിൽ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി വിദ്യാർത്ഥി എഴുതിയ ലേഖനം ഫേസ്ബുക്കിൽ സുറുമി വായിച്ചില്ലേ? അതിൽ അവര് ആകെ പേടിച്ച് ആ സ്ത്രീകളുടെ കുട്ടികള് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഡോർമിറ്ററിയിൽ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയാതെ പേടിച്ചരണ്ട് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ ചുറ്റിലുള്ള പുരുഷന്മാര് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്ന കമന്റുകളാണ് സുറുമിയുടെ പറഞ്ഞത്. നീ പോയി പർദ്ദ എടുത്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ അവസാനത്തെ ദിവസമാണ് ഇവിടെ. ചിരിച്ച് പരിഹസിച്ച് ആഹ്ലാദപൂർവ്വം കളിയാക്കാണ് ഈ പെൺകുട്ടികളോട്. നിങ്ങളുടെ അവസാനത്തെ ദിവസമാണ് ഇവിടെ, നിങ്ങളെ ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് 4 കെട്ടാം,
പക്ഷെ ഈ പറയുന്നവരൊന്നും, അവരുടെ എഴുത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായത്, ഈ പറയുന്നവരൊന്നും താലിബാൻ പോരാളികളല്ല, സാധാരണ പുരുഷന്മാരാണ്. അപ്പൊ സാധാരണ പുരുഷന്മാരുടെ അവർക്ക് ചുറ്റും അവരോടൊപ്പം ഇന്നലെ വരെ അവരോടൊപ്പം ആ സ്ഥാപനത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പുരുഷന്മാരുടെ ഉള്ളിലുണ്ടായിട്ടുള്ള ആ ഒരു അവരുടെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആ ഒരു ഏറ്റവും ടോക്സിക് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ആണധികാരത്തിന്റെ സന്ദർഭം കിട്ടുമ്പോൾ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന അവരുടെ മനോഭാവം, അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ആലോചിച്ച് വെക്കുന്നത്. താലിബാൻ്റെ തീവ്രവാദികള്, അതിൻ്റെ പട്ടാളക്കാര്, അവര് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അവിടെ മാറ്റി നിർത്താം നമുക്ക്. കാരണം അത് അവരുടെ ഒരു അജണ്ടയാണ്, അവരുടെ ജനിതകമാണ്. പക്ഷെ അവരല്ലാത്ത സാധാരണ പുരുഷന്മാര് ഇന്നലെ വരെയും തങ്ങളോടൊപ്പം കഴിഞ്ഞിരുന്ന സ്ത്രീകളോട് ഈ രീതിയിൽ പറയാ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരുടെ വിശ്വാസം, അവരുടെ മതവും അവരിൽ അടിച്ചേൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു ആണധികാരത്തിൻ്റെ ബോധം എത്രത്തോളം ആഴത്തിലുള്ളതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ആ ഒരു കുറിപ്പ് വായിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടി വന്നത്. ഇപ്പൊ നേരത്തെ ഇവിടെ സഹല് പറഞ്ഞതുപോലെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ കാര്യം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ ഏറ്റവും ഭൗതികമായ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ കുറവ്, അത്തരം കുറവുള്ള ആളുകളിലേക്ക് ഈ രീതിയിലുള്ള മതബോധവും, ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂടിച്ചേരുമ്പോൾ എന്താണോ ഫലമുണ്ടാകുന്നത്, ആ ഒരു ഫലമാണ് ഈ താലിബാനെ ഈ ആളുകളിൽ നിന്ന്, പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സപ്പോർട്ടിലേക്ക് നയിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ശരിക്കും ഇവിടെ നമ്മള് ചരിത്രത്തില്, നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലാണ് നമ്മൾക്ക് ജാതിയുടെ പേരിലുള്ള ഒരു വിവേചനം, കാസ്റ്റ് അപ്പാർത്തൈഡ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് പോകുമ്പോൾ റേസിസത്തിന്റെ പേരിലുള്ള അപ്പാർത്തൈഡിനെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ ചരിത്രത്തിലുണ്ട്. ഈ IS-ലേക്കും താലിബാനിലേക്കൊക്കെ നമുക്ക് പോകുമ്പോഴും നമുക്ക് ജെൻഡറിന്റെ ബേസിലുള്ള ഒരു അപ്പാർത്തൈഡിനെ കുറിച്ച് വാദോരാതെ ഈ ലോകം തന്നെ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കേണ്ട ഒരു സന്ദർഭമാണ്. പക്ഷെ എന്നിട്ടും നമ്മളുടെ ലോകം ഈ വിഷയത്തിൽ മൗനമാണ് എന്നുള്ളൊരു ഭയങ്കരമായൊരു ആശങ്കയാണ് മനസ്സിനെ അസ്വസ്ഥപ്പെടുത്തുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇനിയും കൂടുതൽ പറയാൻ വയ്യ, വളരെ വൈകാരികമായി പോകും അത്തരം കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ. താങ്ക് യു ഫൗസി ടീച്ചർ. മതേതരൻ ഭായി സംസാരിച്ചോളൂ. ഞാൻ ആദ്യം പറയട്ടെ, മുസ്ലിം സമമല്ല ഇസ്ലാമിസ്റ്റ്. ഇത് വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുകയാണ്. ഇസ്ലാം ഉള്ളവനെ സാങ്കേതികമായിട്ട് മാത്രമാണ് മുസ്ലിം എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഇസ്ലാം ബർത്ത് വഴി, അത് ജന്മം വഴി സ്വീകരിച്ചവരാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അവനിൽ വന്നു ചേർന്നതാണ് ഇസ്ലാം. അങ്ങനെ വിളിക്കപ്പെടുന്നവരാണ് മഹാഭൂരിപക്ഷം മുസ്ലിങ്ങളും. 10% പിന്തുണ ഉള്ളവർ മാത്രമാണ് ഈ താലിബാനികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ അവിശ്വസിക്കാൻ, എനിക്ക് അത് വിശ്വസിക്കാതിരിക്കാൻ വയ്യ. കാരണം അത് വിശ്വസനീയമാണ് എന്ന് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു. കാരണം നമ്മുടെ ഒരു അങ്ങാടിയിൽ പോലും തന്നെ ചെറിയ ഒരു ഗ്യാങ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവിടുത്തെ മഹാഭൂരിപക്ഷം സൈലന്റ് ആവും. അങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യര്. സാഹസം കാണിക്കുമ്പോൾ അതിനെ വേണ്ടി ഒരുമ്പിട്ടിറങ്ങുന്നവർ വളരെ വിരളമായിട്ടുള്ളവരാണ് ഉണ്ടാവുക. ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ എനിക്കറിയില്ല. ഇവിടെ പോർ കണക്ഷൻ കാണിക്കുന്നത്. കേൾക്കുന്നുണ്ട് മതേന്ദ്രൻ ഭായി, സംസാരിച്ചോളൂ. ഹലോ മതേന്ദ്രൻ ഭായി കേൾക്കുന്നുണ്ട്, സംസാരിച്ചോളൂ. അപ്പോ ഇത് ഒന്ന് പറയേണ്ടതുണ്ട്. പിന്നെ രണ്ടാമത്തത്, ഇവിടുത്തെ പൊതുസമൂഹങ്ങളിലെ മുസ്ലിങ്ങളെ എല്ലാം തന്നെ മഹാഭൂരിപക്ഷത്തിനെയും തന്നെ, അതായത് ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി, മുജാഹിദ്, തബ്ലീഗ് ജമാഅത്ത്, നെറ്റ് ഓൺ ആക്കട്ടെ, ഹലോ നെറ്റ് ഓൺ ആക്കട്ടെ, ഇവരെ എല്ലാം തന്നെ നമ്മളിവിടെ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ സുന്നികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് അവർ മതാചരണമോ മറ്റോ ഒന്നും ഉള്ളവരല്ല. പക്ഷേ അതിൽ നിന്ന് എവോൾവ് ചെയ്തു വന്ന തബ്ലീഗ് ജമാഅത്ത്, ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി, പിന്നെ മുജാഹിദ്, ഇവര് 90% തന്നെ മതം വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് ആചരിക്കുന്നവരാണ്. അപ്പോ ഈ താലിബാൻ എന്ന് പറയുന്ന അമേരിക്കൻ നിർമ്മിത മദ്രസകളിലൂടെ ഇസ്ലാം എന്ന
സെലഫിസം എന്ന ഭീകര ചിന്ത മാത്രം തലയിൽ അടിച്ചു കയറ്റിയ ഇവർക്ക് അത്യാധുനികമായ ആയുധങ്ങൾ കൊടുത്തത് ആര് എന്നതൊരു ചോദ്യമുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ 10% തന്നെ ബാക്കിയുള്ള മഹാഭൂരിപക്ഷത്തെയും കീഴടക്കി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ അത്ഭുതപ്പെടാനില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇവിടെ പറഞ്ഞ മറ്റൊരു വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്കുള്ള സമ്പത്ത് എവിടെ നിന്ന്? സമ്പത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് ഇപ്പോഴും പണ്ട് താലിബാനെ സഹായിച്ചത് ആരെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതേ ഉത്തരം തന്നെയാണ് എനിക്ക് ഈ സമീപകാലത്തെ വാർത്തകളെല്ലാം തന്നെ കാണുന്നത്. 2019 തേജസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത, ഈ 2020 ഫസ്റ്റിലാണെന്ന് അറിയാം, തേജസ് റിപ്പോർട്ട് അമേരിക്കയും താലിബാനും തമ്മിൽ നിരന്തരമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. കാരണം എന്താ പറഞ്ഞാൽ അമേരിക്കയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരൊരു പ്രസ്റ്റീജ് വിഷയമായിരുന്നു, ഒരു അഭിമാനത്തിന് നേരിട്ട ഒരു ക്ഷതം മാത്രമാണ്. അവിടുത്തെ ഖനിജ വിഭവങ്ങൾ ധാരാളമായി ചൂഷണം ചെയ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കള്ളക്കടത്തായിട്ടാണ് പോകുന്നത്. അതിലെല്ലാം തന്നെ അമേരിക്കക്ക് നല്ല കണ്ണുണ്ട്. ആ മേഖലകളിലേക്കൊന്നും തന്നെ സാഹസത്തിന് മുതിർന്നുകൊണ്ട് ഒരു ധാരാളം പണം ഇനി അവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളത് അറിയാം. അപ്പൊ അമേരിക്കയുടെ മായി ബന്ധമുള്ള അമേരിക്ക ഒരു ശരിയായ രീതിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അധികാര കൈമാറ്റമാണ് ഇപ്പൊ നടത്തിയതെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. ഏതായാലും തന്നെ ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാനുണ്ട്, വളരെയധികം ആളുകൾ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട്. മറ്റു വിഷയങ്ങളിലേക്കൊന്നും പോകുന്നു. ഒരൊറ്റ കാര്യം കൂടി പറയാം. 2015 വരെ IS പിന്തുണച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. IS പരാജയപ്പെടുന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് IS തള്ളിപ്പറഞ്ഞത്. അല്ല സോറി, IS 2015 വരെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞിട്ടില്ല. IS പരാജയപ്പെടും എന്നുള്ള ഘട്ടത്തിലാണ് IS തള്ളിപ്പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പലരും രംഗത്ത് വന്നത്. ഇതേ വിഷയം തന്നെയാണ് വിസ്മയമായ താലിബാനെ പിന്നീട് തള്ളിപ്പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പിന്നീട് താലിബാൻ അധികാരത്തിലെത്തിയപ്പോൾ വീണ്ടും തന്നെ വിസ്മയമായി മാറുന്നതിന് കാരണം തന്നെ ഈ ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എന്ന് തന്നെ പറയാനുള്ളത്. അതായത് IS വീണ്ടും വരികയായിരുന്നെങ്കിൽ IS തന്നെ ഇവർ പിന്തുണക്കുമായിരുന്നു എന്നതിന് സാരം. ഇതേപോലെ ഇത് തന്നെയാണ് അക്ബർ വളരെ കൃത്യമായിക്കൊണ്ട് 3-4 വീഡിയോയിൽ ഞാൻ 2 ക്ലിപ്പ് തന്നെ എടുത്തത് പറഞ്ഞത്. ഇസ്ലാമിക ദാവത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരാളുടെ അവകാശത്തെ ഏതെങ്കിലും ഒരു നാട് നിഷേധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ നാടിനെ ഒരു ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രത്തിനെ ആക്രമിക്കാനുണ്ടായിരുന്ന അവകാശമുണ്ട്. അപ്പൊ MM അക്ബറിനെ പോലുള്ള സെലഫികളിലെ ഇസ്ലാമിക് ദാവത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള അവകാശങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിയന്ത്രണങ്ങളുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ശംസുദ്ദീമാലത്തിനെതിരെ കേസ് വന്നത്. ആ സമയത്ത് ഒരു ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രം ആക്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ അക്ബറിനെ പോലുള്ളവരുടെ പിന്തുണയുടെ അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ആക്രമിക്കുന്നത്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും അപ്പോൾ അവർ ആരുടെ ഒപ്പം നിൽക്കും എന്നുള്ള ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഈ ദുരന്തം നമ്മളുടെ ചുറ്റുവട്ടത്തിലുണ്ടാവുന്ന പലരുടെയും മനസ്സിലുണ്ട് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഇനി കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്, പക്ഷെ ധാരാളം പേര് കാത്തിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളെ ബോറടിപ്പിക്കുന്നത് ശരിയല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. താങ്ക് യു മധുരൻ ഭായ്. ജോർജ് സംസാരിച്ചോളൂ. ഞാൻ ഇപ്പൊ പല ഗ്രൂപ്പുകളിൽ എനിക്ക് ഈ വിഷയം പറഞ്ഞ് എനിക്ക് കുറെ അധിക്ഷേപം കേട്ടാണ്. അത് പോട്ടെ, ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നതിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് എന്റെ ചരിത്രത്തില് കേട്ടത് ഞാൻ 1-2 ഗ്രൂപ്പിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളേ. നമ്മള് ഇപ്പൊ ബസ്സിൽ ഓടിക്കയറണത്, ട്രെയിനിൽ ഓടിക്കയറണത്, പിന്നെ എന്തിന് ഈവൻ 2ാം ലോക മഹായുദ്ധത്തില് കപ്പലിൽ കപ്പൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് പോകുമ്പോ അതിൽ ചാടി വെള്ളത്തിൽ പതച്ച് കയറി കപ്പലിലോട്ട് രക്ഷപ്പെടുന്നതൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ പ്ലെയിനില് വിമാനത്തില് ഇങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എന്റെ ജീവചരിത്രത്തിൽ എനിക്ക് 51 വയസ്സായി ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. അത് ചരിത്രത്തിന് ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ കാണുന്നത് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഇടണോ ബട്ട് അത് എന്നിട്ട് ഈ പറയാൻ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇത് ഞാൻ 1-2 ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ട് പറയാൻ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഗ്രൂപ്പില് അവര് പറഞ്ഞ് ആ ഗ്രൂപ്പ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഇപ്പം അരിഫിക്കാക്കും മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ അറിയാം ഏത് ഗ്രൂപ്പാണെന്ന്. ആ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ഇതുപോലെ പറഞ്ഞപ്പോ പുള്ളി എന്റെ ക്യാപ്ഷൻ ഇട്ടത് എന്താണ് സമാധാനത്തിന്റെ പൂത്തുലേ. അതിനു മുമ്പ് ഒരു കാര്യം പറയണം പ്രത്യേകിച്ച്. അതായത് ഞാൻ TV കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ പാക് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഒരു ബ്രേക്കിംഗ് ന്യൂസ് വന്നു. പുള്ളിയുടെ ട്വീറ്റിന്റെ ഒരു അത് സംഭവം ചാനലുകൾ കാണിച്ചു. അതായത് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് വിമോചിതരായി. അതായത് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ജനത അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് വിമോചനായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇത്രയും വർഷം അടിമത്തത്തിലായിരുന്നു. താലിബാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ വിമോചിച്ചു.
അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തെ ക്യാപ്ഷൻ പാകിസ്ഥാൻ താലിബാനെ അംഗീകരിച്ചു. അതായത് ഫസ്റ്റ് അംഗീകരിക്കുന്ന രാജ്യം ചൈനയും രണ്ടാമത് അംഗീകരിക്കുന്ന രാജ്യം പാകിസ്ഥാനുമാണ്. വേറൊരു രാജ്യം അംഗീകരിച്ചാൽ TV ന്യൂസ് ഇതവരെ കണ്ടിട്ടില്ല. എനിവേ വേറെ പുള്ളി, ആ പുള്ളിയുടെ പേരെന്ന് ഞാൻ വ്യക്തമായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, എല്ലാവർക്കും മിക്കവർക്കും ഈ ചാനലിൽ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് മിക്കവർക്കും അറിയാം ആ പുള്ളിയുടെ പേരെന്താണെന്ന്. ആ പുള്ളി പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യ അംഗീകരിച്ചു, റഷ്യ അംഗീകരിച്ചു, അമേരിക്ക അംഗീകരിച്ചു, ഇറാൻ അംഗീകരിച്ചു, തുർക്കി അംഗീകരിച്ചു, മിക്ക രാജ്യങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചു താലിബാന്. രക്തരഹിതമായ ഒരു ഭരണ സംവിധാനം താലിബാൻ അവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നു. നമുക്ക് താലിബാൻ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ വേറെ ടീംസ്, പുള്ളിയുടെ ഒരു ശിഷ്യഗണങ്ങൾ കുറച്ച് ടീംസ് അവിടെ ഒരു ഇത് കൊണ്ടുവന്നു. ചൈന അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാപ്ഷൻ നിങ്ങളൊക്കെ പലരും കണ്ടു കാണും, അതിന്റെ ഇതൊക്കെ ഇതില് പ്രൊഫൈല് കണ്ടു കാണും. അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് വിമർശിച്ച് ഞാൻ ചോദിച്ചു, ഇത് മനുഷ്യരഹിതമാണെന്ന്. നിങ്ങൾ TV ഒന്നും കാണാറില്ലേ? നിങ്ങൾ ഇത്ര പേര് മരിച്ചത്, ഇത്ര പേര് അവിടെ കിടന്ന് ചാകണ ഇതൊന്നും കാണാറില്ലേ? അപ്പോ നമ്മള് ക്രിസംഖ്യയായി, സംഖ്യയായി, വർഗീയതായി, അങ്ങനെ കുറെ ഇത് മതത്തിന്റെ പേരിലല്ല നമ്മൾ എതിർക്കുക പറയുന്നത്. ഞാൻ മതത്തിന്റെ പേരിൽ തന്നെ പറയണം, അത് സത്യസന്ധമായ കാര്യമാണ്. മതത്തിന്റെ പേര്, അതായത് താലിബാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പേരെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ താലിബാൻ ഇസ്ലാമിക് എമിറേറ്റ്സ് സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഇസ്ലാമിക് എന്നാണ് കൊടുത്തേക്കണത്, വേർഡ്സ് കൊടുത്തേക്കണത്. അത് ഇവര് അത് കാണുന്നില്ല. പറഞ്ഞു ഇന്നലെ BBC-യിൽ ഇന്നലെ കാണിച്ച ഒരു ഇത് കണ്ടിട്ട് അവിടെ നീല പർദ്ദയൊക്കെ ഇട്ട് കുറെ പെണ്ണുങ്ങളും മറ്റേ ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് പൊട്ടിക്കരയനാണ് അവര്. ഇങ്ങനെ എന്തോള്ളത്. ഇപ്പൊ ഇന്നലെ വേറൊരു ഇതില് പറയുന്ന വേറൊരു ചാനലില് BBC-യിലാണ്, ഞാൻ കണ്ടില്ല, വേറെ ഒരു വ്യക്തി, ഒരു പ്രമുഖനായ വ്യക്തി, മറ്റേ പേര് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, അഡ്വക്കേറ്റ് ആണ്, ഫേമസ് ആയ അഡ്വക്കേറ്റാ. പുള്ളി പറയണെന്ന് പറഞ്ഞാല് അവരുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, കോളേജിലും മറ്റേതിൽ പഠിച്ച സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കത്തിച്ച് കളയണാണ്, എന്നിട്ട് അലമുറയിട്ട് കരയാനാണെന്ന് പറയുന്നത്. ഇതൊക്കെ അവര് ചാനലിൽ കണ്ടാണ്, അത് കണ്ടിട്ടാണ് അവര് ഇവിടെ വന്ന് ഇതൊന്നും ഇവര് അംഗീകരിക്കില്ല. ഇവര് പറയും രക്തരൂക്ഷിതമായ ഈ സമാധാനം, ഇത് നവോത്ഥാനത്തിന്റെ ഉത്ഭവമാണെന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. ഇത് കേൾക്കുമ്പോ ആർക്കായാലും ചൊറിച്ചിട്, എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് വരും കേട്ടോ, വളരെ പറയാം. എന്നെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം, പച്ചച്ചെമ്പരത്തി എന്ന് പറയുമ്പോ ഇപ്പൊ ഫേമസ് ആണ്. ഇന്ന് രാവിലെ വരെ വേറെ ചാനലില് ഞാൻ ഇതല്ലാതെ ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാൻ പറയണേന് എന്നെ ഒരു 10 മിനിറ്റോളം ആക്ഷേപിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യണേ. കാര്യം ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇതാക്കുന്നതിൽ എന്താ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ പറയാനുള്ള വിഷയങ്ങൾ അല്ല ഞാൻ ഇത്ര പറയാം. വേറെ ഏതോ ഗ്രൂപ്പിൽ ആരെങ്കിലും ആക്ഷേപിച്ചോ വേറെ ഇതിൽ പറയാം. ഓക്കെ കണ്ടിന്യൂ. ഓക്കെ. താങ്ക് യു ജോർജ്. പ്രതാപൻ സംസാരിച്ചോളൂ. പ്രതാപൻ. ഹലോ, കേൾക്കാം, സംസാരിച്ചോളൂ. ഞാൻ കുറച്ച് കാലമായിട്ട് ക്ലബ് ഹൗസിൽ വന്നപ്പോൾ തൊട്ട് നിങ്ങളുടെ ചർച്ചകളൊക്കെ കേൾക്കാറുണ്ട്, ഇസ്ലാം മതത്തെ പറ്റിയുള്ള വിമർശനവും. പക്ഷെ ഇത്രയ്ക്ക് ഭീകരമാണ് ഇതിന്റെ ഉള്ളിലെന്ന് സത്യം പറഞ്ഞ ക്ലബ് ഹൗസിൽ വന്നതിന് ശേഷമാണ് മനസ്സിലാക്കിയത്. അതിനു മുമ്പ് കുറച്ചൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഈ ടെററിസവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് സാധാരണ നമ്മളൊക്കെ അറിയുന്ന പത്രത്തിലും മാധ്യമങ്ങളിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ കേട്ടിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ചർച്ചകളും നിങ്ങൾ ഓരോ വിഷയങ്ങള്, ഖുറാനിലെ ഈ ഹദീസ് എന്ന വാക്കുപോലും ഞാൻ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കേൾക്കുന്നത്, ഇതിന് ആദ്യമായിട്ടാണ് കേൾക്കുന്നത്. ഇതിൽ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഒന്ന് പറയുകയോ അതിനെ ന്യായീകരിക്കാനായിട്ട് വന്നിട്ട് വല്ലാണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകളെ കാണുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പൊ സുറുമി കുറച്ചു മുമ്പ് പറഞ്ഞ വാക്ക് ഇങ്ങനെ എന്റെ ഭാര്യ അടുത്തിരുന്ന് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുക, അവള് പറയാണ് ഇത് കേട്ടിട്ട് തന്നെ എനിക്ക് വല്ലാണ്ട് ഭയം തോന്നുന്നു. അപ്പൊ അത് അനുഭവിക്കുന്ന സ്ത്രീകളുടെ ഒരു അവസ്ഥ ഒരു ഭീകരമായിരിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും സാധിക്കുന്നില്ല. ഒരു വല്ലാത്ത ഒരു ഭയം സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും നമ്മുടെ നാട്ടിലൊന്നും എങ്ങനെ ഉണ്ടാകാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് ആശ്വസിക്കാം. അങ്ങനെ മാത്രം പറയുന്നു. താങ്ക് യു പ്രതാപൻ. ലുലു സംസാരിച്ചോളൂ. ഓക്കെ, എനിക്കൊരു പ്രത്യേക ഒരു ടെൻഷൻ ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ താലിബാൻ ഇനിയും ഈ പണ്ട് സോവിയറ്റ് യൂണിയനെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കിട്ടിയ കുറെ സഹായങ്ങളൊക്കെ അമേരിക്ക ചെയ്ത പോലെ
ഇനിയും കിട്ടാതെ ഇരിക്കത്തൊന്നുമില്ല. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴും അവരൊരു സഖ്യം തന്നെയാണ്. ഈവൻ എന്താ ഈ അമേരിക്കയുടെ ഫ്ലൈറ്റ് അവിടെ ലാൻഡ് ചെയ്യാനും കൃത്യമായിട്ട് അവിടെ അവരുടെ ആൾക്കാരെ കയറ്റിക്കൊണ്ട് പോകാനും ഒക്കെ നേതൃത്വം കൊടുത്തു തന്നെ താലിബാനാണ്. അതായത് അവരെ സുരക്ഷിതമായിട്ട് അവിടെ എത്തിക്കാൻ. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ചൈനീസും ഒക്കെ ആയിട്ടും ചൈനയുടെ ഒരു മെയിൻ എന്താ റൂട്ട് തന്നെ കടന്നു പോകുന്നത് ഒരു ഗ്ലോബലി ബിസിനസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒരു മെയിൻ റൂട്ട് തന്നെ കടന്നു പോകുന്നത് ഈ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ കൂടിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരം താല്പര്യങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനുമായിട്ട് താലിബാനുമായിട്ട് ഇപ്പൊ ചൈന തന്നെ കൂട്ടുകൂടിയിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇവരൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ പൊളിറ്റിക്കലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങള് താല്പര്യങ്ങള് അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള താല്പര്യങ്ങളെ മാത്രം സംരക്ഷിച്ചു. ഇവിടെ കിടക്കുന്ന ജനങ്ങളെ ഒന്നും ഇവർ തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്ന പോലും ഇല്ല. അവിടെ അതിനകത്ത് പെട്ടുപോയി കിടക്കുന്ന ജനങ്ങൾ അവിടെ കിടന്ന് അനുഭവിക്കുകയാണ്. അല്ല അവരെ ഒന്നും ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോലും ഈ പറയുന്ന കൺട്രീസ് ഒന്നും തയ്യാറാവുന്നില്ല. അപ്പം ഇവിടെ ചിലർ പറയുന്നു അമേരിക്കക്ക് ടെൻഷനുണ്ട്, ബ്രിട്ടൻ ഒരു ടെൻഷനും ഇല്ല അവർക്ക്. കാരണം അവരവിടെ കിടന്ന് അനുഭവിച്ചോട്ടെ, പൊളിറ്റിക്കലായിട്ട് കിട്ടുന്ന ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്താണെന്ന് മാത്രമാണ് ഇത്തരം കൺട്രീസ് നോക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി ഇവർക്ക് പണ്ട് കിട്ടിയ സോവിയറ്റ് യൂണിയന് അല്ല പണ്ട് അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ അതേപോലത്തെ ഒരു ഹെൽപ്പ് അവർക്ക് ഇനി കിട്ടിക്കൂടാന്നില്ല. മാത്രമല്ല ചൈനയ്ക്ക് ഇന്ത്യയെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാനും അവരിൽ നിന്നൊരു ഹെൽപ്പ് കിട്ടിക്കൂടാന്നില്ല. ഇങ്ങനെയുള്ള ബന്ധങ്ങളൊക്കെ അവര് വെച്ച് വരുന്നുണ്ട്. അന്നേരം അതൊരു ഒരു അജണ്ട തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ലുലു. ആരിഫ് ഭായ് ആ വീഡിയോ പ്ലേ ചെയ്യാൻ പോവാണോ? ഹലോ, കേൾക്കുന്നുണ്ട്. കേൾക്കാമല്ലോ അല്ലേ? ഓക്കെ. ഇത് വീഡിയോ അല്ല, അതൊരു ഓഡിയോ ആണ്. മറ്റൊരു ക്ലബ് ഹൗസ് ഡിസ്കഷനിൽ നടന്നിട്ടുള്ള ഒരു ചർച്ച. അപ്പോൾ ക്ലബ് ഹൗസിൽ നടന്നൊരു ചർച്ച. ആ ചർച്ച ഈ പറയുന്ന പാകിസ്ഥാനികളായിട്ടുള്ള ആളുകളും ഇന്ത്യക്കാരും അഫ്ഗാനികളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു റൂമിൽ നടന്ന ചർച്ച. അപ്പോൾ അതിലൊരു പ്രസക്തമായ ഭാഗം നമ്മുടെ ഒരു സുഹൃത്ത് നമുക്ക് അയച്ചു തന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ സാഹിൽ പറഞ്ഞ കാര്യം അതിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന മറ്റൊരു അഫ്ഗാനിൽ നിന്നും ഇതേപോലെ അഭയം പ്രാപിച്ച് മറ്റൊരു സ്വീഡനിൽ ജീവിക്കുന്ന അവരുടെ അനുഭവം പറയുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിന് പറയാനുണ്ടായ കാരണം അവർ വളരെ വിഷമത്തോടു കൂടിയാണ് പറയുന്നത്. അതിനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും അത്തരം ചർച്ച നടന്ന ആ ക്ലബ് ഹൗസ് റൂമിൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലും പാകിസ്ഥാനെ കുറ്റപ്പെടുത്തേണ്ടതില്ല എന്നുള്ള തരത്തിലുമെല്ലാം ഒരു ഇന്ത്യൻ ഒറിജിനായിട്ടുള്ള ഇന്ത്യക്കാരനായിട്ടുള്ള ഒരാൾ അഭിപ്രായം പറയുകയും അതിനോട് പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് അവിടെ നമുക്ക് കേൾക്കാനാവുക. ഞാൻ കൂടുതലൊന്നും അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല, നമുക്കത് കേൾക്കാം. ഓക്കെ ആണല്ലോ അല്ലേ? ഹലോ, കേൾക്കാം. ഓക്കെ, ഞാൻ പ്ലേ ചെയ്യാം. ഒന്ന് പറയണേ അത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത്. So please stop judging on us. Okay. We are enough wounded. We have enough bleeded. We have lost our state, our name, and that is enough for us. If you guys cannot say something positive, don't come and just, justify what your government or your policies have done to us. My country has lost 100 million lives. Very sorry about this, Sahel. Very sorry about what's happened. Guys, can In I geopolitics say community is the first casualty. speak? Let's let the Afghans speak. I think at this time, we should just allow the people who are in. Devi, I have been listening the whole shit the whole time, on Twitter, on Facebook, on news channels. My Pakistani fellows that I have served to their community as teacher, as a social worker, they have been writing and mocking on my face. And then one shit guy is coming here and saying that don't blame Pakistani people. I will blame each and every single person who doesn't respect human morals.
stands right now and cherish the Taliban success, I will blame that. Today I was receiving messages from my friends, from my family. They were asking for help from me and I'm helpless. I cannot bring all the families here to Sweden. My cousins were crying. Their schools are off. They cannot go to school. In my village already, more than 15 families have received letters that their girls over age of 14, 15 and widows should be given as sex slaves to Taliban. And some shit-mind people are there in saying like this. That is unacceptable. It's enough. We have been wounded by Pakistan from last 40 years. Who trained Mujahideen? It was Pakistan. Who brought them in Afghanistan? If they say that they are Muslim, they are human, they value democracy, they value human rights, why would have they given their bases to US to attack Afghanistan? Why they didn't stand with us saying that this is also a Muslim nation? They have 52% female. We should protect them. Doesn't Islam teach them this? Doesn't Islam say that equality, brotherhood? Where is their brotherhood? Where? They have no values, nothing, zero. Yesterday they had a full jashan, like some Maharaja, something is happening, coming in Pakistan. Imran Khan was posting about the green infrastructure of I don't know what the fuck. He even didn't said one word, that my Kabul is burning today. We are 99% Muslim population. Pakistan doesn't have 99% Muslim population. Yet they want us, force us a false religion. And then their shit people are coming to the social platform saying that don't say anything to Pakistani people. I deeply sister, I want to say something. Please. ഓക്കെ, ഇതാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയ ഓഡിയോ. ഇതിന് കുറച്ചും കൂടിയും ഇത് തന്നെയാണ് ഇനി പറയുന്നത്. ഇതിൻ്റെ പല കാര്യങ്ങൾ വളരെ സങ്കടം വരുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്കിത് കേൾക്കുമ്പോൾ. ഇത്തരം യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ അവിടെ നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് ഇതിനൊന്നും കാണാൻ ശ്രമിക്കാതെ, ഇതൊന്നും അറിയാൻ ശ്രമിക്കാതെ ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് വിസ്മയം പോലെ താലിബാൻ എന്ന് നാഴികയ്ക്ക് 40 വട്ടം ഇതേപോലെ ഇരുന്ന് പിടിച്ചു പോവുകയും അത് ഇസ്ലാമിക ഭരണം വരുന്നതിൽ ആഹ്ലാദം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കേരള ഘടകം താലിബാനികൾ ഇവിടെ വാഴുന്നത്. അപ്പോൾ അത്തരം ആളുകളിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വിഷയം ഇട്ടുകൊടുക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ ഇനിയെങ്കിലും കണ്ണു തുറന്ന് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. അഫ്ഗാൻ ജനത എങ്ങനെയാണ് ഈ മതത്തിൻ്റെ പേരിൽ നടക്കുന്ന ഇതിൻ്റെ ചൂട് പറ്റിക്കൊണ്ട് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉണ്ടായി വന്നിട്ടുള്ള താലിബാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ടെററിസ്റ്റ് സംഘം, ഈ ഭരണ സംവിധാനം അട്ടിമറിച്ചുകൊണ്ട് അത് ഹൈജാക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ജനങ്ങളുടെ മേലെ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഇത്തരം ഗൂഢസംഘങ്ങളെ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്? ഇനിയെങ്കിലും നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക. നമുക്ക് ഇവരോട് പറയാനുള്ളത്, ഇവിടുത്തെ സാധാരണ വിശ്വാസികളോട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്, സമാധാനപ്രിയരാണ് നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ താലിബാനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയുക. അവരെ നിങ്ങൾ ഒറ്റപ്പെടുത്താൻ തയ്യാറാവാത്ത കാലത്തോളം ഇന്ത്യയിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള വർഗീയ ശക്തികളും ഫാഷിസ്റ്റ് ശക്തികളും, അത് ഏത് മതത്തിൻ്റെ പേരിലായാലും, സംഘപരിവാറായാലും ശരി, ഇസ്ലാമിസമായാലും ശരി, അതിനെ എതിർക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് പേടിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരു അവകാശവുമില്ല എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. കാരണം ഇതേപോലെ പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന മനുഷ്യന്മാർ എവിടെയുണ്ടോ അവരുടെ കൂടെയാണ് നമ്മൾ നിൽക്കേണ്ടത്. അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് അതാണ്. അവരുടെ കൂടെ വേണം നിങ്ങൾ നിൽക്കാൻ. അതല്ലാതെ താലിബാനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ കൂടെ നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ സംഘപരിവാറിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളുകളായിട്ടാണ് നിങ്ങളെ നമുക്ക് കരുതാൻ കഴിയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം
ഈ ഒരു വിഷയം ഇത്തരം അനുഭവങ്ങളിലൂടെയെങ്കിലും നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തട്ടെ എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് ഇത്തരം ചർച്ചകൾ നമ്മൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. ഇത് കുറച്ച് ആളുകൾക്കെങ്കിലും ഇതിലൂടെ വെളിച്ചം വെക്കുമെന്ന് നമ്മൾ കരുതുകയാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എൻ്റെ കൺക്ലൂഷൻ സെഷനിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുകയാണ്, കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. 10:30 ജസർ, നമുക്ക് ക്ലോസിങ്ങിന് വേണ്ടി മാഷെ ക്ഷണിക്കാം. ഒരു മിനിറ്റ് ആരിഫ്, അയാൻ പെട്ടെന്ന് വായിക്കാൻ പറ്റുമോ? ലിയാക്കത്ത് ഭായി എന്തോ ബ്ലിങ്ക് ചെയ്തിരുന്നു. ലിയാക്കത്ത് ഭായി പറയൂ. ലിയാക്കത്ത് കാ കേൾക്കാമോ? കേൾക്കാം, പറഞ്ഞോളൂ. എനിക്ക് ബാക്ക് ചാനലിൽ കിട്ടിയ വാട്സപ്പിൽ കിട്ടിയ ഒരു മെസ്സേജാണ്. അതിന്റെ കറക്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഒന്നും എൻ്റെ കയ്യിലില്ല. ഞാൻ ആ മെസ്സേജ് വായിക്കാം. അതിലെന്തെങ്കിലും ഡാറ്റ എന്തെങ്കിലും എറർ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങളത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ ജനസംഖ്യ 3.17 കോടി 3.17 കോടി. കേരളത്തിലെ ജനസംഖ്യ 3.6 കോടി. താലിബാൻ തീവ്രവാദികൾ 2 ലക്ഷം. കേരളത്തിലെ SDP അംഗങ്ങൾ 3 ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ. അപ്പം നേരത്തെ ഇവിടെ നൌഷാദ് ഭായ് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട്. ഒരു അങ്ങാടിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ അവിടെ ആയുധമേന്തി എന്തിനും തയ്യാറായി നിൽക്കുന്ന കുറെ ഗുണ്ടകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ അങ്ങാടി അവരുടെ പരിധിയിലാവാൻ അവിടെ അങ്ങാടിയിലുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളും അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നവരാണ് എന്ന അവസ്ഥ വേണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ വെറുതെ ഇത് സൂചിപ്പിച്ചു എന്ന് മാത്രം. കേരളത്തിലുള്ള മുസ്ലിങ്ങൾ ഇന്ന് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നെട്ടോട്ടമോടുന്നത് മുസ്ലിങ്ങളാണ്. കേരളത്തിൽ ഇതുപോലെയുള്ള ഈ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക താലിബാനെ പിന്തുണച്ച് നാട് നീളെ പോസ്റ്റ് ഒട്ടിച്ച് നടക്കുന്ന ആളുകളെയൊക്കെ പൊക്കിക്കൊണ്ട് നടക്കുകയും അവരെ തങ്ങളുടെ ആത്മീയ നേതൃത്വം ഏൽപ്പിക്കുകയും അവരെ ഈ സമുദായത്തിന്റെ രക്ഷകരായിട്ട് കാണുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള വിശ്വാസികൾ നെട്ടോട്ടമോടേണ്ട ഗതികേട് ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ അത്തരം ആളുകളെ കരുതിയിരിക്കുക. ഒരു കാര്യം കൂടി നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ചു പറയാം. താലിബാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ന്യൂസ് പോർട്ടലുകളിലോ ഓൺലൈൻ സംവിധാനങ്ങളിൽ എവിടെയെങ്കിലും അതിനെ അനുകൂലിച്ചുകൊണ്ട് കമന്റ് ഇടുന്നവരൊക്കെ താലിബാൻ അംഗങ്ങളല്ലാത്ത തീവ്രവാദികളായിരിക്കും. കാരണം താലിബാനികൾക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറും ഇന്റർനെറ്റും ഒക്കെ ഹറാമാണ്. അവരതൊന്നും അവരുടെ താലിബാൻ സ്കൂളിൽ എന്തായാലും അത്തരം കാര്യങ്ങളോ മ്യൂസിക്കോ ഇത്തരം ടെക്നോളജികളോ ഒന്നും അധികം യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാണ് നമ്മളുടെ അറിവ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇടയിൽ നിന്നിട്ട് താലിബാൻ മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുന്നവർ അവർ കേരളത്തിൽ വളരെ ചെറിയ എണ്ണമാണ് എന്ന ഒരു ആശ്വാസത്തിനൊന്നുമുള്ള വകയില്ല. അത്തരം ആളുകളെ തിരിച്ചറിയാനും അവരെ സമൂഹത്തിന് മുമ്പിൽ ഒറ്റപ്പെടുത്താനും വിശ്വാസികൾക്കാണ് കൂടുതൽ ബാധ്യത. വായിക്കട്ടെ. അതായത് കേൾക്കാമോ? കേൾക്കാം. ഓക്കെ. അപ്പം ഖാലിദ് ഹുസൈനിയുടെ 1000 സ്പ്ലെൻഡിഡ് സൺസ് എന്ന പുസ്തകത്തിനകത്ത് താലിബാൻ വരുന്ന സമയത്ത് പറയുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളിൽ അവർ കൊണ്ടുവരുന്ന നിയമങ്ങളെ പറ്റി ആ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു പോർഷൻ പെട്ടെന്നൊന്ന് വായിച്ചു വിടുകയാണ്. Our Watanis, now known as the Islamic Emirate of Afghanistan, these are the laws that we will enforce and you will obey. All citizens must pray 5 times a day. If it is prayer time and you are caught doing something other, you will be beaten. All men will grow their beards. Their correct length is at least 1 clenched fist beneath the chin. If you do not abide by this... ഞാൻ ഇതിന്റെ മലയാളം വായിച്ചാൽ മതിയോ? മതി. ഓക്കെ, ഒരു മിനിറ്റ്. ഞാൻ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു സെക്കൻഡ്. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? കേൾക്കാം വായിച്ചു. അപ്പോൾ ആ നോവലിൽ പറയുന്ന ഭാഗമാണ് താലിബാൻ കൊണ്ടുവരുന്നത്, അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന നിയമങ്ങളാണ്. എല്ലാവരും 5 നേരം നിസ്കരിച്ചിരിക്കണം. നിസ്കാരത്തിന്റെ സമയത്ത് നിങ്ങളെ വേറെ എന്തെങ്കിലും കാര്യം ചെയ്യുന്നതായി കാണപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് ശിക്ഷയായി ചാട്ടുവാർ കൊണ്ട് അടി ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. അടുത്ത നിയമം, എല്ലാ പുരുഷന്മാരും താടി വളർത്തണം. അതിന്റെ ശരിയായ അളവ് താടിയലിന് താഴെ ഒരു ചുരുട്ടിയ മുഷ്ടിയോളമാണ്. ഇതനുസരിക്കാത്ത പക്ഷം നിങ്ങൾക്ക് ശിക്ഷയായി ചാട്ടവാർ കൊണ്ട് അടി ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. എല്ലാ ആൺകുട്ടികളും
തലയിൽ തൊപ്പി ധരിക്കണം. 1 മുതൽ 6ാം ക്ലാസ് വരെ പഠിക്കുന്ന ആൺകുട്ടികൾ കറുത്ത തൊപ്പിയാണ് അണിയേണ്ടത്. അതിനു മുകളിൽ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നവർ എല്ലാവരും വെള്ള തൊപ്പിയാണ് ധരിക്കേണ്ടത്. എല്ലാ ആൺകുട്ടികളും ഇസ്ലാമിക വസ്ത്രമാണ് ധരിക്കേണ്ടത്. ഷർട്ടിന്റെ കോളർ ബട്ടൺസ് ഇടേണ്ടതാണ്. പാട്ട് പാടുന്നത് നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു. നൃത്തം ചെയ്യുന്നത് നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു. കാർഡ്സും ചെസ്സും കളിക്കുന്നത് നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു. പട്ടം പറത്തുന്നത് നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു. ചൂതാട്ടം നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു. പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതുന്നതും സിനിമ കാണുന്നതും ചിത്രം വരയ്ക്കുന്നതും നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു. തത്തകളെ വീട്ടിൽ വളർത്തിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ശിക്ഷയായി ചാട്ടവാർ കൊണ്ട് അടി ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. മാത്രമല്ല, നിങ്ങൾ വളർത്തുന്ന പക്ഷികളെ കൊന്നുകളയുന്നതുമായിരിക്കും. നിങ്ങൾ മോഷ്ടിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ കൈത്തലം വെട്ടിക്കളയുന്നതായിരിക്കും. രണ്ടാമത് മോഷ്ടിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ കാൽപാദവും കൂടി വെട്ടിക്കളയുന്നതായിരിക്കും. നിങ്ങളൊരു മുസ്ലിം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനാ കർമ്മങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും മുസ്ലിങ്ങളുടെ കണ്ണിൽ പെടരുത്. അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ശിക്ഷയായി ചാട്ടവാർ കൊണ്ട് അടിയും തടവ് ശിക്ഷയും ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഏതെങ്കിലും മുസ്ലിമിനെ നിങ്ങളുടെ മതത്തിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്നതായി അറിവ് കിട്ടിയാൽ നിങ്ങളെ കൊന്നുകളയുന്നതായിരിക്കും. ഇനി സ്ത്രീകൾക്ക് മാത്രം ബാധകമായിട്ടുള്ള നിയമങ്ങളാണ് ഇനി വായിക്കാൻ പോകുന്നത്. നിങ്ങൾ സദാസമയവും നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ ഇരിക്കേണ്ടതാണ്. ഒരു സ്ത്രീ തെരുവുകളിൽ അലഞ്ഞു നടക്കുന്നത് അത്യന്തം തെറ്റാണ്. നിങ്ങൾക്ക് പുറത്തു പോകണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കൂടെ നിങ്ങളുടെ മഹറം, അതായത് അധികാരപ്പെട്ട പുരുഷൻ, ഭർത്താവോ ഉപ്പയോ അങ്ങനെ കൂടെ വേണം. നിങ്ങളെ ഒറ്റയ്ക്ക് തെരുവുകളിൽ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് ശിക്ഷയായി ചാട്ടവാർ കൊണ്ട് അടി ലഭിക്കുകയും നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ പറഞ്ഞയക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുഖം കാണിക്കാൻ പാടില്ല. വീടിന്റെ പുറത്ത് നിർബന്ധമായും ബുർക്ക ധരിക്കണം. അല്ലാത്ത പക്ഷം നിങ്ങൾക്ക് ശിക്ഷയായി ചാട്ടവാർ കൊണ്ട് കഠിനമായ അടി ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. സൗന്ദര്യവർദ്ധക വസ്തുക്കൾ, അതുപോലെ സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ എന്നിവ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു. ആഭരണങ്ങൾ നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു. വശീകരിക്കുന്ന വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കരുത്. നിങ്ങളോട് അങ്ങോട്ട് സംസാരിച്ചല്ലാതെ നിങ്ങൾ സംസാരിക്കരുത്. നിങ്ങൾ അന്യപുരുഷന്മാരുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കരുത്. നിങ്ങൾ പൊതു ഇടങ്ങളിൽ ചിരിക്കാൻ പാടില്ല. ചിരിക്കുന്നതായി കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് ശിക്ഷയായി ചാട്ടവാർ കൊണ്ട് അടി ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ നഖങ്ങൾ പോളിഷ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അഥവാ അങ്ങനെ കണ്ടാൽ നിങ്ങളുടെ ആ വിരൽ വെട്ടിക്കളയുന്നതായിരിക്കും. പെൺകുട്ടികൾ സ്കൂളിൽ പോകുന്നത് നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു. പെൺകുട്ടികൾക്കായി നിർമ്മിച്ച എല്ലാ സ്കൂളുകളും ഈ നിമിഷം മുതൽ അടച്ചുപൂട്ടുന്നതായിരിക്കും. സ്ത്രീകൾ ജോലിക്ക് പോകുന്നത് നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ വ്യഭിചരിക്കുന്നതായി അറിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ കല്ലെറിഞ്ഞു കൊല്ലുന്നതായിരിക്കും. എല്ലാവരും കേൾക്കുക, അനുസരിക്കുക. അല്ലാഹു അക്ബർ. ഇതായിരുന്നു അത്. ആരിഫ് ഒരൊറ്റ മെസ്സേജും കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് ഒരൊറ്റ കാര്യം, നമ്മൾ ആ ഡിസ്കഷന്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ ആരിഫ് കാക്ക് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്തിരുന്നില്ലേ സംസാരിക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മുടെ ഓഡിയൻസിൽ ഒരു ഷബിയോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു മുസ്ലിം മുസ്ലിം എന്നൊന്നും വിളിക്കാനുണ്ട്, ഇസ്ലാമിസ്റ്റ് ചോദിച്ചതാണ്, ആരിഫ് എന്ന് ചേട്ടനല്ലേ, ഇക്ക എന്ന് വിളിച്ചാൽ മുസ്ലിം ആവില്ലേ ബ്രോ? ഇത്രയും സീരിയസ് ആയിട്ടൊരു ഡിസ്കഷൻ നമ്മൾ ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ആരിഫ് ഖാൻ ഇക്ക എന്ന് വിളിച്ചതാണ് അയാൾക്ക് പരാതി. ഇവരോടൊക്കെ എന്താ പറയേണ്ടത്? അവരോട് ഒന്നും പറയേണ്ടതില്ല, അത് അവരുടെ ഒരു നിലവാരം, അതാണ് അതിനകത്ത് കാണിക്കുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും പറയേണ്ടതില്ല, ബ്ലോക്ക് ചെയ്തുമുണ്ടായിരിക്കും. ഒരു മിനിറ്റ്, അതായത് ഈ അറബി പേര് എന്തിനാ ഇടുന്നത്, നിങ്ങളുടെ പേര് മാറ്റിക്കൂടെ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ആളുകളോട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്, അറബി ഭാഷ എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്ലാമിൻ്റെ കുത്തകയാണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു അഭിപ്രായം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ, നമ്മൾ പേര് മാറ്റാൻ തയ്യാറാണ്. നമ്മൾ കരുതുന്നില്ല. അറബി ഭാഷ എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു ഭാഷ മാത്രമാണ്, അതിൽ ആർക്കും പേരിടാം, ഏത് ആൾക്കും പേരിടാവുന്നതാണ്. എനിക്ക് അറബി പേരാണ് ഇഷ്ടം എന്ന് അങ്ങോട്ട് കൂട്ടുക, ഞാൻ ഈ അറബി പേര് തന്നെ കൊണ്ട് നടക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, അത് മാറ്റാൻ യാതൊരു ഉദ്ദേശവുമില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അറബി ഭാഷ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു നിങ്ങളുടേതാണ്, ഇസ്ലാമിൻ്റെ മാത്രം കുത്തകയാണെന്നൊരു വാദം നിങ്ങൾക്കുണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ സാധാരണ പറയാറുള്ള മറ്റൊരു വാദത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നതാണ്. സംസ്കൃതം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഭാരതത്തിൻ്റെ ഈ പറയുന്ന സംഘപരിവാർ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന പോലെ അതിനൊരു സുപ്പീരിയോറിറ്റി ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നതിന് തുല്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതെല്ലാമാണ് ഈ സംഘപരിവാറും ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകളും അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമും ഈ പറയുന്ന ഒരേ നാണയത്തിൻ്റെ രണ്ട് വശങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അത് രണ്ടും ഫാഷിസമാണെന്ന് പറയുന്നതും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നമ്മളോട് പേര് മാറ്റാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നിടത്തോളം നിങ്ങൾ ഉറപ്പിക്കുന്നത് ഈ ഭാഷ നിങ്ങളുടെ കുത്തകയാണെന്നും അത് ഫാഷിസമാണ് എന്നുള്ള കാര്യവും ഇത് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ഉറപ്പിക്കുന്നത്. ഇനിയെങ്കിലും അത്തരം ഈ പൊള്ളയായ വാദങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വാദങ്ങൾ അത് പൊള്ളയാണെന്നും അത് ബാലിശമാണെന്നെങ്കിലും നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുക എന്നുള്ളതാണ്. ഒരു ചെറിയ വാർത്ത ഞാൻ പങ്കുവെക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയില്ല, ഇന്ന് വന്നതാണ്, ഒരു 5 മണിക്കൂറായിട്ടുള്ളൂ.
അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ കാബൂൾ എയർപോർട്ടിൽ ഇതേപോലെ ആളുകൾ ഫ്ലൈറ്റിലേക്ക് വലിഞ്ഞു കയറാൻ വേണ്ടി നോക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു. അതിൻ്റെ ചിത്രം, ആളുകൾ ഇടിച്ച് കയറാൻ നോക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു പുതിയ വാർത്ത എന്ന് പറയുന്നത് പറന്നു പൊങ്ങുന്ന ഇതേപോലെയുള്ള ഫ്ലൈറ്റിൽ നിന്നും അതിൻ്റെ ചിറകിനടിയിലും ചക്രത്തോട് ചേർന്നൊക്കെ ഒളിച്ചിരുന്ന് യാത്ര ചെയ്ത 3 ആളുകൾ മിഡ് എയറിൽ പറന്ന് പൊങ്ങുന്നതിനിടയിൽ അവിടെ നിന്ന് താഴെ വീണ് മരിച്ചു. 3 പേർ മരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഒന്നറിയാം. ഇതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന താലിബാൻ ഒരു വിസ്മയമാണെന്നും അത് വളരെ സമാധാനമാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്നും ഇതിനെ പേടിക്കേണ്ടതില്ല എന്നൊക്കെ ഏതെങ്കിലും ഇവിടെയുള്ള താലിബാൻ അനുകൂലികൾ, താലിബാൻ ഘടകം, കേരള ഘടകത്തിന് ആർക്കെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു വാദം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായിട്ട് ഞങ്ങളെ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് പകരം ഇതേപോലെ ഈ എയ്റോപ്ലെയിനിൽ കയറി അള്ളിപ്പിടിച്ച് രാജ്യം വിടാൻ വേണ്ടി നോക്കുന്നത്, നിങ്ങളെ പേടിച്ച് ഈ പറയുന്ന താലിബാൻ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടാളികളെ പേടിച്ച് രാജ്യം വിടാൻ നോക്കുന്ന ആളുകളെ അവരെ പോയി പറഞ്ഞ് സമാധാനിപ്പിക്കുക, അവരെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക. ആ ഒരു പണിയെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കണം. അവരെ ഇതേപോലെ മരണത്തിന് വിട്ടുകൊടുക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് മുന്നോട്ട് വെക്കാനുള്ള ഒരു അഭ്യർത്ഥന. ഓക്കെ, നമുക്ക് എൻഡ് ചെയ്യാല്ലേ? ഓക്കെ, മാഷ് ഇവിടെ ഉണ്ടോ? മാഷില്ല, നമുക്ക് എൻഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ സംസാരിച്ച എല്ലാവർക്കും നന്ദി. റൂം എൻഡ് ചെയ്യാണ്. താങ്ക് യു എവരിവൺ.